Selam aleyküm saygılı teleseyircilerimiz. Efirde Gönül'den yayını ve yayınımızın misafiri Kiyev Şevçenko Adana Üniversitesi'nin hocası, Türkologiya kafedrasının hocası Abibullah Hoca Seycelil. Selam aleyküm Abibullah Hoca. Aleyküm selam Elmas Hanım. Aleyküm selam. Selam aleyküm saygılı seyirciler. Abibullah Hocam, siz çok yıllar devamında Kırım Tatar dilinin uğraşasınız ve bütün faaliyetini dilimizge bağışladınız. Ne için Kırım Tatar dili sizin dikkatinizni celbetti? Ne için degende men için bu sual bir vakit peyda olmagan edi. O tabii bir şey gibi. Çünkü biz hepimiz Kırım Tatarmız. Kırım Tatar tilini bilmek istegimiz bu tabii bir şey olgan dep düşünüyorum. Lakin öğrenmekten, istekten gayrı da onu terin bilmek gerek istegi de peyda olgan son men mektep mezunu olarak şu yılları ilk yıllardan biri Kırım Tatar tili mütehassıslığına, ihtisasına talebeler kabul etilgenini eşitken son men de anda kireceğim. Demek Ahmedci Devlet Üniversitesi'nin Kırım Tatar Tili ve Edebiyat bölümüne kirmege karar algan edim. Böylelikle men endi bu yılı 25 yıl olacak. Kırım Tatar tilini bilmege tırışkan. Yılları mende ve onu tamırına yetmege, onu daha meraklandırmağa, onu terinden bilmek niyetindim. Abibullah Hocam, siz bugünkü günde Kiev'de hocalık yapasınız. Ne maksat ile Kiev'ge koçtunuz ve mında hocalık faaliyetiniz nasıl geçiyor? Tamam, şu yılları da okuyan vakitte men hepsi talebelerime öyle de aytam. Okuyan vakitlarınız, şimdi mektep bu ayrı balalık çağınız. Ana babalarınız yanınızda olganda, şimdi ise siz ösesiniz, zeyrekleşesiniz, siz şahsi bir yolga çıkacak olasınız ve bir omurunuzga ilerideki olgan olacak yolunuz ve anda ufukları, maksatları peyda olabilir. Şunun için men şu devrini altın devir dep sayam ve tamam o vaxtları men de studentlik vaxtında de sonki yılı Kiev'ge kelip da Vernadski adına kütüphanesinde çalışkan son bir fikrim, bir arzum peyda olgan edi. Men kursdaşlarımla paylaşkanda şu fikirden herkes şaşkan edi. Kimge gerek Kırım Tatar tili da ana tili olgandan gayrı başka ecnebilerge, başka milletlerge onu anlatmak geregi, faydası, asıl ihtiyacı peyda olurum, yokum degen şübeler peyda olgan edi. Ama men özüme bir maksat koygan edim. Keliniz onu yapsak ne olur dep. Ahır sonra ona da keldim. Allah'a şükür. Allah'a bin kere şükür. Birinciden, ikinciden özüm gayretim sayesindedir. Abibullah Hocam, ya sizin studentleriniz, ular kimler, kim bugünkü günde Kırım Tatar tiline merak gösteriyor? Tamam, şunun için şu öyle bir meraklı maksat olganı için studentlerim de bir taraftan tabii bir olarga Kırım Tatar tili ana tili değil de olar çetel tili olarak onu öğrenirler de türlü studentlerimiz Ukrayna'nın aman aman bütün regionlarından endi vekiller var. Onlarını temsil ettiler. Çoksunda Kiev şehrinin paytahtını biraz azca Garp'tan var elbette Cenub'den, Kherson, Zaporijye vilayetleri, Kırım'dan birkaç talebini biz öğretip yetiştirgen edik. Böyle etip ondan gayrı bizim yetekçi üniversiteti olgan için, üniversitetimiz olgan için biz başka devletlerden, buna pandemiyadan evvel, andan stajyvanya deyler. Olar kelip
аз бір вақыт, 2-3 ай, ярым ел, 1 ел девамында біле, огренмек имканына алған еділер ось университетлерінде. Бізде де шу жүмледен түркі тілеріні кенішілетмек үшін түрк тілі вастасының қырым татар тілін, башқа түркі тілеріні огренме истеклері пейда олған еді. Бір қайч тәлебеміз ойле бар. Ондан ғайыр 35 тіл арасында біз ара-сыра кенішілер кечіреміз, өз фикірлеріміздің пайлашамыз. Демек, біздің фикірлеріміз башқа девлетлерге кетті. Мерақ бойлы етіп пейда ола ве студентлеріміз, мезунларымыз башқа девлетлерге барып, бізді объектив шекілде, чок тарафлама шекілде бізді таныштырмаға әрекет етілді. Демек, бүгін дегер милет векелері қырым татар тіліні огренелер, ве мирақ костерелер, ве бұздайма сізін талебелерізіні өлі мисал оларақ костереміз, олар бұздай чалышалар. Мұнасы айтып кетчітіңіз дегер өлкелерден де қырым татар тіліне мирақ бар. Қырым татарлар арасында өз тілімізді, қырым татар тіліні өлі популяр етмек үшін не yapmalımız? Бүгін бір чоқ дегер инсанлар қырым татар тіліне мирақ костерелер, біздер пек өлі чоқ бұна янашмаймыз. Ақыңыз бар, әлбетті, бір ақиқат енді ойле, ама кенеде бақыңыз, біз шымды жемиеттеміз, әпсі бір, Қырымда олсын, Украинада олсын, біз милletчілігіміздің оғымызге қойсақ доғры дегіл. Мұнда түрлі милlet векелері, Қырымда да шай, біз жемиетте олған қанунларыны сақлап, оларыны да яқшылаштырмақ, шу жемиет ішінде барашық есасында яшамақ керекміз. Біріміздің бойын боржы ве елімізден келгені оны yapmaq керек. Бұл İsmail Gasprinski'nin fikirlerinde öyleydi, Noman Çelebiçihan'ın fikirlerinde öyleydi. Bekir Çobanzade bizni bütün Avrupa'ya tanıştırmak için tamam şu yoldan ketti şüphesiz. Biz de öyle yapmak gerekmez. Çünkü bu ideal bir norma. Cemiyette barışık olmasa, demek tinçlik, rahatlık olmasa, biz demek bir şey doğru yapmayık da onu doğrultmak gerekmez. Lakin mana bu Kırım Tatar tilini, öz ana tilini sevgi aşılaf. O tabii bir şeydir. O anadan başlana elbette. Lakin çok sıbalarının elbette Kırım Tatar tilini bilmek, terin bilmek ya avesliği, ya nasıl aytayım, belki onun gayreti de yok olsun öyle. Belki onun esasları yok, til esasları. Biraz aksaya. Mana bu her şeyini göz önüne alıp, oca büyük bir mukayyetlikle her bir talebenin yanaşabilir. O vakit, o muvaffakiyetli olabilir. O ömür boyu talebe için oca olabilir. Tek şu yolunun ketse, tek değil, birinciden şu yolunun ketse, muvaffakiyetli olabilir onun işi. Diğer taraftan aksine zorbalıkla biz şimdi tilimizini öğrenmek gerek. Biz nasıl Kırım Tatarımız eğer ana tilimizini bilmesek, o da doğru. O kanun boyunca nasıl aytayım, cemiyette olgan. Zemanevi şaraitte bile globalizm deyimiz ve ilahri. Şu yerinin bir toprağı var, milletinin bir tili var. Tilini, millet saklagan tildir. Biz onu unutmamak gerekmiz. Ve onu başka mahluklardan fark olarak elbette biz öyle bir abstraksiya, mücerretler edeyimiz. Biz şu mahluklardan farklı olarak şeylerge bek mukayyet olmak gerekmez. Til, medeniyet, din, özara münasebetler, elbette onu ilerletmesek, bu nasıl zemanevi medeniyet olacak? Biz 20. asırda yaşayan insanlar nasıl aytayım, iptidai cemiyetten nene aysa fark edecekmiz?
Мына bu her şeyini herkes көз өгіне алса, хорандадан белге sevgi aşılansa, son hocalar tarafından şu sevgini ket-keti yavaşçıktan gül östergendayın az koşsan kurar, çok su toksin o bir şey olmaz degen gibi büyük mukayyetlikle yanaşmak gerek. Şimdi şarayetler dünya kadar. Birçok kitap çıkan. Yanaşular, türlü yanaşular peyda ola. Men talebelerim bile endi yetişken o medya tarafından olsun, internette türlü programmalar hazırlaylar. Çok onlara bin teşekkür bildirmeyi istedim. Ve isteyen insan her şeyini tapabilir, öğrenebilir. Tek faal yanaşmak gerek ve özünü Kırım Tatar olarak duymak gerek. Kalgan her şeyi men bilesem bektilebilir. Demek öyle kolay tek istek gerek. İstek. İstek olsa elbette insanlar laf etmeye başlar. Ama nasıl siz düşünüyorsunuz bu sonki yıllar içinde, buna bu kıyın yıllar, aman 8 yıl olacak, Kırım Tatarca laf etkenlerinin sayısı arta mı ya da aksine eksile? Bakınız, elbette men sizine el çırpmalarının karşılayın sizin hakikat için uğrunda kuruşal barıp doğru ve objektif sualler bergeniniz için. Ama mında da men iki taraflama cevap verirdim. Elbette. Şimdi biz açıktan açık vaziyetimizge baksak, sayısı eksili yazıklar olsun. Teessüfki sayısı Kırım Tatar tilinde yaxşı lahırdı etkenlerinin sayısı eksili. Buna hem subjektif hem objektif sebepler var. Subjektif sebeplerden biz Kırım'a qaytqanımıznen özümüzün maddi meselelerimizni çözmek niyetinde edik. Ve çok manevi değerliklerimizni, yani kenede medeniyetini tamrından bütün mürekkepliğini göz önüne alıp inkişaf etmekten, dinimizni şu cümleden, tilimizni şu cümleden ilerlemesine bağlı meselelerine bakmadık. Buna elbette netice olarak devletçiliğimiz olmağanıdır. Diğer taraftan, buna bakınız, milletimiz başka milletlerge bakanda, Sovet devrindeki küçük milletlerge azınlıklarga bakanda en geç biz öz vatanımızdan kavuşma bizge kısmet oldu. En geç bizge. Bu büyük bir devir, 50 senege yakın bir devir. O devir içinde biz yok ola yatkan alda edik. Lakin biz yok olmadık. Sağ olup, sağ olmağa tırıştık. Pek az tilini öğrenmek şarayetleri olsa da Özbekistan'da o var edi. Şu cümleden bana da kısmet oldu Özbekistan'da Özbek dili yerine Kırım Tatar tilini öğrenmeye. Ve aytacağım işte şu til o Kur'an'da içinde saklanıp kaldı. Ve Kur'an'da nasıl ahırda etilgen edi, öyle de nesilden nesilge şu tilini vermeye ana babalar, baba bitalar tırışaydılar. Biz Kırım'a qaytqanın türlü yerlerge qaytmak mecbur olduk. Mesela men Ahyar tubu ecdatlarımның nesili olsam bile Cankoy bölgesinin bir koyuna düştüm. Anda ekseriyette hem sınıfta hem azbarda diyeyim yolda koy içinde çoksun Noğay şivesinin vekilleri, temsilcileri edi. Men onlardan şu çöl şivesini eşittim de. Lakin sağ olsun bana hocam faydalanıp, o kadar faydalanıp, şimdi büyükten büyük minnettarım men Saymi hocama
Камаджи мектебінің ожасы, Қырым татар тіліні алып бармаға башлаган ожа шу мектепте. О маңа диққат айырып, қайсы ерде doğru, қайсы ерде яңлыш олғанымны айтып, башқаларға да, чөл швесінде лақырды еткенлерге де, тамам эдеби тілде лақырды етейік деген бір фикірде, йөнеліште бізні ал барды. Башындан әлбетте біраз қиынша еді. Çok сразу olmаған еді. Не үшін бір талебеге диққат айырыла, башқалары демек doğru лаф етмейлер деп. Мына айта жағымшты. Тарих бізге бек çok маниялар азырлады да, шу манияларыны явашчықтан халық икметінен біз оларны ашымаға етеміз. Şimdi ise Қырымға келіп, біз түрлі шевелерде лақырды етсек те, бір ерде, бір жемиетте біз эдеби тілінің үстінлігіні әлі да көрамайық. Бұл үстінлігіні, яғни эдеби тілде, или эдеби тілде лақырды ету шарты тек Қырым татар тілі ихтисасында, яғни студентлер арасында о шарт, ожалар арасында о шарт, қалған жемиетте насыл айтсаң айт. Бұл doğru. Біз тілімізні сақ қалдырырмыз, ләкин оның берабер да бұйықчы мақсат қойсақ, келіңіз эдебиятыңызны оқысақ, эдеби тілде пек яқшы газетлер чықа. Şimdi медиада Қырым татар тіліне тәржіме етулер пек çok. Оңа біраз riayet етсек, көз құлақ олсақ, мен білесем, мына бұл içki olған бүтін ғайретіміз, куветіміз келечек несілде, мына яшыларда о бізге оғымызге түшер. Мен бұнен пек бұйық үмітлер беслейім. Яшылар şimdi yavaş toplansa, олар şimdi şu nasıl айтайым, малюмат ақымында, сыңырсыз малюмат ақымында, олар қайсы ерде doğru, қайсы ерде яңылыш олғаны насыл етіп doğru сезелерде. Оны топласалар, сон мен білесем бір 5-10 жылдан yok olurmыз, мен білесем яңыдан бір далға оғымызге чықар да біз тілімізні бераберлікте яшатмаға тырышырмыз деп. Umut etemiz ki yanı dalga illi olur. Ve derslikler hakkında sizinle laf etmege isteyim. Nasıl siz düşünüyorsunuz bugünkü günde tilimizni öğrenmek için dersliklerinin sayısı, onun keyfiyet tarafı yeterli mi ya da yok? Elbette. Derslik meselesi bu aktual meselelerden biridir. Çünkü til inkişaf eti toxtamaydı. İnkişaf eti yangi malumatning kütlevi surette aqimi bitmey. Endi 100 qant çoxtur kechken 30 yılına baqqanda demek mumkin. Şunun için netice olarak tilde olgan hadiseler de denişi başka bir şekilde peyda ola, başka tillerde denişi ve men olan fikrinin taraftarı olam ki tilinin seviyesi, keyfiyeti, polemi o millet sayısına hiç bağlı değil. Olsun biz 300 bin civarında bir milletimiz, karşımızda İngiliz tilini milyardın ya da ona yakın bilgen insanlar olsun. Til seviyesi ikisinde de aynı olmak gerek deyip fikirdeyim. Şuna göre de eğer bir tilinin hususiyetlerini ifade etken, tasvirlegen ve ilerletken derslikler şu derecede de, şu seviyede de aynı olmak gerek deyip düşüneyim.
Ve öz elimden kelgenini yapmağa tırışam. Мына сіз айтыңыз, елімден келгені yapmağa тырышам, ve siz de dersliklerini çıkardınız. Bu sizin mına Ukrayna kıtasında yanı derslikler, mına sizin derslikleriniz, men de onların gösteriye böleyim. Nenen fark eteler, yani nasıl maksat ile çıkardınız, kimler için bu dersliklerini çıkardınız? Bette biz mında Kırım'dan Ukraynaga kelip ekseriyeti Ukrayn talebelerimiz olğanı için tamam şu yönelişke Kırım Tatar tilini ecnebi olarak öğrengen talebeler için derslikler hazırlamak maksat koyduk. Başka hocalarla sağ olsun bana koşulgan hocalar, men de öz tarafımdan koşulgan edim. Şu eyetki aytkanı gibi birkaç endi dersliklerimiz var. O ameli kullanmalar, odan nazariyeni aks etmegen bir derslikler. Çünkü şimdi de bana bu yayında oturup benim hocalarım, benim meslektaşlarım Kırım'dan dinleydirdim, umut ettim. Ve onlara büyük teşekkür bildireyim. Çünkü nazariyesi elbette Kırım Tatar tilinde yazılgan, Kırım Tatar tiline bağışlangan dersliklerini biz kullanamız da, hala da kullanamız ve onlardan gıda alamız. Elbette her bir derslikte şu kaydetuvler var. Nenen kullanganımız şahsen ben kaydetmeye tırışam. Lakin Ukrayna'da şimdi biraz başka vaziyet. Onlar Avrupa yönelişte ketip, tillerini de şu esaslardan faydalanarak til bilgilerini vermeye, takdim etmeye tırışırlar. Buna bu yanaşulardan biri bana kelişikli ko'rilgani için men şu dersliklerge yanaştım. Ama bakınız, buna böyle derslik birinciden men de gösterecek olam saygılı seyircilerimizge. Bu dersliknin birinciden men nasıl aytayım, sıfatını beğendim. Çünkü en o günde bizim belli ulu şairimizin heykeli, Aşık Umer'nin heykeli var. Kezlevde büyük bir itibar bildirmek için onu tıklagenlerine men pek kullanam. Diğer taraftan o 21. senesi çıkanı için bu yılı bizde Aşık Umer'nin 400 yıllığı kaydetildi. Demek simvolik öyle bir kitap. Men onu Şevçenko yerine hakkı için onu Kırım Tatar tili dersligi için Aşık Umer dep olsun bizde öyle bir sıma. Onu Şevçenko'nun değiştirgen bir sıması bizde Aşık Umer'dir dep düşündüm. Ve diğer taraftan 400 yılına öz şahsi isim koşkanım kaydedecek olam. Bu bir derslik. O zemanevi yanaşularını şu cümleden Ukrayna tilinde olgan, İngiliz tilinde olgan, başka Avrupa tilinde olgan yanaşular. Lakin usulları ve elbette til hususiyetleri bizge yakın. Hala da studentlik vaktinden men şu fikirge esaslanıp her şeyi yapmağa tırışam. Qaysı bir tilden kategoriyalarını, hususiyetlerini alıp öz tilini singdirmek bu ilim cihetten doğru değil. Lakin zemanevi yanaşularını kullanıp ve öz tilini şu ilerleyen ilerleyici tillerge, Ukrayn tili olsun, İngiliz tili olsun, şu cümleden Türk tili olsun, şu seviyeye kotermek benim vazifem olgan edi. Ve mında da ne kaydedecek olam. Şimdi türlü dersliklerde çıka, onlarını azıcık biraz tenkit edecek olam. Onlar Kırım Tatar tilini bir taraftan Türk tilini, ikinci taraftan Karay tili olsun, Kırımçak tili arasındaki bir yerini tapıp,
şu bilgilerini gösterecek olar. Men bilesem ilim cihetinden eğer biz ideal bir normalarına koymak istesek ve ilerletmeye istesek tilimizni, men bilesem en ilerleyici tiller артından ketmelimiz. Başka çare yok. Ona tek tilimizni tek inkişaf ettirgende saklamak mümkün dep fikirdem. Ve tilimizge kelgende bir çok problemler var. Siz özünüz bilesiniz. Mana leksikаны biz evvelden gazetalardan alaydık, çeşit mecbualardan alaydık ve bugünkü günde biz göremiz insanlar daha çok internette. İnsanlar aslında internet dünyasında yaşay ve böylelikle leksikamızı nasıl inkişaf edebiliriz? Nasıl resurslarını kullanmak gerekmez? Resurslar bir eğer siz Kırım Tatar tilini bilmeyi isteseniz, mende daima alemi medeniye lügatı açık. Daima Siran Hoca'nın lügatları yanımda. Eğer hangi sahadan çıkan terminologik lügatlarım yanımda. Onlarını kullanıp men fikrimni ifade etmeye mürekkep olsun, sade olsun, doğru olsun dep tam yerine barmak istegimden men şu lügatlarını faydalanabilem. İnsan şu fikirni Kırım Tatarca nasıl aytır edim gibi sual peyda olganının o vakit men bilesem til ilerlemesi meselesi o günde duracak. Ona kunde ona 20 dakika 15 dakika ayırsa büyük insan o çalışa o çalışkan son işten son gelip rahatlanma istey. Lakin tek rahatlanmaktan iş bitmiyor. O özünü ilerletmek gerek. Men kimim? Men 21. asırның insanım. Men Kırım Tatarım dep sual berse, men kunde ne yapıp olam? Men öz balarıma ne aşılap olurum degen iste. Ama bakınızda diğer bir şeyler var. Bağışlanız sözünü böleyim. Diğer şeyler var. Mesela diğer tillerini alsak, İnsanlar o kadar teşebbüsünü gösterirler. İnternetke kelgende kullanalar, çeşit rolikler yazarlar, Instagram'ını, Facebook'unu kullanıp o stilini teşvikat ederler. Bizde Kırım Tatarlarda böyle teşebbüsler pek az sezili. Aslında az sezilme. Ya zamanımızga göre bizler de gerek biraz, bizlerge de gerek biraz ilerlemege ve bu teknologiyalarını kullanmağa, yani sizin fikriniz nasıl olur? Niye için bizde böyle teşebbüsler asıl da görünmüyor? Neden bağlı? Bekim bizim terbiyemiz neden bağlı? Bekim o kadar bizge meraklı değil. Yok, ben bilesem bu terbiye meselesini siz doğru göterdiniz. Men öz halkımni pek terbiyeli dep sayam ve pek akılga bilgiye tırışkan, daima tamrına yetmek istegen bir halk olarak menimseyim ve kabul ettim. Belki mına bu malumat akımında doğru, ilmi cihetten doğru, edep cihetten doğru malumat birden çıkmağını için biraz yanılabilir. Hem büyükler olsun, hem yaşlılar olsun, onlar görgenini aytsalar, belki o doğru çıkmayı da onu doğrultmak gerek. Ona esnas olmak gerek. Biz esnas içinde olsak, bu bir cümleden, bir sözden iş bitmey. Ömür boyu çalışmak gerek. Dil üstünde çalışmak gerek. Edep üstünde çalışmak gerek. İşimiz üstünde çalışmak gerek. Geleceğimiz üstünde çalışmak. Münasebetler arasında çalışmak gerekmez. Buna internet vasıtası ile de men bilesem meraklı malumat pek çok. Şimdi Wikipedia endi Allah'a şükür makalelerge tola. Kırım Tatar tilinde öyle ilmi tilde yazılgan cümleler var. Onu seviyenizni, dil seviyenizni götürebilirsiniz. Diğer taraftan interaktif usullarla şimdi tilini bilmek için pek çok platformalar
яратыла. Мында яратыла Mesela Кырымда. nasıl platformalar? Мен оларның адларын шымды айтып боламам. Ama öyle platformalar var. Öyle platformalar бар. Мына енді екінші платформа азыр oldu деп айтмақ мүмкін. Біраз интриганы тұтай айтам. Біраз сыр olsun. Çünkü сайыплер өзлері келіп, мында сеслендірсінлер де бек мерақлы. İngiliz тілінің қаршысында, түрк тілінің қаршысында өлі мерақлы земаневи сеслендіруінен бері. Оңа тек Украинада яшаған қырым татарлар дегіл, Қырымдан да пек чоқ ярдым еткенлері ақта менің хаберім бар. Маңа да мені де дәвет еткен еділер, месле атчы оларақ. Біраз хаталарымыз бар жоқ деп біраз тешкерсеміз деген фикірлерінден мен бұл ақта, бұл платформалар тешкіл етіліп азырлағаны ақында білем. Смет олса, мен білесем сейірділерге бұны да сеслендірмек мүмкін. Олар да андан білгі алып, күчік балардан башлап. Büyükler sıfırdan bile öğrene bilirler. Ben bilesem bu platformalar yardımının öz tilimizni. Güzel. Ve была hocam bilesiz da bir mesele var. Men şimdi bakam nasıl Ukraynalılar öz tilini teşvihat eteler, nasıl islahatlar yaparlar. Çünkü elbette ki onların devletleri var. Onlar devlet seviyesinde erişini yapabilirler. Bizim halkımızda böyle imkanlar yok ama bizim tilimizde sonki yıllar içinde birçok Rusizmler kırdı ve biz bu Rusizmlerini kullanamız. Nasıl siz düşünüyorsunuz? Rusizmlerden tilimizni temizleyebiliriz mi? Білесің, bu taraftan biraz birden meseleni çözmek istegim yok. Çünkü til öyle bir konservatif, durgun bir alda bir insan hadisesi dep sayam. Şunun için Rus tilinden kirgen sözler bizim tilimizne pek çok çoklaştı degen fikirge men biraz koşulma istemez edim. Birinciden bakınız, biz endi mında Ukrayna nazirligi ve prezident imzası altında olgan kararını kabul ettik. Biz Latin elbisine geçtik. Bu büyük bir Rus tilinden vazgeçuf demek mümkün. Biz öz tilimizde istegenimiz gibi, o bizge en uygun gelişkeni için biz onu sayladık da ve birden Rus tili alınmalardan biz çetleştik. Bayağı çetleştik. Men Kiril elbisinden Latin elbisine geçkende pek çok alınmalarını men asıl da kullanmayım ve endi tercümanlık tecrübemden paylaşarak en çok 2-5'e yakın faiz alınmalar olabilir. Şu cümleden de Rus alınmaları hakkında aytmak mümkün. Çok kısa imkanlar vaziyet, hadiseler, vakıalar, ömrümüzde olan vakıalarını biz Kırım Tatar tili vasıtasıyla tercüme edebiliriz de ve onlar anlayışlı olabilir demek mümkün. Ne için öyle ola? Çünkü til öyle bir hadise ki o devlet olmağında o milletini saklayabilir. Nenin sayesinde? Çünkü şu millet öz tilinde doğanın onu eşitti, onun yüreği tilde öyle vücut, insan gibi bir vücudu. Ona sındın, sen bir şeyini değiştirsen o hasta olmaya başlar. Sen bir şeyini vermesen o soray. Sen daima onu toplaysın, o çiçek gibi açılan. Şunun için bazılarını dinlegende sen daha dinlemeye saatlerini dinlemeye isteyesin. Başkaları birkaç söz aytta suni olup çıkardı. Sen biraz çetleşesin ondan. Çünkü o öz tilini kaygırmay. O özünü düşünmey.
o en kolay şekilde öz fikrini bildirmeye tırışmağını için öyle olup çıkan. Men bilesem öyle yolundan ketsek, her şeyini yenebiliriz. Böyle cevabım olabilir. Абиловжа сөбетімізні девам етерік ве бізде шынды өле güzel bir levhalarımız da olacak. Sonra biz сөбетімізні девам етерік, biz ile olmaz. История национального движения крымско-татарского народа драматична. Участники движения, люди разных возрастов и профессий, самоотверженно боролись за возвращение своего народа в Крым. Объединенные единой целью вернуть свой народ в Крым, они столкнулись с советской репрессивной системой, жестокой, коварной и хитрой, чрезвычайно близко. В жизни каждого из них, посмевших открыто выступить в защиту своего народа, неизбежно наступал момент прямого соприкосновения с властью в лице правоохранительных органов. Смотрите выходные в 18:00 в программе «Тарих Седасы» с Гульнарой Бекировой на телеканале АТР. Сенденішме мұрадың үшін болса, өмірінде әр şeyin yurtçun olsa. Барсын yıllar айлансын білгеніндей, барсын yolun şaşırsın yıldız, күн, ай. Sen айланма dostçığım, ақ yolundan, doğru қара, iç ürkme sağ solundan. Халқа байрам шенліклер болған екен, ят еллерге оңғанлық толған екен. Sen unutma, sürünmek yek olğanın. Ақ yolunda yalnızның bek bolğanın. Сайгылы телесерджилерimiz, yayınımızны devam etemiz. Hatırlatam, yayınımızның Мысафры Киев Шевченко adına Üniversitetinin Türkologiya kafedrasının hocası Abibullah Seycelil ve bugün bizler tilimizni nasıl inkişaf etmek ve ilerletmek için hakkında laf etemiz. Böylelikle Abibullah hocam, ben şimdi sizin dersliklerinizge kaytmağa istem ve bilesiz, benim dikkatimi ne celp etti? Bu cilti, bu ilk sefer men okuyayım Crimean Tatar Language for Foreigners. Yani bu ecnebiler için böyle bu ilk sefer öyle kitaplar çıkan, öyle mi? Çok sağ olunuz. Sual bergeniniz için, böyle sual bergeniniz için. Bu ecnebiler için Kırım Tatar tilini öğrenmesini ilk kitaplardan biri. Ama ilk kitaplarından gayrı onun kıymeti men bilesem daha ne diyeyim. Onlar şimdi başka til vasıtasını, yani Ukrayince yazıp Kırım Tatar tilini öğretmek maksadını koyulmadı şu dersliklerde. Biz bütünlüğü birinci sayfiden sonki sayfasını biz bütünlüğü Kırım Tatar tilinde erşini anlatmaya tırıştık ve çünkü
Bu şimdi tilini bilmek için talaplardan biri. Tilinin içine sığmagence başka til vasıtasının bir şeyini anlatmak değil de şu tilde anlatmak maksadını koymağınca sen şu tilde ne lahırdı ete ne elbette fikir yürsete bilesin veger fikirdeler. Şimdi o yetekçi usul şınaslar şu fikirdeler. Bizde şu fikirni Kırım Tatar tilinde Bu en son zemanevi usul. en son zemanevi usul ve men bilesem o birkaç yoldan geçken son bir neticeye gelgen bir usuldur. Demek anda erşi Kırım Tatarca yazılgan. Erşi Kırım Tatarca. Başından demek fonetika kısmına dikkat verildi. Elifbemiz gösterildi. Son hecalar nasıl kurulganı. Yavaş yavaş son küçük diyaloglarga geçildi. Diyaloglarda peyda olan sarf incelikleri yani gramatik incelikleri bizge grammatikanın Kırım Tatar tilinin gerekli gramatika mevzularını aydınlatmağa imkan veriyor. Ondan evvel gramatika esasında tilini biz öğretmek maksadını koymadık. Mümkün olsa bir 2 dakika içinde men mukaddemenin de sizni tanıştırmak isterim. Kıskadan. Demek bu ecnebiler için okuv takımının birinci kısmı sayılan. Biz tutuklar teşkilatını söz urgusunun esas istisnalar, imsellerin zemanevi Kırım Tatar tilinin başlangıç sarfını işçenli ve kolay bir şekilde tanış olmak için onu hazırladık. Biz kolay siz okuyucular demek ameli doğrultuğunu türlü vaziyetlerde derste, yolda, telefondan, dükkanda, kahvehane, aşhane, musafirhanede, ekimde, koç hizmetinde ve iş tapıp mesliyatçısının serbest konuşmağa imkan alabilirsiniz. Demek ondan gayrı da tanışola, selamlaşa, sağlıklaşa, minnettarlık bildirmek için afu sorab, sual berip, belli bir fakt ya da vakıyanı, hareketinin yeri ya da vaktini bildirmek için istek, rica, razı olup ya da olmayıp ifadelemek, ona kıymet kesebiliriz. Elbette onun güzel bir noktalardan biri İsmail Gasprinski'nin Aşık Umer'nin Numan Çelebiçihan gibi ulu simalarla tanıştırmak Demek oldu. Bu kitapны vastasının Kırım Tatar temelini almak mümkün. Kırım Tatar tilinin temelini almak mümkün. Esasını, temelini doğru aytasınız. Güzel. Ve tercümelerge geçmege isteyim. Bu da pek aktual mevzularından biri. Çünkü tercümelerle siz karşılaşarsınız. Biz de daima tercümelerge rast kelemiz ve doğrusunu aytsam bir çok kıyınlıklarla rast kelemiz. Mana ağır terminlerini tilimizge nasıl tercüme etmeli ve onlarını nasıl tilimizge kirsetmeli. Mesela keliniz mana alayıq İngiliz ibarelerini alayıq. Yani cultural anthropology is a branch of anthropology focused on the study of cultural variation among humans. Demek böyle gibi cultural anthropology. Böyle terminleri tilimizge nasıl biz kirsetebiliriz? Bakınız, men İngiliz dilini bilmeyeyim. Bir sözünü anlamadım. Lakin Kırım Tatar tilinin temelinden bilsem, tamırına yetsem, sen şimdi zemanevi usullarını Google Translate'ni kullanabilirsin de, onun esans leksik hüsiyetlerini dikkat edip, Kırım Tatar tilini de tercüme edebilirsiniz. Yani medeni beşeriyet şınaslık. Beşeriyet şınaslıkının öyle sahasıdır ki, o insanlar arasındaki medeni farklarının öğrenimini celp etti. Demek mümkün. Men şimdi siz İngiliz dilinizde kullanılan istilalarını, terminlerini almadım da öz Kırım Tatar tilimde olan sözlerinin faydalanıp, onlardan istila yasap, yani terminler yasap, men şahsen değil, lügatta olan şu istilalarını kullanıp,
kolaylıkla şu cümleni, mürekkep cümleni tercüme ettim. Bu neni gösteriyor? Kırım Tatar tilinin içinde olan imkanlarını, ihtiyatlarını, onu kullanmak gerekligini de bildirmek mümkün. Ya, bazı sözler bilesizin bugünkü günde bizge yetişmiyor. Birçok Türkimeletler Türk tiline müracaat eteler ve Türk tilinden sözlerini alıp öz tilinde kullanalar. Ya bizge kelgende teklifiniz nasıl olur? Teklifimiz gene de geçken fikrine esaslanacak. Çünkü Türkiye Türk tilinde lahırda etken Türkiye, onun devleti var, onun birkaç ilmi müesseseleri var, ona öz tilini kaygırgan teşkilatlar gece gündüz çalışanda, ilmi teşkilatlar olsun, hocalar olsun, orta okul yurtlarında cemiyette olan kaygırıcılar olsun. Bizge ise Ukrayna devletinde yaşasak bizge kol tutsak, o bizim yapkan, bizge gerek şeyini yapıp olamaz. Çünkü onlar doğma Ukraynalılar, onlar doğma Kırım Tatarlar değiller. Kırım Tatar tilini bizden gayrı kaygıracak dünyada insan yok. Şunun için devlet olmaganca biz onu kaygırıp olğanı kadar tilimizde bir sözünü joymay onu kullanabiliriz. Öyle etip men bilesem benim misalim örnek olmasın, lakin çetten bir numune olabilir. 15 yıl tercümanlık tecrübemde men en çok aytam da 2'den 5% kadar alınmalarını kullandım. Türk tilinde 20'ye yakında olabilir. O çünkü onların dil taşıyıcıları çok. Tez hatırlatır unutulgan bir sözcüklerini, ibarelerini. Bizde ise kaygırıcı insanlar az, öğrenici insan çok. Biz onlara numunesini göstermesek, zenginliğini aydınlatmasak, ben bilesem biz tilimizni inkişaf ettirip olamamız. Ben öyle fikirdeyim. Ve lügatlarımız hakkında sizinle laf etmek istedim. Nasıl saytınız Siran Hüseyin'in lügatı elektron şekilde bugünkü günde var. Bazı terminologik lügatlar da çıktı ama fikrinizge göre da nasıl lügatlarga bugünkü günde ihtiyacımız var? İhtiyacımız elbette pek çok lügatka ihtiyacımız var. Ve men seyircilerini, dinleyen seyircilerini de biraz kullandırmak isterim deyip aytsam ne aytırsız bilmeyeyim. Ama şu lügatlar üstünde çalışkan insan şimdi Allah'a şükür var. Türlü lügatlar men bilesem çıkar bu 10 yıl içinde strateji çerçevesinde kurulacak adımlar içinde bu lügatlar meselesi koteriliyor. Elbette sizin sualınızga birinciden men izahat lügatına pek muhtacım. Men bilesem seyircilerimiz de menden razı olur. Tek şu alda bizim Kırım Tatar tilinde beyan etiluvimiz, fikir etiluvimiz inkişaf eder. Çünkü sözünün karşısında onu açıklayacak. Onu cümleler içinde misaller yardımının gösterecek izahat lügatı herkese yardım eder. İki tilli lügat bizni anlamak için bizge yardım eder. İmla lügatlar olsun, başka lügatlar olsun o koşma olarak. Lakin ömür boyu yardım etken ve ne aytkanımızını bildirgen lügat ve bizim dünya bakışımızını şu sözlerde aks etken lügat elbette izahat lügatı olmak gerek. Güzel fikriniz ve bilesizin biz de tırışkanlar, ana tilimizde laf etkenler, tırışkanlar. Nutuk'ta en çok rast kelgen katalar hakkında ne aytabilirsiniz? Onlar nasıl? Elbette onlar türlü. Ama en çok mına sizin öyle pek çok rahatsız Nutuk etken. hataları olgan son elbette o nutuknen bağlı hatalar. Men hatta şiviyeni mında
кетірмеймін, misal етіп кетірмеймін, о башқа бір şey, о біздің зеңгенлігіміз, лекен әлбетте evvel айтылған fikirге қайтам, біз әдеби тілінің нормаларына ұйғын бір шекілде fikirlerimizni аңлатмасақ, біз тілімізді сақлап боламамыз. Оның үшін бұл сағада да тырышмақ керекміз. Хаталар түрлі шынды, грамматик хаталары ола біле. Демек, үслүп хаталары ола біле. Алынмаларының хаталар да пек çok шымды раст келе. Чүнке о шарайт пек çok yaşımız şimdi Kırım Tatar тіліні білсе де Türk тіліне avesler. Ve Türkiye'de okup qaytqanının onlar su gibi şu tilini sevip vahırda etmege tırışalı. Lakin bunun beraber Kırım Tatar tilinde de pek yaxşı laf ettiler. Ama bilmegen sözlerini tercüme etkende Olar ne üçündür? Birinciden Türk tilini düşünürler de şu yerde biz soy olganımız için birinciden Türk tilini koşarlar. Ya biz Kırım Tatarca düşünüp baksak şu hadisege ve onun içinden sözünü tapsak doğru olmaz mı degen bir teklifim var. Қалған yerde şu seviyede çalışkan insanlara bir itirazım yok. Мен білесім, да бір mesele var, kalkalar var. Biz çok kalkalarını kullanamız. Onlardan da vazgeçmek, men bilesem, vakit gerek. Olarda mesele doğru. Çünkü bilesem kalkadan vazgeçmek için bizde kütlevi surette mına derslikler var. Derslikini bir okudun da, birkaç kere baktın da sen serbest laf edebilirsin. Men şu adamlarını baktıma endi görebilem. Büyükler arasında yaşlar arasında siz bana yardım ettiniz ve menden beri şu kuruluşlar yardımı grammatik içeride kirsetken kuruluşlar yardımının onlar laf etmeye tırışar. Bu men için baxt. Büyük bir baxtır. Lakin kalkalarını yok etmek için, yok etmek değil de azlaştırmak için biz akşam gelgende gazetler, mecmualar okumak gerekmez. Gece yatmazdan evvel biz bedi eserlerini, biz Ukrayin, İngiliz, Rus tilinde filmlerini değil de Kırım Tatar tilinde siz yapkan birkaç güzelden güzel levhalarını biz seyretmek gerekmez. Andan son bizge tilimizge uygun ve güzel ibareler peyda olganın zamanımızga gerek fikirlerini eşitkenin biz kalkalarını kullanmay şu ibarelerini kullanacağımız. Güzel teklifiniz. Abibullah Hocam, ve subiyetimizin sonunda bilesiniz şimdi herkes pek öyle mod life hack değiller. Yani sizden bir motivasyon bir teklifimi isterdim. Mına tilimizni öğrenmek için nasıl teklifleriniz olur? Pek birkaç life hacklar ne lütfen paylaşınız. Pek mod life hack yazalар, motivatsiya hakkında çok aytalar ama bizim halkımızda motivatsiya yok. Halkımızda biraz motivatsiya etmek için ne yapmak gerekmez? Bilesem ne yapmak gerekmez degende men aytam da başından o tabi bir şey gibi geldi. Siz özünüzne insan olarak kim millet vekili olarak kim olarak özünüzü tanıysınız? Eğer men Kırım Tatarım deseniz men başka bir kıyın men Kırım Tatarım. Yok, men başka bir fikir peyda olacağına men hiç inanmayım. Bu fikirden gayrı her bir Kırım Tatarının anında şimdi gelecek dep eminim. Men Kırım Tatar olgan son men Kırım Tatar tilini bilmek isteyim. Bilmeyi isteseniz benim gibi kitaplarını alınız. Menden gayrı da pek çok meraklı kitap. Kırım'da, Ukrayna'da çıkan. Geliniz Kırım Tatarca laf eteyik. Geliniz bizni tenkit etiniz. Men büyük bir istekle her birinizni dinlerim. Çünkü tenkit etmek ne vakit faydalı. Sen ideal şeklini
көрсең де, көзөгіне алсаң да, шу идеальшекіні несі етішмегіні көзөгіне алып, мені тенқіт ете білесің. Мен де тек шу алда тенқітке кіріше білем. Тек о вақыт сағылам тенқітке мен азырым, ve тілімізні инкишаф etmek керегі үстінде çalışmak керекміз. Çok sağ olunuz, Abibala hocam. Bütün yapқан işlerinizde bu siz gelbetiki muvaffaqiyetler dileyimiz. Sağ olunuz. Saygılı teleseyircilerimiz, bu güzel noktada yayınımızı yekünleyimiz. Hatırlatam, yayınımızın musafiri Kiyev Shevchenko adına Üniversitetinin Türkologiya kafedrasının hocası Abibula Seycelil olğan edi. Men ise sizlerden sağlıklaşam. Gelecek yayınlarımızga kadar görüşmek üzere. Ал боруны, юр кетейік яйлаларға. Чал бір ава, чал бір пешрап, бір қайтарма. Чал бір нағме, барсын етсін йылдызларға. Чал, ақса да берсін дауыш далғаларға. Мен бар сесім іле ерлайымче ай өлмеммен. Эм Порт-Артур, эм Шомполны, Уралдағыны. Сесім кетсін, әм долансын қырымны. Барсын етсін бұжақларға, таманға. Ерларым мен бар сесімнен елге қаршы. Батақларны қайнатып, сел ақтырып. Барыме қастетмеңіз әл ұзатып. Бар келір, ұқым сүрер, ақылы олып. Ачар вишнем көпіріп, Ачар бадем, Филис атар қадимдағда ағачлар, Шымал беттен келген суық боранлар, Йоқ олачақ, Қачар, бақыр, борудан. Тағдыр мераметсіз, шефқатсыз кәде. İnsanны çok şeyden ayıra bile. Ama uğrar eken yürekteninde, er alған nefeste anla dost ille. Seni unutmağan vatanın olsun. Tağdır қолдан ayırır, dayanırsın. Бақытлы yoldan ayırır, dayanırsın. Dayanırsın. Dayanırsın, dayanırsın. En ağır ehvalda umutnen tile. Seni unutmağan vatanın olsun. Ayaksız yürgenler yok mu dünyada? Bebeksiz körgenler yok mu dünyada? Açlıktan ölgenler yok mu dünyada? Ama baktlı olar vatanı ile.
Seni unutmağan vatanın olsun. Kozumnun bebeği nursuzlanacak. Omur ne? Altın mı? Kırsızlanacak. Ebedi ne şöhret ne şan kalacak. Unutma kendini bilgenden bile. Seni unutmağan vatanın olsun. Kaydadır jürükке minip çapsan da, dumanlar артында yolsuz kalsan da, ecnebi toprakta Allah olsan da, kozunun o günde tursun os kullem, seni unutmağan vatanım olsun. Meni kim qorchalar ekan bu dunyoda? Meni kim parchalar ekan bu dunyoda? Meni kim qirpalar ekan bu dunyoda? Qirmim, eğer sen olmasan dunyoda. Seni kim sızlatır ekan bu dunyoda? Seni kim yırlatır ekan bu dunyoda? Seni kim ağlatır ekan bu dunyoda? Qirmim, eğer men olmasam dunyoda. Sen meni qorchala muqaddes Qirmim, qalbimni parchala muqaddes Qirmim, sesimni parchala muqaddes Qirmim, sana qul olurum, saq qalsam dunyoda. Yurtuna qul olmaq baxtdır bu dunyoda. Vatanlı baxtsızlar yoxdur bu dunyoda. Qirm, sen menim uchun taxtsın bu dunyoda. Senin için o'lerim, sağ kalsam dünyada. Assalamu alaikum, hayırlı akşamlar. Saygılı ATR телеканалының телесерджілері. Бүгін информацион программасына сейер етесіңіз. Студияда сізлер үшін мен Гүлсім Халилова чалшам. Да, doğrusu hayırlı күнлер деп айтмаға керек. Украинаның қытасында yaşaganlar үшін де, çünkü мында saat 15, Қырымда saat 16. Cümlenizні бүгін информацион программасы selamlay. Hatırlatam ki biz her gün 6 saat canlı yayın alıp baramız ve bu 6 saat içerisinde Kırım içerisinde etrafında, Ukrayna etrafında yüz bergen adisilerini Kırım kaytarılığı yönelişinde yapılgan faaliyetlerini müzakere etemiz ve o sebepten siz de bizim yayınımızga hoşlabilirsiniz. Ekranlarınızga rejissörlarımız telefon numaralarını her daim takdim eteler. 067 63 46 130 bizlerge Viber vasıtasıyla telefon açma imkanına sahipsiniz ya da Skype adresimizni kullanınız. atr.tv bizlerge telefon açın, suallerinizni seslendiriniz, sizin sesiniz bizler için çok mühim. Ve maddi manevi cihetten de ATR telekanalına destek gösterebilirsiniz. Manevi cihetten bizim YouTube sayfamızga abone olunuz. Böylelikle ne kadar çok insan YouTube sayfamızga abone olsa ve yayınlarımızı seyir etse o kadar çok diğerleri de bizim yapkan programmalarımız ve haberlerimizni görecektir. Yani YouTube'nun algoritmına göre bizim yapkan kontentimiz, materiallarımız
tavsiyelерге çıkacak. Böylece diggerlerinin dikkatini celpeteceğine umut edemiz. Ve maddi cihetten de bizge destekni Patreon'ımızga abone olarak gerçekleştirebilirsiniz. Onun linkini ekranlarınızga rejissörlerimiz takdim edeler. Bu link boyunca kırıp destek seviyesini seçebilirsiniz ve güç kuvvetinizge göre hangi bir horanta Balaban ATR horantasında hangi bir aza olmak istegeninizni sayılınız. Biz şimdi yayınımızga işgal etilgen Kırım'dan Akkorçalaycı, İmaycı Seyit Osman Ağa Karalevna bağlamağa isteyimiz. O bizlerge keçenlere azat etilgen semeddeşlerimizin vaziyeti ve onlarını hangi bir şekilde Kırım'da karşılaganları hakkında tarif etmeye hazır. Seyit Osman Ağa, selamun aleyküm, hayırlı akşamlar. Aleyküm selam Gülsüm. Size de hayırlı akşamlar. Sağ olun. Seyit Osman Ağa, anin bu günleri işte Edem Ağa Semedляev'ni karşılamak için kelip İVS binası yanında tutulgan ve 12 gecege hapiske taşlangan vatandaşlarımızны endi hapishaneden azat eteler. İşte nasıl onlarını karşılaylar, vaziyetleri neden ibaret, endi ne kadar kişi azat etildi, sonki malumatlar neden ibaret, buyurunuz. Bu 23 noyabr'de kimlerin tutup kapattılar bağların. Bu protokollarının endi hepsi bağlar verilmiş. Sonrası endi bu Mustafa Sidaviyev çıkacaktı. Ama onu İVS'ten çıkarganda kendi ilk tane protokol yazıp endi başka bir işler tapıp ona, чтобы vermemezlik için bu mahkemeler geçti de Mustafa'nı kendi Onsutkaya İVS'ke kapattılar. No bu ayrı bir men belesem mesele, Mustafa için ayrı bir laf netmeye gerek. Mustafa bu koordinator endi Krimski Solidarnosti aktif bir bala. Men belesem bu onu aktif pozitsiya için ulen davrandılar ona. Ya nasıl oldu tafsiyatlıca tarif etiniz lütfen, işte Mustafa Ağa Seydaliyev'ni ne için ikinci defa tutup memuri dava açtılar, yani nege esaslandı işgalciler? Ну, бunda esaslandılar то, что экстремистская символика, bilmeyim, dan bu, bilin вообще işler çok geçti Kırım'da. То, что kimde bu dan Ukrayna zamanlarda kontak vardı, dan bir şey vardı. Çünkü endi bu uların parolları da joyuldu, adamlar da onun içine girip bolamalar, şey etmeye de bolamalar. Ama bunlar endi onu tapıştırıp bir şeylerini etip, bu protokol yazıp bu kanun bozaysız diye, işte yanda sanksiya statiyi, endi bu nelerin admin arest предусматривает. Onu kullanıp şey ettiler. Şimdi Mustafa için de bilinçli kullanıldı. Endi bu bala eğer 23. çistoda kaçın edemin karşılayıp adamlar geldiler, toplandılar onların karşılamaya. Anda apaylar da geldiler. Endi apaylar anda edem bu çok adamların korçalamak için bireydi. Kimsin balasını korçalay, kimsin kocasını korçalay. Bu işler neydi, kimsin özünü korçalaydı. Onun için degende bu endi bir insanın bilen advokat değil de, naz diyeceğim, halkın endi bilen advokat. Endi horandalar endi çok adam ne diyorlar da. Onun için adamlar da geldiler onu onun bu duyguların çıkanda beraber netmek için de geçirmek için. Onun için apalar da geldiler. Anda şarikler vardı, bu şeyler vardı endi geçe okanda. Amun kaçın başladı bu endi apalarga da kol uzat, bunların kollarından tutup avtobuslara netmek için o vakit Mustafa bilen bağırıp niyeti apaların temeniz, şey etmeniz diye. Kene de Allah'a şükür bilen etken son, davrangan son çıkaran şey etmeye başladılar da endi apalarga mıhayet olup endi bile kolundan tutup çekmeyip işte bilen etmeni ettiler. Men belesem bu belki bu taraftan da to, что Mustafa'ya bilen görsettiler çıkaran şey etip da sıkmaya da. İkinci taraftan men söylegen gibi to, что onun aktif pozitsiyası var. O
Naz diyeceğim, olan gibi söyley. Eğer mesela zulümlük olsa söyley, bu zulümlük. Yanlışlık olsa yanlışlık. Bu halkımızga baskınlar ki bu yanlış olan şeyleri çıkıp söyley. Onun için pozitsiya için işte Mustafa Kenya 10 sutka aldı. O deyin de EVS'ten çıkanda o endandan boşaldı ama onu Azbar'a yüvermediler. O anda binanın içine oturup сотрудниклер işte bu politsiyanın kadimleri iki tane protokol ona yazdırtıp kendi anda kaldırıp işte dün gece saat bilmem 8'in geçirip endi bayağı vakit edi kaçın endi ikinci protokolun kararı çıktı. İki protokoldan da men anlaşma göre 10 sutka, no 10 sutka oturacak kıskadan Mustafa. 10 sutka oturacak. Kalkan ballar taslar çıkaydılar. Men bu Mustafa çıkarılacak bunu Eskırım'da adamlar toplangan ediler. Endi nasıl diyeceğim, bayramlar gibi geçiyor. Ballar eve geliyorlar. Cemaat bekleyin. Kama bu edemin kaçını yettiler. Küçük bayramlar gibi onların karşılaydı. Sofralar donatıp, ponçalar, bala, çağa, tanış, bilişler, soy soplar toplayıp gece olsa da oturup bekleydiler. Ballar geleydiler, sofralar, şeyler hazır. Kahve çay içip evlerine yübereydiler cemaat. Ama neden gelgende kucaklayıp şeydi, bu sıcaklıkla karşılandılar. Bu işte kaç gün bir ballarga 10 sutka vergenediler, sonra 2 sutka, 13 sutka, bu Mustafa'ya 14 sutka vergenediler oturmak için. İşte her gün Kırım'ın çeşit şehirlerde, çeşit köylerde balların bile karşılaydı. Endi bile naz diyeceğim, halkımızda öyle bir elbet kıyım nelerde yaşayık ama nasıl olsa da bilen neler Rusça degende atmosferada bilen настроение праздничное. Onu da işte bana sonuna bozdular. Mustafa'nı yüvermeyi. Cemaat toplandı, onu bekleydiler. Eskırım'da yüvermediler. Dua geçirildi. Kenya Allah'tan cemaat sordu yardım, bu kıyıncılıkların sabırdan geçeyik diye. Sonra bu dualar, şeyler, adamlar toplangan yerlerde de men özümden birkaç yerlerge yedim. Neçindegeni men kaynatam da 12 sutkaya kapatkanıdır. Son sopların nelerin çok Ablen neleri varıp doju bulundum bu kanda adamların karşılaylar. Son dualarda bulundum. Bizim esli başlarımız, bizim kartlarımız söylegen lafların bu cemaat toplangan yerlerde onlar da ablen yüreğimi pek niyette da ayetler, surelerin okuyup onların manaların anlatmaya başlaganda çok bu sureni okuyup sabır uçunda pek niyette de bir ağamızın sözleri yüreğime girdi. O dedi, bilen cemaat toplanı da cemaatka dedi, cemaat dedi, bilen ağır kunler olganda, bilen ağır vaziyet olganda evde oturup saklanıp da dedi, sabır etmeyi dedi, bu sabır değil dedi cemaat. Endi bu endi esli baş, o endi har niyetme oğlu bilen söylemeydi, men onun sözlerin bilen özüm aytmay utanır edim belki. Endi bizim kartlarımız söylegende başka türlü niyetliydi. O dedi, ablen evlerin içine saklanıp oturmaya dedi, bu dedi sabırlık değil dedi, cemaat dedi. Onu dedi yaxşı alınanız dedi, bu korkaklık dedi. Kaçındı kıyıncılık geleydi, insan çıkıp de hareket yapaydı, что bu misaldan zulümlük için çıkıp söz söyleyeyim, yoksa yardım etmeye çıkayım kaçın, o bağların kapatıylar, şey eteyler. Son bu şeylerin yapkan son insanın bir
Ona da bir nazdejen bir baskınlık mı, sıkıntılık mı yapılsa, son bunu insan sabırla geçirse, buna sabır dey. Bu sabır için de Allah Teala çok çok sevaplar yazaydı. Onun için endi paylaşam senin Gülsüm, işitken sen sordun, ne işittin, ne gördün. Böyle laflarında cemaatimizin içinde bizim esli başlardan da işittim. Böyle nasihatler yaparlar hartlarımız. Onun için bizge milletimizge böyle hartlar olgan son bize böyle akıl ogrekken son kısmet olsa bu işleri kolay kolay geçecek. Ama eğer sevalına bu nenge kaytsam nasıl karşıladılar balların? Kimin bu 23 noyabr'de edemin neyime gelgen. Bir tane Urusça degende bir balan gözüne sожаление görmedim. Eğer bu ballar için söylemeyeyim. Bana sana arslanlar gibi çıktılar. Gözleri yanı. Ulen laflar ulardan işleyin de eğer de gerek olsa de bir keredeki de 10 kere de gerek olsa oturup çıkmaya razılar ballar. Ama da bu zulümlük, bu haksızlık bizim halkımızga göre toktasın diye bunun için bağlar hazırlar daima bu hareketi bulanmaya. Bu bağlar için söylesin. Anladım. Eğer cemaat için söylesin anaların gözlerini gördüm. Elbet ana her vakit bala için rahatsızlık tutay. Onsuz olmay. Ama ulen analarımız, bu balların analarını gördüm da, apaylarını gördüm. Onların da gözlerinde 1 gram sожаление yok. Ular ballarına ulen ne diyorlar? Gerek olsa balam varıp halk için, millet için hareket et. Onun için bu bütün şeyler olup geçken şeyler. Ben ne kadar cemaatin içine bulundum. Hem korondaların içine, hem balların gördüm da Kenya'da kaytarıp söylemeyi isteyeyim Rusça dengende в глазах сожалений нет. Ни капли. Çok sağ olunuz Seyit Osman ağa, bizle bağlanıp böyle malumatlarla, kıymetli malumatlarla paylaşkanız ve hatta eşitkenlerinizni bile aytkanınız için mence bu aytılganlar işte o insanda bulungan, sadece anda bulungan insanlar için değil de mına sizin nutkunuzdan da diğerlerin de eşitilmesi için aytılgan edi. Büyük teşekkürler, sağ olunuz bizle bağlanganınız için. İmaycı ve Kırım Birdemligi Teşkilatının faali Seyit Osman ağa Karaliyev bizle canlı bağdaydı. Saygılar arkadaşlar, men size studiyamızga teşrif buyurgan musafirimizni takdim etmege memnunum. Milli Hareket iştirakçımız Sinevir ağa Kadırov. Selamun aleyküm, hoş geldiniz Sinevir ağa. İşte beraberlikte şimdi Kırımdaki sonki vaziyet, vatandaşlarımızın durumu, vaziyeti hakkında işte Seyit Osman ağa Karaliyev'nin tarif etkenlerini eşittik ve bilesiz bu Seyit Osman ağanın aytkan işte kartlarının sözlerine kaytacak olsak bu sabırlık ve korku arasındaki sınır kayda geçemine sizin fikrinizce? Men bilsem anla bağlı ve sadıklıkla bağlı. Aslında men milli meselemizge kaytacak olsak. Çok men de yaxşı dinledim ve dinleyende bilesem men özüm hatırladım. Çok ki yok o gençlikte değil. Kırım'da endi Kırım'a kayıp gelgen son. Bilesem 20 yıl evvelsi de harekette halkımız hareketteydi. Ocaklarını yerine getirmek hareketindeydi. O zaman da devlet tarafından zulümlük yapılaydı. Halbuki o zamanları tamam deyende 20 yıl evvelsi bu 1900 senelerin sonu 2000 senelerin başında halkımızın içinde çok ara bozgunluğu çıkmaya başladı ve ekseriyetle hareketten çetleşmeye başladı ve hareket son neticesindeydi ve o kadar gene de halkımızın içinde iştirakçılar pek çok tapılaydı. Bu bizim kureyişimiz değil, bu bizim hareketimiz değil, bilmeyin bir şey.
ve ilahire. Bu bölünmeni yaratkanlar başkaları tarafından verilgen vazifelerini mi yerine getirilmez? Evet, evet. Ya da bu hakikaten böyle fikirler, gayeler çok insanlarda var. O elbette dıştan gelip çıkan o vazifeler ama o insanın şahsının bağlı olarak kim nasıl o vazifeni amelge geçirmek peşinde olganına. Neden sebep? Onun sebepçisi olabilir. Bir taraftan sebepçisi korku olabilir. Kaysı bir işte bir işleyen olsa ben bilmeyeyim onu tutup onun üstünde çalışkan olsalar ya da bu kaysı bir ben bilmeyeyim şaraitlerle bağlı olan o ayrı şahsının bağlı ve onun girenip gelmesi o ayrı bir mesele. Ve lakin şimdikini göz önüne alacak olsak çok kuvvançlı bilesem ne de? Ben belirlesem o zaman biraz hareketten çetleşken insanlar bile şimdi o yanlışlığın bekim anlagandırlar ve biraz öz hareketlerini doğrulamaya başladılar. Niçin degende? Zulüm seviyesi oskeninden. Evet, başına gelip tokmakdayın taş tokmağı uğurgansan, evet, özün acısı çok tesirli. Niçin degende, ben niçin ayttım 20 seviyesi. O zaman da balalarımızın kapata edilir ve lakin onların evden çıkargancık bayağı dinin aylanaydı, onlarga anlata, gelin birlikte kureşik ve ilahire. Ya hakikaten de bu meraklı çünkü böyle bir fikirler var ki sanki dersin o vakitlerle kıyaslanganı vakit bugünkü şaraitlerini demek o vakit daha faal edi milli hareket. Daha çok mitingler ötkerildi, daha çok narazılık aksiyaları ötkerildi, daha fazla insanlar çıkıp talapkar ediler devletke karşı ve şimdiki böyle milli hareketini kıyaslayacak olsak birçok onların degenine göre aksine zayıflaştı. Aksine biraz bu mücadele yolunda yapkan faaliyetler azlaştı değiller. Siz bunu fark etesiniz mi? Bu var mı ya da aksine oldu mu? Sizin sözlerinizden sanki dersin aksine oldu gibi görünüyor. Bilesem, evet eksilgen gibi görünüyor. Ben belirlesem o eksilgen neticesi biraz o özümüzde kabahat. Niçin degende işini biraz yanıdan albarmak gerekmez. Niçin degende ekseriyetle bu o zaman hareketten çetleşip aksine halkın içine bu menfi fikirlerini yürütmek, bu bizim kureyşimizdeki ve ilahire gibi fikirlerini yürütürken insanlar şimdi çıkıp cemaatin ogni afu sorarak hakikaten de toplaşarak büyük balaban dualar geçirip afu sorap birleşmek peşinde olmak gerekler ve anlamak gerekmez. Kaysı bir Kırım Tatar'ın başından bir nesi düşkende onun ağırsı bütün cemaatimiz çekmek gerek. O zaman o yanık eksilir ve ben belirlesem en esası olacak bilesem halkımızın osmürleri değil de balaları bile yüreklenip durup bizim hareketimiz daha çok sürebilir. Ama herhalde böyle... Biz o şeyini unutmamak gerek. Ama herhalde biz bilemiz ki böyle büyük bir değişmelerini olsun hatta inkılapını bile alacak olsak ki inkılap pek yaxşı böyle bir şey olmasa da inkılaptan sonra da viraneler kenedi ne yazık ki ama inkılapını bile alacak olsak ya da böyle kutlevi bir değişmeler yönelişinde yapılgan hareketlerini alacak olsak kendi onlarını bütün halk değil. Onlarını işte bir miqdar insan yapar. Anda 10
киши япа, 20 киши япа, білмеймін, 30 киши япа пешінден халқыны алып баралар. Ойлай дегіл ма? Білесім, оны бөлі алимлер оғырын келділер. Егер халқының 10% harekette olsa ende devrenme devri ola. Bu birinciden. İkinciden o mutlak bilesem halkının çoksu çeşit şekilde iştirak etti öyle bir hareketlerde. Mutlak hepsi silah alıp çap gitmiyor. Şüphesiz. Var kim silahını ala, bilmeyeyim var öyle soyları kim aşsuğun baka, toşek bilmeyeyim yastığın baka değil ahri. Yani herkesin bir vazifesi var. Böylelikle evet. Halk umumen. Biz ne gerek uzakka gitmeye. Halkımız tamam deyende böyle yanaşarak yurtumuzga kayıtıp geldik. 80. senelerin sonlarında, 9. senelerin başlarında o hareketinin ne kadar yükselmesiydi. Ama herhalde bu hareketlerin başında inisiyatif gruppalar da var idi de. Yani onlar da tüzülüp vazifeler katıp yani herhalde. Ve lakin eğer de halk da yüreklenip şu fikirde düşünmeyen olsa ben belirlesem o 5-10 adam onu bundan çıkıp olamaz ya da. Ve lakin bu bilesem o siz aytas ama o yıllar devamında albarılgan işinin neticesiydi. Evet, şüphesiz. Üçün degende aytam da mesele 80. senelerin başında olmadı da. Demek daha vaziyet doğru kelmedi. Halk hazırda geledi ve ilahri. 67-68 koterildi. Ondan o günü da 67 gelecek ne kadar iş albarlı. Ondan sonra ne kadar iş albarlı ama bu işin bu devirlerin arasında olup geçken facialar, insani facialar, ne kadar adamlarını kapata ediler, onların arasında öldürülgen soyları, özün yakkan soyları, Musa Mahmut olsun, bilmeyeyim başkaları olsun, onlar çok ediler. Biz ende tek neticeleyen kaysı bir mesafeni sınır neticesini göremiz. İşinin albarılgan işinin neticesini. Onun neticesini. Şimdi de tamam deyinde bu hareket ben belirlesem toxtamayıp ama bu göreste o ayta gözleri yana ve ilahiri. Yani en esas korku kırmı. Bu cemaat koşulganda cemaat öz hareketinden yüreklendire ve o korku kite. En esas korku almasın kalkına bu güreşte. Yani aslında bu güreşin çeşitli müddetleri var. Biz bu müddetlerini ayıramız ama öyle umumi cihetten bakacak olsak bu aslında bir yol, bir güreş, bir istikamet. Devletimizin, muhtariyetimizin tıklanılması sadece şarayetler denişe, şartlar denişe ve düşman yanı usullarını işleyip çıkara. Eğer ki bu usullar hakkında laf edecek olsak, işte sizin gençliğiniz müddetinde işte bu avdet yolunda artık kurultayının tıklanılması, Ukrayna devletiyle artık talaşma meselelerinde siz çeşitli türlü usullar kullanaydınız ve o vaxtları işte bu mitingler ötkerip, narazılıklar ötkerip bilmeyeyim anda yukarı şura binalarına gelip ve ilahri sesimizni eşittirme imkanı var edi ki eşitileydi de bir taraftan dep aytmağa mümkün. Şimdi aslında bularının manası var mı sizin fikrinizce narazılık aksiyalarına bilmeyeyim Kırım'da ötkermeli, kütlevi şekilde ötkermesinin manası var mı? Bu usul işley bile mi? Eğer ki misal tahmin edecek olsak bir mahkeme ötkerile anda her zaman olğanı gibi 10-15 kişi değildi işte binlerce insan toplaşa. Bu işgalcilerinin çıkarabilecek kararlarına tesir edebilir mi? Yani bu usul şimdi çalışan mı sizce? Ben belirlesem evet çalışan. Üçün degende siz değilsiz
o zamanları imkan var idi. O imkanını da insanlar doğurdu. Öz özünden gelip çıkmadı o Yani imkanlar. postfaktum birde bir kararlar kenede alınaydı halktan sonra. Hareketten sonra ve o imkanlarını da aytam da kenede yıllar devamında alıp barılgan kureşinin neticesinde imkanlar peyda oldu. İmkanlar doğruldu. Bu gibi aksiyalar geçirmek ve onun neticesinde kaysı bir meselelerini çözmek vaziyetleri. Tamam dedi. Evet şimdi de ben bilesem şimdi böyle tartışma albarla anda devlet tarafından aynı zaman Moskva tarafından ve halkımızın arasında bu neticesinde kim yenip çıkar iken acaba? Evet böyle geçmişimizin göz önüne alacak olsak halkımız hem sabırlı hem tırnekli hem de cesur. Onun neticesinde biz ahir sonu kaytıp geldik yurtumuzga ama devlet o zincesine bizim çıkargan zamanda bu mesele aslında gayet toxtaldı, yok degenine albarıldı. Aslında Kırım ve Kırım Tatar vaziyeti meselesi yok deyip çıkarıldı ve aslında halkımızın kayıtmak meselesi bile onların fikrinde de yok edi. Halbuki halk öz hareketinden kayıtıp gelip Kenya'da özün meselesini ortaya çıkarıp durup çözmek peşindeydi ve ben bilesem Ali Bukunda mesele ortada ve çözmek onu evet ama bir taraftan bu vaziyetin bu demek faydalı bir tarafı en baştan aytkanımız gibi daha bir böyle fikir var ki aytalar o vakitki Ukrayna devleti şimdiki Ukrayna devleti ile çok farklı ki 2014 senesinden evvel aman böyle müstakil bir Ukrayna devletinin olmaması ve olmaganı hakkında aytalar ve şimdi sonki 8 yıl içerisinde Ukrayna devleti özü de müstakilliği yönelişinde demokratik işte devlet yönelişinde çok denişti ve Kırım Tatarlarga da münasebetleri bayağı denişti ve bu denişmelerinin böyle esas elementlerinden biri bu tamir halklar ile bağlı kanunun kabul etilmesi dep aytalar. Siz bu fikirden razısınız mı? Hakikaten de mi öyle? Hakikaten de mi şimdiki bu yani imtihan şaraitlerinde imkan doğdu Ukrayna tarafından bizge? Ukrayna tarafından değil de umumen objektif meselene bakacak olsak evet imkan doğruldu ve lakin o imkanın tolusundan faydalanma biz faydalanıp olamayız. Niçin degende Ukrayna'da son derecede bu meselede biraz zayıflık gösteren için degende evet bu tarihi al var Kenya'da çokluk da bizim halkımızga menfi bakalar ve evet o meselenin tübünden biraz hıyınca çıkmak niçin degende İali hakkında aytasınız mı? Siyasetçiler hakkında mı? Birinciden gelin böyle yapayıq siyasetçilerin göz önüne alamız. Ama ihaliye gelgende ihalini böyle de bölmeye mümkün. Garbi Ukrayna'da bizlerge yaxşıca bakalar. Kalan Ukrayna'ya bakanda Cenubi olsun, Doğu tarafını göz önüne alacak olsak bu regionlar biraz bizge nenin bakayla, mıkaytlıkla bakalar. Ular hep onların anında Tatarlar bu zulümlük
getirgen, uların men bilmeyim tarihi zulümlük getirgen halk şeklinde bileler ve Ya ihale tarafından bu gibi fikirlerinin seslendirilmesi ve umumen alganda olması devlet seviyesinde kabul edilebilecek bir şekilde kararlarga ne şekilde tesir ete mi ya da onlar ihalenin aytkanlarına mı bakmalı bir mühim karar kabul edecek olsa? İhalenin fikrini doğrulatkan bu şekilde o devlet programmasıydı o vaktinde. Siz bakın bu mektep tarih dersinden dersliklerini alsanız hatta Ali yurtlarında tarihçilerinin fikirlerini öğrenip alsanız onlar da çok uzakka gitmedi. Tamam deyinde o Sovet devrinin tarihçileri dayın Tatarlar birinciden Moğollar sülalesinden ve 13. asırda gelip çıkan ular kelime ecnebi halklar emiş uların topraklarını kelip baskan bular daha Tatarlardan da evvel bu topraklarda ve öyle gibi bir safsatalar onu esasında ben bilmeyeyim kaysı bir pozisiyalar, tarihi faktların işletip çıkardılar. Evet, faktlar yazık ki hakikaten de tarihi faktlarına derenden öğrenecek olsak onu ularının aytkan bu faktları yalan olup çıkanı belli ve lakin ona siz bağışlar sonra gerek devlet tarafından doğrulanması niçin degende bu institutlar yani bu dersliklerin çıkargan teşkilatlar yani institutlar bu arkeolojik işlerini alıp bargan men bilmeyeyim muzeyler gibi ve çok böyle bir teşkilatların işini revize yapıp durup yanından aslında umumen Ukrayna'nın tarihini yanından yazılması gerek menimce. O zaman belki bu ahhat tarihi ahhat ortaya çıkıp durup halk biraz başkaca bakar bizim meselemizge. Mına sizin laf etmege istegenim de toponimika meselesi var ama ondan evvel bilesiz nasıl da sual peyda oldu mende işte bizim ogumuzge maniak gibi koyulgan devlet tarafından böyle bir tezisler sırasında bu azgınlık Kırım'da faiz olarak azgınlık olmamız edi. Demek ki miktarınız az olganı sebebinden devlet seviyesinde anda işte siz gerekli derecede işte aklarının tüklenilmesi, berilmesi, vazifelerinin, mertebelerinin ve ilahri bu gibi maniak gibi gösterileydi bizge bu. Fakat kimse elbette ki meraklanmayın ne sebepten biz devlet kurabilecek bir milletten geldik de 300-350 bin kişi olduk. Milyonlarca Kırım Tatarlar olganımızga bakmadan. Kimse bunu meraklanmayın işte azgınlık dep ayta ediler, maniak gibi gösterediler. Ve bu meselede asıl da Kırım Tatarlar işte kaytkan sonra Kırımga 90. seneleri ve ilahri bu reemigratsiya meselesini koz önünde tuta ediler mi, tuta ediniz mi? Şimdi sizin fikrinizce bu reemigratsiya meselesini kötermege mümkün mü? Yani diğer memleketlerden Kırım'dan icret etmege mecbur kalgan Kırım Tatarlarını Kırım bölgesine, Kırımga getirilmesine, onlar için yaşam şartları, şaraitleri kurulmasına ve ilahri. Hatta Veli İbrahimov'un bile öz vaktinde getirgeni bu reemigratsiya stratejisi ve siyaseti sizin fikrinizce şimdi canı var mı bu teziste? Biz o meseleni koterebiliriz ve lakin devlet tarafından ben belesem o programa kabul edilmez. Sözde bekim inkar etmezler ve lakin o göz boyama olur ama içten ular oğa karşılık gösterirler. Niçin degende ular pek sahnalar bizler çoklaşsak Kırım'ı joyacaklar meselesinden bağlaylar ular. Ular işte başkaca bu meselene bakmaylar. Tamam deyende Sovet
devrindeki dayın, Sovet devrinden evvel Rusya Çarlık devrindeki dayın bu meseleye bakarlar. Halbuki onlarga Kırım gerek ve lakin Kırım Tatarları gerekmiyor. Bu meselede yönelişinde demek bugünkü vaziyetimizni vaqt alacak olsak, bugünkü özümüzde turgan vazifelerini alacak olsak, bu devletten şimdi anayasaga değişmelerinin kirsetilmesini mi talap etmek sadece? Ya da başka nasıl hareketlerini işke kirsetmeli dep düşünesiz? Bakın. Var böyle bir meseleler elbette. Bu milli muhtar cemhuriyet meselesini evet bu anayasasına kirsetilmek. Ama ve o biraz prosedur ağır olgandan sebep. Ular deyler biz hazırmız ve lakin Kores'te ses yetişmeyi bilmeyim bir şey. Ularda her zaman bizlerge gelgende de ses yetişmeydi, daha bir şey yetişmeyi. Ama gelin başka bizim milli meselemiz o tek muhtar cemhuriyetinin bağlı değil de. Alayık dil meselesini misal olarak ne kadar yıl gerek oldu beklemeye bu grafik meselesini çözmek için. Latin Rufat. Ama ondan da gayrı gelin bu bugün isteyeyim Ukrayna, istemeyeyim ama onun boynun borcu bu gibi meselelerini çözmek, haysi meselelerini deseniz, bizim tarihimizin yerine getirmek. Bizim tarihimiz o tek bu tarih dersliklerine bağlı değil de, gelin Kırım'ın geografik yerini şeklinde onun tarihine, bu yani toponimler, yani yerlerinin, koylarının, şehirlerinin, bilmeyeyim, aronimlerini, yani özenlerinin, çokraklarının adlarını yerine kaytarayık. Toponimika meselesi. Toponimika meselesi. Bu 45-48 seneleri çıkan kararların neticesinde Kırım'ın bütün toponimikası değiştirildi. 90 kaç faiz? Bu toponimika meselesi ne için o kadar mühim? Siz nasıl bunu anlatır ediniz böyle kolay tilinen aytacak olsak? Kolaylıkla cevap verecek olsak derhal biline Kırım kiminki degenini. Tarihi Kırım kiminki olganını biline. Ya şimdi bu toponimikamızın gayrıdan tıklenülüvü yönelişinde yapkan faaliyetlerge bakacak olsak, işte hatta 90'cı senelerinden bu günge Ukrayna müstakilliğini ilan etkenden bu günge bu yönelişinde yeterlice işte araştırmalar, işler yapıldı mı? Her bir koyunun adı, her bir şehrin adı kaydan nasıl kele, etimologiyası, yani bu yönelişte böyle bir kuruldu mu bu aslında iş temeli? Var mı bunun endi bir neticeleri buna alıp esaslanıp endi şimdi faaliyet başlatmak? Bilirsin bu yerde bu etimologiya meseleleri o alimler o günde duracak meseleler. O biraz mutlak. Biz hem ilmi hem de siyasi vaziyetine bakamız herhalde. Böyle olup çıkmasın ki biz eğer o kaysı bir toponimin etimologiyasını bilmesek demek onu yerine getirmeyin. Yok şu bir sıfırına da değil. O biraz başka meseleler, ayrı meseleler. Niçin degende şunu birinciden aslında bilirsin bu Kırım toponimlerine gelgende anda iki adım yapılması gerek olganını halkımızın o günde turgan meselelerinden. Niçin degende bu tek 48 senesi alınan kararların
kaytararak yani eski toponimikana yerine getirmekten de gayrı bu Sovetler devrinde kabul edilgen bu Fraiderov meseleler, Kuybышевler bilmem falan tugen Lenin rayonları gibi bu dekomünizasyon niçin degende dekomünizasyon meselesi bakılgan ya da velakin biz onun neticesini bilmeyiz. Niçin degende kaydadır bilmem emişten eşittik yapılgandayın oldu ama ne şekilde kaysı birini görmedik. Bu birinciden. İkinciden o dekomünizasyon neticesinde de onların yerine kaysı adların eski toponimlerin koydularım ya da bağışlarsız. Sorun değil. Ya da nasıl kaysı bir yana toponimler çıkardılar. Niçin degende siz bağışlarsınız tarihte pek çok neler albarıldı. Alışverişlikler albarıldı tarihçiler tarafından. Niçin degende Kırım'ı Tavrida dediler, bilmeyeyim bir şey dediler. Ama neden sebep onu Tavrida dediler? Neyle bağlayarak ben bilmeyeyim. Onu kimse çalışılmadı. İşine albarmadı. Ondan da gayrı Rusya Kırım'ını zapt etken son bu 18. asırın sonunda yeni peyda olan toponimler eski toponimlerini yerine yeni toponimler işletmeye başladılar. Simferopol, Sivastopol, Yevpatoria, Feodosya. Halbuki o da ben bilmeyeyim kaydan çekip çıkarılgan toponimler. Aslında miraklı işte nege esaslanarak işte Kırım'ın adlarını, toponimlerini değiştirgeni vakit. Çünkü o zaman onlar çalışaydılar üstünde Kırım'a bu sivilizasyon proseslerini getirgen yani medeni proseslerini, medeniyetini getirgen bu Rusya çağrılı bu Rusya getirgen nesine yerine getirdiler. Hem de sanki dersin tarihi işte hadisilerden ilhamlanıp adlandırdılar şehirlerin. Ben misal olarak bilem ki Kezlev şehrini Yevpatoria dep adlandırgan vakit işte sanki bu Yevpatır çarına işte bağışlangan edi ama Kezlev'nin Yevpatırga hiçbir alakası olmaganı da mevcut olgan bir malumattır. Yani onlar aslında böyle hiç çok kulak asmayıp aslında. Yok, onlar aytam da siz ona bakacak olsanız ben böyle bir kitaplarga da rast gelgen böyle bir efsane şeklinde göstergen halbuki Yunan denizcileri Karadeniz'de sunen gitgende tuman düşken son yalı peyda ola olar yalos emiş yer halbuki Yunan tilinde yalos bir zaman yer olmagan. Orada yalos degen söz de yoktur. Ama siz bakırsanız sonra uydurmaların işlettiler ve onun etrafında tarihi konsepsiyalar işlep çıkardılar. Kerç'ni... Buna tarih yazmak demek değiller. Siz bakırsanız Kerç'ni eskiden Korçev, Slavyan tillerinden demirci degen sözünü bildiriyor degen
safsatalarını işte. Mesela Keriç çok aslında denişmedi diye айтмаған mümkün. Keriç Ona olarak da Fasmır kaldı. o zaman bile Fasmır on dedi yok siz bağışlarsınız. Bunda korunup dura. Ya Keriç kaydan keli meraklı? Yok, o Keriç siz bağışlarsınız. Onu gerek terenden o girilmeyen için degende bunda Fasmır o zaman degene de buna afiksi bile gösteriyor. Bu Türkiye toponim olğanına. Ben şimdi onun üstünde istemeyeyim toxtalman için degende bugün nasıl, kaysı bir işlerini bile bu ilmi nelerin araştırmalarını albarganın özünde ular ona kabul edecek mi etmeyecek mi hipoteze deyip çetleştirecekler. Niçin degende onların yalanını çıkaracak. Niçin degende siz bağışlarsınız. Hirsamez degen toponim kim aklına gele o aslında Türkiye toponim olğanını. Meraklı. Niçin degende o bizler böyle es Hirsanes mış Yunanistan'la bağlı evet ama Hirsan o Hirs o toprak an bu söz yapacağı afikstir bu. Bu kadimi Türkiye söz. Ne mana keli? Хёрст дегені топырағының плодородная почва. Хёрст бұл Берекетli toprak ya. Топырағының yerінің üstü bu. Kabuk onun üstü. Söz yapacağı fix. Yani onu kirağa verilgen yer. Ve lakin o yerini sen tamam ile özün istegeni dayın işletip olamaysın, onu alıp gidip olamaysın beylях. Böyle bir şekilde. Это одна из разновидностей, будем говорить, арендных, более bir правовых отношений. Üçün degende aytam da o es Hirsan es bu Yunanistan sözlerine ait olan, sözlerin sonuna ait olan afiksler. Buna aslında çok meraklı çünkü ta işte Türkiye sözlerini bilgen bizler yani Kırım Tatar tilini bilgen bizler bile bazı bir işte şehirlerimizin adlarına bakar eken de işte böyle dost doğru anlayımız. Misal olarak Sudak'ını alacak olsak birçokları dağlı su çok olgan dağ deyip bunu etimologiyasını kıdıralar bu sözünün. Sudak'ın. Siz bilirsiniz mi bunun neye bağlı Sudak aslında ismi? Onun ben bileyim siz çalıştınız o sebepten meraklı. Onu bilirsin kadimi Türkiye sözü Sudak. Yani sütlü yer degene. Siz bağışlarsınız. Yani suvla alakası yok. Yok. Suvla alakası yok. Ama sütlü yer degene siz bağışlarsınız. Bu hayvan asravcılar için bereketli yer nasıl yer? Otları tatlı olgan yeri, otlık olgan yer ve ilahri. Onu malına yemiş olsa onu bereketi malının bağlı. O yere süt degene süt. Это образное выражение. Yani bu zenginlikinin, baylığının o yerinin öyle o kadimi eskiden öyle yer eken ondan sebep bu su dağ. Niçin degende dağ bu dağ sözünün de gel. Kundak degende anda da dağ var. Yani dağ eğer ki bölecek olsak ecalarga. Tüfekinin kundağı da var. O da ama o anda dağ değil. O yani lona. O Rus diline çevirgende lona. Молочная луна ола mı? Да, молочные земли. Yani bereketli. Mal için böyle gelişlikli yaxşı yerler, otlu yerler ve ilahri. O manağa gelip çıkağı suda.
işte sunen bağlı değil. Aslında bizim toponimlerimizin böyle terin bir mantığı var. Bakacak olsak işte sonra tizilgen isimler bugünkü Kırım'ın işte koy ve adlarına bakacak olsak bir koyunu 4 kere Ivanovka, 4 koyunu 4 kere Ivanovka dep adlandırırlar. Ama bizim şehirlerimizden, koylarımızdan adlarımızın mantığını şimdi beraberlikte laf etkende ne kadar terin olganını anlamak mümkün. Ve fakat geografik isimler çok fazla değişmedi. Ne için sizce? Ayuda olarak kaldı işte. Siz bağışlar. Çünkü o biraz bu halkara proseslerinin bağlı olan meselelerin için degende onu çok bağlayırlar. Buna kartografi Morskoye. Onun bağlayırlar. Yani Mısır'dan adları. Mahiyine itman için degende ular paralel şekilde iki neyinde işletirler. Medvedgara, bilmeyeyim, anda ayuda kalamayır yerde Medvedgara yazarlar. Siz bağışlarsınız. Ama tercüme ettiler, en azından tercüme etti. Siz kayda da birinciden ular kaysı bir evlerini doğrulap olamadılar. Uydurup fantaziya bitti. Ben bilmeyeyim, bu ekseriyetle ular bazılarını bu Yalta gibi şehirlerin menimce ular onu özlerde anlamaydılar Türkiye sözü olgan. Ama onu da değiştirmeye tırıştılar. Ama neçindir sonra gene de kayıtırdılar ona. Ekseriyetle Livadiya siz işte aytırsınız o Türkiye toponim olganını. Ama yok o Hun devrinden kalma bu kabilenin adı. Ona bilesem bu bizler için niçin çok mühim bu Kırım'ın toponimleri yerine getirilmesi çünkü Kırım'ın tarihini bildiriyor. Kimge aitligini bildiriyor. Evet. Ya siz özünüzün doğup aslında atalarınız olan koyunun adını araştırdınız mı? Etimologiyasını araştırdınız mı? Ben vakti aytam, ben de tamirlarım 4 koydan kelip çıkmalı. Karlı Potsala, adım çokrak Kermençek. Onların içinde tek karlı bu biraz şüpheli karnen bağlı mı ya da karluklarla bağlı mı bu Türkiye kabileyle bu birinciden ve Fotsalam'ında daha bir meraklı. Niçin degende rahmetli İdris Hasan'ın da Fotsalalıydı. O niçindir bağlaydı onu emiş Fatih Sala dep yani Fatih Завоеватель anlamında. Победитель. Ama ben bu yerde çok razı değilim. Niçin degende unutmayık bu yerlerde halkımızın içinde Hristiyan dinini kütken Tatarlar çok idi ve Foti olabilir, bu mitropolit olabilir, ona adının o yerde mitropolit yaşayan olsa ya da onun adının bağlanarak Foti Sala. Sala degeni bu ende Türkiye. Aslında bu sala meraklı çünkü sadece Foti Sala da değil, soğuk sala degende koy var. Yani bu sala ne anlama gelir? Sala sözü ben bilesem onun nenen bağlayayım. Bu eskiden yurtna böyle bir atlarla oguzlarla çekip dediler. Böyle bir tahtadan yasalgan birine onun üstüne yurtunu koyaydı, kopçekli. Onun üstüne yurtunu koyup çekip dediler. Kopçekli gibi olur.
ну не поддон, а площадка, bu тахтадан ясалганы. Meydan. Уга шале, eskiden bu şale kadimi Türkiye sözü şale. Ben ondan bağlı onu çıkaram. Salana. Şala, sala. Yani vakit geçip genişleyebilir ariflerin. Ondan da gayrı bu Avrupa'da bile, Garbi Avrupa'da bile şala bu da Türkiye kabilelerinden kalma sözdür de tanıyım. O yer degene. Onun için yaşamak için yer. Onun için bu sala. Ve lakin bu sala da her yerde işletilmiyor. Kırım'ın çöl tarafında o sala sözünü eşitmezsiniz. Yalıboy taraflarında da açık. Yok, Yalıboy'da değil. Dağ taraflarında. Hiç bilirsin, bu Yalıboy degende bizde Yalıboy bu Kırım'ın dağ tarafı o bölüne. Yalıboy'u ve iç el. İç el. Bu tarihten siz bilirsiniz 40 yer degen yerler. Niçin degende o yerlerde çok eski Türkiye toponimler işletilir. Ona akılga bile kıyın getirmeye misal olarak siz sorasanız o yerde yaşap gelgen, eskiden yaşap gelgen soylarından Süren. Süren. Nenen bağlı? Her bir Tatar başlar sürü degen sözünden bağlama ona. Sürü de. Halbuki o eski kadimi sözü süren. Yani çokrak. Çok süren çokrak anlamına. Eski Türkiye sözü çokrak. Süren. Süren ondan gelip çıkmalı. Aslında buna bilesiz bu böyle bir institut kurulmalı değil mi? Yani bunların epusunu evet, onun üstünde çalışmak için tamam deyende bir laboratuvarya olmak gerek ve onun üstünde çalışıp onu göstermek gerek. Gelip çıkma yollarına. Bu sözünde. Özümüzün de çok haberimiz yoktur birçok şeylerden. Ben de o sözünü aslında ilk sefer oğa rast gelgende düşündüğünde Sovet devrinde bu lügat meseleleri de çok zor edi tapmak. Böyle bir men etapnen gitgende 6 aylı bir oğlan netken edim ve işte anda vakit çok soraştırganda böyle sözlük yasağında men o şeylerge rast gelgen edim. O vakitte men taciplengen edim. Ne kadar terin gitken o devir ya da misal olarak uppu. Bu işte aklınızga getirip olamazsınız. Ama uppu, ufa bunlar bir neden. Aslında bu yankıravuk ve sağır sözler ile bağlı olan bir şey. Onların değişmesi. Bu birinci arkeolojik nesi araştırmaların bu Badanicki'nin Akçokraklı derinde. Anda yanlışmasam onda ularının malumatı o Kırım'da 400 Türkiye kabilenin tamirleri tapmak mümkün degeni böyle bir malumatga rast gelgen edim. Halbuki siz bağışlarsınız 400 o ayrı birevleri o kabileler tamam deyende bir halk olarak bellidir. Aslında biraz men şimdi laf eteyim. Ne yazık ki yayınımızın yekunlemek mecburiyetindeyim. Endi vakit geçti bile ama meraklı bir sübet olğanı için men muharrirlerimden da bir 5 dakika rica ettim. Buna şimdi bu etimologik meselelerini, toponim meselelerini laf etkenimiz vakit, kötürgenimiz vakit. Aslında öyle bir anlaşıla ki birçok sözler gayip oldu bizde aslında. Tilimizde olğan hakikaten birçok sözler gayip oldu. O sebepte
себептен işte bizler bu sözler misal siz bana bugün çok büyük açıklamalar yaptınız. Ben bilmegen sözlerin misal olarak şimdi öğrendim. Yani bu bizim tilimizin vaziyetini de göstergen bir şeydir. O sebepten bunu toponimlerge bakkanımız vakit bazı bir toponimlerini anlamağanımız bu tilimizdeki bu sözlerin gayip etilgeni anlamına geliyor. İşte sizin fikrinizce bu sözlerini kaytarmak, onlarını teşvikat etmek şimdiki şaraitlerde mümkün mü? Çünkü tilimiz vakit geçtikçe daha sunileşe gibi geliyor. Білесіз, біз оларын қайтарайық десек, біз оны böyle istегендайын қайтарып боламамыз, бекім кереклігі жоқтыр. Не үшін дегенде, o тарихи пласт болып қалacak. Ama halkım ve lakin o da halkımızın tarihi yolunu gösterir. Niçin degende? Menimce bu Oğuz şivesinin tesiri artkanı menimce. Bu sonki 250 yılın neticesinde ne zaman bizde Kırım'da medreseler ve ilahiri böyle ilmi yurtlar, ali yurtlar kapatılgan son bizim yaşlarımız kayda kitap okudu. Ekseriyetinin İstanbul'da. Türkiye'de. Ve andan onu indi tesiri çok büyük oldu. Ondan o güne evet İstanbul'un bak balaban edi ve sık edi. Ve lakin ona bakmadan o özümüzün Ali yurtlarımız olgandan sebep bu tilimizin inkişafı devam etmekteydi. Şimdi evet mümkün kotermeye ve lakin şimdi kotergende biz şivelerini de işletmek gerek. Şüphesiz. O zaman tilimiz canlanacak canlı şekline gelir. Çok sağ olun Sinaverga. Stüdyamızga kelip böyle miraklı bir subjet alıp barganız için teşekkürler. Milli Hareket iştirakçısı Sinaverga Kadyrov bizim stüdyamızın musafiraydı. Saygılı arkadaşlar, men sizlerden sağlıklaşmayım. 5 dakikadan sonra bu stüdyaga kaytacakmız ve mında teşrif buyuracak musafirler ile yayınımızga devam edecekmiz. Atayarlı olunuz. Görüşken. Al boruну, юр кетейік яйлаларға. Чал бір ава, чал бір пешрав, бір қайтарма. Чал бір нағме, барсын етсін йылдызларға. Чал, ақса да берсін дауыш далғаларға. Мен бар сесім іле ерлайымче ай өлмеммен. Эм Порт-Артур, эм Шомполны, Уралдағыны. Сесім кетсін, әм долансын Қырымны. Барсын етсін бұжақларға, таманға. Ерларым мен бар сесімнен елге қаршы. Батақларны қайнатып, сел ақтырып. Барыме қастетмеңіз әл ұзатып. Бар келір, ұқым сүрер, ақылы олып. Ачар вишнем көпіріп, Ачар бадем, Филис атар қадимдағда ағачлар, Шымал беттен келген суық боранлар, Йоқ олачақ, Қачар, бақыр, борудан.
Уралдағы жоқтыр да еп яғы. Уралдағы жоқтыр да еп яғы. Шұқырымның таш топрағы, жүрегім яғы. Шұқырымның таш топрағы, жүрегім яғы. Янсын да янсын, Уралда янсын, янсын да күн олсын. Янсын да янсын, Уралда янсын, янсын да күн олсын. Бызны харымдан çıkargana, gözlerim kör olsun. Bızны harımdan çıkargana, gözlerim kör olsun. Huvanım anas sas yavrular Tatarının malına. Huvanım anas sas yavrular Tatarının malına. Biz haytırmız, siz ketersiz Ural'nın dağına. Biz haytırmız, siz ketersiz Ural'nın dağına. Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар. Витаю в эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующий час в этой студии с гостями мы обсудим основные новости и события, которые появились в украинской информационной повестке дня и которые непосредственно касаются временно оккупированных территорий. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона, так что вы можете звонить к нам абсолютно бесплатно по Вайберу +3 80 67 63 46 130, а также можете присоединяться по скайпу atr.tv, это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы, нам важен ваш голос. И не забывайте подписываться на наш YouTube-канал, там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров, выкладываем все практически наши программы в записи. Те, кто не успел посмотреть нас в прямом эфире, может посмотреть наши программы в записи на нашем канале YouTube. И поддержать, наконец, телеканал АТР вы можете, подписавшись на наш Patreon. Ссылку на экраны режиссера периодически выводят. Можете сейчас пройти по этой ссылке, выбрать уровень поддержки и стать частью большой крымско-татарской семьи АТР. Это будет помогать нам продолжать работать на непростом информационном фронте. Я же рада представить гостя нашей студии. Василь Лаптійчук, політолог, керівник дослідницького центру Інституту Росії. Пане Василю, вітаємо вас. Ассаляму алейкум. Добрий день.
Добрый день. Я предлагаю наш эфир начать со следующего информационного сообщения. Президент России Владимир Путин назвал провокационным вопрос о том, собирается ли Россия нападать на Украину, заметив, что Россия, которая 8-й год осуществляет гибридную агрессию против Украины, миролюбивое государство. Вот что он сказал. Это вопрос провокационный. Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, но она вправе обеспечивать свою безопасность, как я уже сказал, в среднесрочной и отдаленной перспективе. И мы это обсуждаем с нашими партнерами, со всеми нашими партнерами, включая вчерашнего моего собеседника, президента Соединенных Штатов Америки, господина Байдена. Конечно, каждая страна имеет право выбирать наиболее приемлемый для себя способ обеспечения своей безопасности, но это должно быть сделано таким образом, чтобы не нарушать интересы других сторон и не подрывать безопасность других стран, в данном случае России. Президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден на переговорах с Владимиром Путиным предложил создать специальную структуру для обсуждения вопросов безопасности, в том числе и касательно Украины и Североатлантического альянса. Эта идея была сформулирована президентом США, я с ней согласился и сказал, что мы в ближайшее время представим свои соображения и предложения на этот счет, но до того, как мы это не сформулировали, говорить о содержании рано. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что положительно оценивает результаты виртуальных переговоров президента России Путина и президента США Джозефа Байдена, в ходе которых они обсуждали ситуацию с безопасностью, связанной с Украиной. Я вважаю, що це позитивно, що президент Сполучених Штатів розмовляв із президентом РФ. Я вважаю, що перемога України у тому, що завжди Сполучені Штати підтримували Україну, наш суверенітет, нашу незалежність. Пане Василю, а что вы конкретно подчеркнули от виртуальных переговоров Байден-Путин? Увидели ли вы каких-то прорывных решений, конкретных результатов? Російська політика багатоходова і по-своєму далекоглядна. І ця зустріч, вона так само планувалася Російською Федерацією, так само, як створювався нормандський формат під майбутні мінські домовленості, задля яких була окупована частина Донбасу. Тобто Росія дійсно, як би ми до неї не ставилися, це держава, яка забезпечила незмінність влади і може, як і, скажімо, Китайська Народна Республіка, планувати на 50, на 100 років, по-своєму, або хоча б на 10-20 наперед. І оскільки влада там не планує мінятися там із консерваторів на демократів чи лібералів, російський народ монолітний у своєму бажанні продовжувати агресію щодо деяких сусідніх народів. І сьогоднішній Кремль, сьогоднішня російська еліта, вона намагається задовольнити чаяння народу. І таким чином ця війна, як ми вже знаємо, триває 8 років. То есть вы думаете, что это в том числе и идеи, поддерживаемые народом российским? То, что делает Путин, это полностью поддерживает российский народ? Я вам скажу лише одну цифру. У період нашої дружби і братерства, принаймні такої номінальної, восени 2003 року, коли Росія спробувала вперше захопити частину української території, може не вперше, але вперше це було так очевидно, острів Коса-Тузла, і почала копати дамбу з Краснодарського краю до українського острова Коса-Тузла, намагаючись його захопити, так? Ехо Москви, Центр Левада, перепрошую, провело опитування серед населення, социологическое. Так, серед росіян, серед москвичів. І от 83,7% на запитання, що вам краще, добросусідські відношення з Україною чи остров Коса-Тузла, про який вперше взагалі почули, так от понад 80% сказало краще острів Коса-Тузла, ніж добросусідські відношення з Україною. Уже тоді мала завити така тривога на всю Україну, мали б створюватися окремі спецслужби, окремі центри, окремі військові з'єднання, які мали б за мету стримувати агресію, але не тільки стримувати, а випередити її, завдавши асиметричного удару всередині Росії, щоб вони не забули про окупацію і почали між собою розбиратися. А у вас є розуміння, з чим це зв'язано? Це, знаєте, вот такие, то есть это элемент пропаганды, которая велась на протяжении десятилетий вот в российских средствах массовой информации, промывка мозгов и так далее. То есть что это? Или же реальные имперские амбиции Тут є багато пояснень. Це треба було б говорити із етнологами, із фольклористами, з істориками, археологами. Скажімо, наші історики-археологи вважають, що більшість народів корінних на території Російської Федерації у своєму розвитку відстали рівно на 500 років за європейські народи. Тому для них оце територія, земля, яка давала там хліб, можна було скотину випасати. Для них оце уявлення про територію, воно вітальне.
Тобто, що більше територія, то їм краще. Ну, тобто, захоплення. Оскільки вони на основі кочових племен створена Росія, да? У них там 60% території Російської Федерації – це вічна мерзлота. Для того, щоб вижити, їм треба було мігрувати, випалювати тайгу, вибивати звіря. Вони вели неосілий спосіб життя. Тому для них оце розширення, експансія дуже важливо. Я б погодився з цією версією про 500 років відсталості, якби у нас не був поряд приклад Кореї, коли власне, один народ розділили, і він за кілька десятків років, Південна Корея стала однією з процвітаючих країн планети із демократією. А буквально їхні брати-сестри, члени сімей їхніх, да, на півночі, перетворилися в таку в дикунську країну, голодну, бідну, яка погрожує всьому світу ядерною зброєю. І це один народ. Тобто, чого більше сьогодні в Російській Федерації, я думаю, це така гримуча суміш. З одного боку, генетична схильність до агресії, до вбивства, до цього номадного, кочового способу життя, і з іншого боку, оця вічна ідеологія. А це все замішано на розумінні росіян, і це, зрештою, одна з головних, чи навіть найголовніша проблема російсько-українських воєн, що росіяни не мають своєї історії. У них сьогоднішня єдність сотень народів і племен, вона тримається на російській мові і історії. Історія в них вигадана. Вони вважають, що всі ці 200 там, чи скільки різних народів, вони всі вийшли з Київської Русі. Насправді це не так, ми вже всі добре знаємо. Вони не можуть з цим погодитися. Тому та причина, чи той свідок, чи та перешкода, яка заважає їм вічній монолітній єдності російського народу. Тобто їм треба повернутися в Київ, як казав колись генеральний консул Російської Федерації, мені особисто. Мой дід Южний Осетин, он родился в Киеве, и я сделаю все, чтобы мы сюда вернулись. Ну, от, розумієте, логіка. І це не пролетарій, це генеральний консул Російської Федерації за національністю Південний Осетин. От він каже, мій дід народився в Києві, і я особисто зроблю все, щоб ми сюди повернулися. Ну, от вам логіка. Я особисто, я ж кажу, це дуже цікава тема, найцікавіша з усіх. Але базовою ідеологічною проблемою російсько-українських відносин, російсько-української агресії вічної, це є тим, що на початку 18 століття десь від Петра І вони собі вигадали, і при Катерині II затвердилися, вони собі вигадали історію, що вони всі, мовляв, звідси вийшли, ісход, як вони кажуть, Великий Ісход. А чому вони і зайшли відсюди? Ну, не ясно чому. Батий же й там був. Да? Ну, тобто, не ясно чому. Вони самі не можуть це все пояснити, забрехалися по це, і тому, звичайно, що їм треба взяти під контроль Київ в першу чергу. Тобто їм мало економічної співпраці, їм мало, щоб Україна була залежна в чомусь від них. Їм треба контролювати Академію наук, їм треба контролювати Міністерство освіти, їм треба контролювати творчу інтелігенцію. І саме в цьому це були ознаки російської присутності з часу, скажімо, того ж Петра І на цій території. Саме тому росіяни робили все, щоб тут викоренити в першу чергу історію, уявлення про нас як автохтонний народ, про нашу відмінність, незважаючи на антропологічні, генетичні, археологічні, історичні дослідження, що ми різні народи. Тут не йдеться про те, хто кращий. Можливо, ми за якимись оцінками, критеріями, народ український, який так, да? Можливо, він за якимись оцінками може визначатися як гірший за тих, хто живе десь там на Уралі, чи в Москві, чи у Карелії. От тут не в цьому причина. Ми просто інші. Вони цього не визнають, і тому найпростіше той спосіб, який вони вибрали для врегулювання цього питання, це ассимиляция України як такої. Сегодня все активно обсуждают возможность нападения России в Украину, а точнее полномасштабного нападения, вторжения в Украину, потому что 8 лет назад она уже напала и оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. И западные средства массовой информации, западный истеблишмент уже на протяжении месяца предупреждают Украину, что Россия стягивает массово войска к нашим границам и готовит нападение. Западные издания также публикуют план захвата Украины, Блицкрига, пишут о том, что Россия планирует напасть как с юга, так с севера, так и с востока. И вот прошли сейчас переговоры Байден-Путин, все ждали этих переговоров, и все же появляются даже после этих переговоров различные заявления представителей Пентагона, Североатлантического альянса, стран наших западных партнеров, руководителей стран западных партнеров, и говорят, и предупреждают Россию о ненападении в Украину. Так что же произошло? На ваш взгляд, планирует ли действительно Россия это нападение зимой, как говорит разведка Украины? Ну, почнемо з того, що конфлікт, результатом якого має стати або ліквідація України як незалежної держави,
або ліквідації Російської Федерації у теперішньому вигляді, він неминучий. Буде він рано чи пізно, буде він через місяць, через рік, через 10 років. Тобто, поки вони не перепишуть свою історію і не займуться освоєнням власних територій, да, діла не буде. Вони цього не збираються робити. Вони загадили все, що там можна буде в них на території, тепер хочуть зробити те саме в Білорусі і в Україні. Ну і далі потім. Питання в іншому. Питання в тому, що дійсно цей конфлікт, він історичний, він вічний. І вже навіть російська еліта свідома того, що іншого способу, крім воєнного, захопити Україну, взяти під контроль Київ, її Академію наук, Міністерство освіти, творчу інтелігенцію, історію немає. Тобто вже зрозуміло, що іншого шляху, крім воєнного, не існує. Тут кого б не обрали, навіть з Донецька там, чи із Кривого Рогу, він все одно стає націоналістом. Ну, для них так. Вони це так уявляють собі. Тому конфлікт, перший, конфлікт буде у разі, якщо Російська Федерація збережеться у теперішньому її вигляді. Як величезна держава з ядерною зброєю, з величезним грошовим потенціалом. Європейський Союз щедро фінансує нафта, газ, це 50% бюджету російського, навіть ні, 75%. От, Європейський Союз це все гарно фінансує. На сьогодні навіть з початку року у російському бюджеті профіцит уже десь під 50 мільярдів тільки за нафту. Тому що у бюджеті в них 41 закладено, а вже десь 71-72 нафта, бренд продається. Я до чого? Що Російська Федерація, щоб припинити цю агресію, потрібно її зробити бідною, і такою, яка буде вирішувати внутрішні конфлікти, війни між одними там народами, другими, боротьбу з сепаратизмом. От іншого шляху я не бачу. А что может сделать Россию бедной до такой степени? Ну, по-перше, те, що передбачено 41 статтею Статуту ООН. Міжнародна ізоляція у випадку агресії. Агресія відбулася 8 років тому, чи майже 8, 7,5 років тому, але Організація Об'єднаних Націй не прореагувала на це, в тому числі з подачі України, яка теж на рівні ООН не оголосила про агресію, не виконала норми, вимоги, імперативні вимоги статті України, Закону України про оборону, статтю 1 і статтю 4, де йдеться про ознаки зовнішньої агресії, передбачені Конвенцією ООН від 1974 року. Це захоплення портів, блокада суден, обстріл території, засилка найманців, входження регулярних частин і анексія. Якби навіть вони нічого іншого не робили, знаєте, то вони вже анексували частину території, і цього вже достатньо для того, щоб ввести міжнародну ізоляцію для Російської Федерації. Торговельне ембарго, і там, як у 41 статті, аж до припинення радіозв'язку. Тобто, допоки агресор не залишить окуповані території, і не підпише договору про репарації, про компенсації за агресію, так? Не дозволить притягнути до відповідальності винних у воєнних злочинах, допоки країна руйнується ззовні, економічно, усім світовим товариством. Ну, сейчас так получается, что на фоне наращивания войск у границ с Украиной западные партнеры предупреждают Россию, что в случае, если она нападет на Украину, попытается осуществить некий блицкриг, то последуют очень жесткие, серьезные санкции в виде отключения России от международной банковой системы SWIFT, введения эмбарго на нефть, ограничения конвертации рубля и так далее. Но все это произойдет в случае, если Россия начнет полномасштабное вторжение. Но ведь уже территории Украины оккупированы, уже есть оккупированный Крым, уже есть оккупированный Донбасс. И складывается такое впечатление, что вот такая позиция Запада, она в принципе выгодна для России, потому что Россия понимает, что сейчас угроза войны ей выгоднее, чем сама война. Бачите, Путін повторює поки що шлях Адольфа Алоїзовича у 30-х роках, у кінці 30-х років, і продовжує лякати Захід великою війною, а Захід, нормально живучи, продовжує толерувати цю агресію. Принаймні продовжує. Оставляя за скобками и так уже существующую агрессию в виде Крыма и Донбасса. Почему закрываются на это глаза? Це методологічна помилка умовного колективного Заходу. Замість того, щоб перейти до активної позиції і ставити вимоги. Наприклад, якщо завтра до 12 години дня не почнеться відвід військ, ми оголошуємо ембарго на нафту. Якщо позавтра там залишиться хоча б один військовослужбовець, так, ми засовуємо ембарго на газ. Якщо через 3 дні не буде деокупований Донбас, ми відключаємо SWIFT. Якщо через тиждень не буде деокуповано Криму, ми вводимо міжнародну ізоляцію, тотальну, до вимирання агресора, так?
на власній території. Це активна була позиція з боку України і світового співтовариства. І якби Захід робив так, то не було б ні жертв, ні воїн, ні анексії, ні агресії. А так, бачите, ми і Захід в цілому проводить реактивну політику. Росія активно, вона заходить, вона наступає. А ми реагуємо. А ми лише реагуємо. Тому тут поки що вони на крок наперед. Вони так само, бачите, вони створили одну ситуацію весною в квітні для того, щоб з Байденом Путін зустрівся, щось вирішив собі. Зараз вони створили з цією армією, з тими 100 тисячами, чи скільки їх там біля кордонів, другу ситуацію, коли вони знову з Байденом поговорили. Тобто фактично повістку дня у міжнародних відносинах поки що диктує Путін. Наскільки він з цього багато вигоди отримає, важко сказати. Да вот, кстати, а чего пытался Путин добиться вот этой встречи с Байденом? Ну, він не багато добився. Тут, насправді, Україна багато більше здобула, перебуваючи в пасиві. Тому що весь світ звернув увагу раз, нам дозволили, в тому числі джавеліни застосовувати на всій території України, включно там з першої лінії, там оборони і так далі. У нас есть, кстати, цитата Джона Кирби, представителя Пентагона США, который сказал как раз про использование джавелинов на территории Украины. Я предлагаю послушать, чтобы наши зрители понимали, о чем идет речь, пожалуйста. Ми розраховуємо, що вони будуть використовуватись для самооборони. Немає обмежень щодо того, де саме в Україні їх можна застосовувати. Якщо відбудеться нове вторгнення в Україну і надійдуть запити про додаткову підтримку, тоді ми відповімо позитивно на ці запити. Зараз ситуація інша. То есть правильно ли понимаю, что все же использование джавелинов, оно реально и возможно, и апробировано со стороны США в случае возможного вторжения? Так, звичайно, але це лише крихта маленька того всього. Насправді Україна отримала набагато більше зараз. Крім застосування цього виду зброї. Тому що весь світ зараз західний проводить консультації, що робити. Тобто в разі агресії наступної ми отримаємо значно більше допомоги, значно ефективнішої, швидшої, скажімо так, і в тому числі економічний політичний тиск на агресора. Тобто насправді це скопичення чергових військ Російської Федерації, воно всім дало якби позитив. Росія провела переговори з Байденом, очевидно, щось хотіла, змогла, не змогла, тут ми поки що не дуже знаємо. Швидше всього, що вони залишились всі на своїх місцях, але Путін отримав так званий інформаційний привід, що, мовляв, він теж на рівних з Байденом зустрічається. Очевидно, закинув свої хотілки чергові. Захід переміг по-своєму, отримав дивіденди, що вони згуртувалися, вони зараз активно проводять консультації на рівні міністрів закордонних справ ЄС, НАТО. Всі активізувалися. І Україна, знову ж таки, як реципієнт або потенційний реципієнт більш значної військово-технічної фінансової допомоги. Тобто, в принципі, всі отримали якісь плюси свои. Пане Василю, я предлагаю подключить к нашему эфиру Андрея Сидельникова, лидера международного движения «Говорите громче», российского политического иммигранта. Он с нами сейчас на прямой связи. Пане Андрею, здравствуйте. Добрый день. Да. Наверняка вы также активно следили за переговорами, виртуальными переговорами Байден-Путин и за тем, что происходило до этих переговоров. Вот как вам в целом, что важного с этого всего вы для себя почерпнули? Увидели ли какие-то важные, конкретные решения по итогам переговоров? Ну, смотрите, во-первых, о решениях говорить, на мой взгляд, пока преждевременно, потому что все-таки в этот раз были закрыты переговоры, и по большому счету это дает возможность для больших спекуляций, как в одну и в другую сторону. Здесь очень сложно оценить происходящее, опять-таки, потому что то, что вот утечка происходит, и эксперты выступают со стороны США, и со стороны России тоже, но с информацией, собственно, не совпадал. Сейчас нужно будет смотреть на дальнейшее развитие событий, потому что уже анонсирована встреча Соединенных Штатов, администрации Байдена с лидерами европейских стран по НАТО. И здесь уже будет очень важно, что они будут там рассматривать, потому что Россия в лице Путина, соответственно, и премьер-министра Лаврова требует разграничения вот этих линий, чтобы были гарантии даны не продвижения НАТО на восток. Администрации Соединенных Штатов очень важны соглашения с Россией по Китаю, взаимодействие, против, соответственно, Китая. И здесь, на самом деле, может быть, Украина стать, на мой взгляд, это разменной монетой. И Путин, на мой взгляд, в принципе, достаточно удачно шантажирует Запад на сегодняшний день. Но, опять-таки, здесь можно только спекулировать, потому что у нас полной информации о переговорах нет. С одной стороны, источники говорят о том, что Байден жестко заявил Путину
о, значит, несогласии с политикой России в отношении соседних стран и предупредил, что если будет нападение на Украину, то, соответственно, в общем-то, удар санкций последует молниеносно. Но, опять-таки, здесь мы можем только догадываться и предугадывать вообще какие-либо дальнейшие шаги. Надо смотреть, что будет вот в ближайшие, собственно говоря, дни, недели происходить по переговорам Соединенных Штатов с европейскими партнерами. А как вы считаете, вот угроза санкциями, озвученными Джозефом Байденом и европейскими странами, с которыми он встречался еще до переговоров с Путиным, они могут сыграть роль сдерживающего фактора? То есть это серьезная такая превентивная мера сдерживания России от возможной ее полномасштабной агрессии против Украины или нет? Нет, на мой взгляд, это достаточно серьезный такой процесс сдерживания, потому что те санкции, которые на сегодняшний день введены и работают, они, в общем-то, администрация Путина достаточно умело теперь обходит. И, соответственно, это понимают во всем мире, и пока вот нет такого нагнетения. Но дело в том, что если действительно Путин в очередной раз начнет наступление на Украину, то здесь уже все-таки европейские партнеры вместе с Соединенными Штатами, они консолидированно выступят за жесткие санкции. Я предполагаю, какие-то санкции могут быть. Но опять потому что мы ведем, например, переговоры здесь в Великобритании с правительством Великобритании и вообще, собственно говоря, санкционную политику обсуждаем постоянно. Поэтому, в принципе, те санкции, которые возможны, они действительно ударят достаточно серьезно по окружению Владимира Путина, в первую очередь ближайший круг. И, собственно говоря, вот на сегодняшний день те люди, которые пытаются от санкций отойти, потому что я вам напомню, может быть, вы в курсе, во время саммита Великобритании в Глазго, саммит по климату, Анатолий Чубайс, помощник Путина по климату, привез секретные послания Байдену о том, что российская сторона просит ослабить санкционный режим в связи с тем, что окружение Владимира Путина уже, в общем-то, несет достаточно большие финансовые потери и всеми правдами и неправдами пытаются отменить те санкции, которые есть. Поэтому новый пакет санкций, он будет, в общем-то, достаточно существенным и может, в общем-то, как-то расклад сил вокруг Владимира Путина на его влияние, за его влияние может как-то поменять. То есть вы все же думаете, что то, что происходит уже на протяжении последнего месяца у границ Украины, и то, что происходило еще весной, стягивание российского железа на оккупированные территории, на границе, а сейчас мы видим практически поглощенную уже Беларусь Путиным, это все блеф для того, чтобы добиться каких-то политических преференций, отмены санкций или, более того, гарантий от НАТО о нерасширении ее на восток? Да, это шантаж, в общем-то, который запущен российской стороной, потому что, в принципе, я не думаю, что в ближайшее время какое-то наступление будет возможно, в общем-то, потому что вот эти все, те вот процессы, которые вы обозначили, они действительно являются таким процессом шантажа, и Владимиру Путину пока, в общем-то, удается. Опять-таки, мы не знаем итоговых результатов этой закрытой встречи Байдена с Путиным. Мы можем опять-таки только предполагать, но здесь опять все зависит от того, насколько кто пойдет на какие уступки и что, в общем-то, Владимир Путин может предложить Соединенным Штатам для того, чтобы Запад в целом закрыл глаза на нарушение прав и свобод граждан самой России и, в общем-то, на захват близлежащих территорий. Интересно, а что это может быть? Что может предложить Россия Западу? Потому что вот вчера сразу после этих переговоров, после этих переговоров, знаете, сразу появилась новость о Северном потоке-2, а именно от снятия ограничений против Северного потока-2 из оборонного бюджета США. И многие уже начали говорить о том, что предательство. Ну, на самом деле, Северный поток-2 – это такая вот тоже разменная монета, потому что, собственно говоря, мы все прекрасно знаем, он достроен. И, в принципе, Соединенные Штаты имеют возможность ограничить использование его, но закрыть эту трубу невозможно, и тем более это еще бьет по отношениям Германии и Соединенных Штатов, которые на сегодняшний день не такие, в общем, хорошие. И вы спросили по поводу того, что может предложить Путин, но опять-таки здесь для меня, и, наверное, для многих других экспертов есть единственный вопрос – это взаимоотношения
с Китаем. Китай, США, Китай, Россия. И, соответственно, если Соединенным Штатам будет выгодно принять, скажем так, в союз Путина против Китая, то они могут поступиться разными вопросами, в том числе и Северным потоком, и Украины, и вообще Восточной Европой. Ну, с другой стороны, разве это не серьезная будет имиджевая потеря для Соединенных Штатов Америки, если они ради своих определенных интересов поступаются интересами Украины? Разве это не имиджевый удар по США? Разве это не покажет странам, членам НАТО о непоследовательной политике Соединенных Штатов Америки в отношении своих союзников, в отношении защиты интересов своих союзников? Ведь то, что было в Афганистане, то, что было в Венесуэле, все равно же вызвало бурю негодования и эмоций среди стран-членов Североатлантического альянса. То есть отступление США от сдерживания, от поддержки Украины. Разве не удар? Ну, с одной стороны, безусловно, это удар, но не надо забывать, что, в общем-то, администрация Соединенных Штатов в лице Белого дома и президента Джо Байдена, она на сегодняшний день ориентируется в большей степени на внутренний свой рынок, на американцев. А внешняя сторона, да, это действительно будет удар, но, опять-таки, насколько мне понятно, для администрации Соединенных Штатов внутренняя повестка, она на сегодняшний день превалирует в США, поэтому здесь, да, безусловно, партнеры на международной арене, это удар по Соединенным Штатам будет, но при всем при этом я не думаю, что вот эта сделка, которая так называемая сделка, да, Россия-США против Китая, она вообще жизнеспособна, потому что все эти обещания, те договоренности, которые берет и брала на себя российская сторона в последние годы, они с российской стороны не выполняются, поэтому рассчитывать на долгосрочность таких отношений я бы просто не стал. Спасибо вам большое. Спасибо, что нашли время и подключились к нам в эфир. Андрей Сидельников был с нами на прямой связи. Российский политический иммигрант и лидер международного движения «Говорите громче». Пане Василю, пан Андрей высказал мнение о том, что Соединенные Штаты Америки на каком-то этапе могут поступиться интересами Украины. Это реально и что это может быть? Відповідально заявляю. З 91-го року і до сьогодні не було і немає жодної причини у Вашингтоні поступатись будь-якими інтересами України. Я мовчу, що це буде суперечити нормам міжнародного права і самому духу міжнародних відносин. Але фізично немає жодної причини, жодного приводу і поступатися Сполученими Штатами Москві якимись інтересами України. Ну вот смотрите, Северный поток-2 – это интерес Украины? Вибачте того, завершу. Більше того, нічого не може Російська Федерація запропонувати Сполученим Штатам. Жодного бонуса. Жодного. Вона може лише зменшити або припинити агресію, вона може не вдатися до кібератаки або когось не вбити. Власне, розумієте, це не той інструментарій, на який може погодитись демократична держава, тому що той президент відразу отримає іміджевий удар. Якщо він фактично піде на перемовини з терористом, коли держава, найпотужніша в світі держава, має йти на якісь поступки тільки тому, що терорист може застосувати зброю стосовно якоїсь третьої держави. Тобто це нонсенс. Немає тут ніякого ні інтересу Сполучених Штатів здавати інтереси, навіть можливості України, ні Китаю. Китай тут абсолютно ні до чого. З Китаєм рівні відносини, вони нормальні, вони повноцінні. Там питання з Тайванем зараз. На Тайвані Сполучені Штати збільшують військову присутність. Не просто військово-технічну, а живих солдат збільшують вдвічі. У Російської Федерації з Китаєм відносини, це знаєте, як у ситого вовка і ягнятки, коли зголодніє, тоді з'їсть. Частину Росії, коли вона буде ослаблена відповідно. Тобто там стратегічне партнерство, воно умовне. Китай з кожним днем стає потужнішим, Росія фактично з кожним днем стає більшим ізгоєм у міжнародних відносинах. І вона стає токсичною. І рано чи пізно це воно вилізе. Та реакція міжнародної, Заходу, скажімо, умовного Заходу, ЄС і НАТО, там Австралії, на дії Росії стосовно України зараз, вона мала б бути ще у 13-му році весною початися, і тоді б, звичайно, це все було б зупинено. Але, знову ж таки, воно не просто мало бути як реактивне, а воно мало бути активне. Не ми повинні виконувати умови Росії або реагувати на них, а Захід мав би виставити
умови Російської Федерації. До такого числа ви звільняєте Крим там чи Донбас, да? Або ми вводимо санкції. І тоді в Російській Федерації було не до планування далекоглядного своєї політики і виставляння умов. Бо на сьогодні вони, так як вони створили нормандський формат, плануючи після поразки України на Донбасі мінські домовленості і комплекс заходів на реалізацію мінських домовленостей, вони перед цим вже створили мінський формат. Вони все продумали, де злякані Франція і Німеччина, як казав Турчинов, вчепились йому за руки і вимагали віддати Крим даром, без бою. Розумієте? Тобто Німеччина і Франція на той час були абсолютними союзниками агресора Російської Федерації стосовно України. Тому що їм не потрібна була війна, гуманітарна катастрофа, 10 Чорнобилів, мільйони біженців. Для цього, якби Україна оголосила, відповідно до, знову ж таки, вимог, імперативних вимог Закону України про оборону, 4 стаття, тоді б Захід кинувся на руки Путіну, агресору. Так, як це зараз робить. Оскільки Україна оголосила про готовність збройно захищатися до останнього патрона, тепер Захід кинувся стримувати агресора. Якби це відбулося в 2013 році, якби наші політики проявили не малодушність, а хоча б виконали норми Закону України про оборону, уже б тоді ситуація пішла б на краще. Але оскільки тоді Україна згодна була на якісь компроміси, а Путін сказав, що ми жодних компромісів не визнаємо, це наше, це наше, це наше, то, відповідно, Захід, включно з НАТО, звичайно ж, кинувся на руки Україні, щоб стримати її від збройного опору, як це передбачено міжнародним і національним правом в області оборони і ведення війни. Тепер ситуація трохи змінилася на краще для нас, і лише тому, що Україна заявила про готовність до війни. Саме тому тепер зляканий Захід, вічно зляканий Захід війною, кинувся на руки Путіну і тримати його за обидві руки. Що ми зараз і бачимо? Північний потік-2. Буде Північний потік-2, неодмінно буде. Ну вот это не поступление интересами Украины со стороны Соединенных Штатов, которые дали зеленый свет Северному потоку? Це дуже голосно говорити. Знаєте, якщо один суб'єкт міжнародних економічних відносин вирішує подавати свій товар у цілком законний спосіб через Міжнародне море, подавати газ іншому суб'єкту міжнародних економічних відносин, знаєте, ми можемо політично висловлювати жаль, ми можемо заохочувати їх до інших шляхів, але насправді вони, знаєте, вони мають право робити те, що вони мають право робити. Для чого вони це роблять? Щоб Україна стала біднішою, щоб у разі театру воєнних дій не зазнали газогони удару, там якогось артилерійського чи терористичного. Да? Це ми можемо політично розуміти. І Сполучені Штати не можуть змушувати Німеччину купувати газ у Росії тільки той, який йде через Україну. Вони могли попросити, але отримавши тверду відповідь «ні», вони не мають права її примушувати. Вони можуть розірвати або понизити, знаєте, дипломатичні відносини, вони можуть ввести мито на якісь товари з боку Німеччини, якщо б це було, якби на цьому були зацікавлені. Але Сполучені Штати не зацікавлені у погіршенні відносин із лідером Європейського Союзу через оцей газогін. Газогін, знаєте, знову ж таки... А почему Дональд Трамп был заинтересован, а Байден нет? Ну, розумієте, у чому Дональд Трамп был зацікавлен? Во время правления Дональда Трампа были введены жесткие санкции в отношении Северного потока-2, при администрации Байдена как раз дали зеленый свет завершения строительства. 90% труби, наскільки я пам'ятаю, збудували за Дональда Трампа. Ті всі санкції можна було легко обійти, їх зрештою обійшли. Знаєте, неможливо спинити хвилю, яка... Но строительство було затягнуто все одно. Так. Ну це було з самого першого дня, зрозуміло, що хай його затягнуть на день, на два, на рік, все одно воно його довершить. Тому що є два об'єкта, знову ж таки, міжнародних економічних відносин, які зацікавлені у цьому виді торгівлі, який не суперечить жодним нормам міжнародного права. Те, що нам це не подобається, розумієте, це до нас питання, чому ми допустили, чому ми не передали в консорціум Німеччини і Росії, наприклад, або тільки Німеччини, тільки Європейського Союзу, свою газогонну трубу, скажімо, на якихось там паритетних відносинах, частину ми маємо. Тобто це треба було робити раніше. Але оскільки труба була завжди джерелом корупції, завжди була джерелом незаконних надходжень валютних коштів на рахунки українських топ-політиків, найвищих політиків, так? Це завжди був президентський бізнес, прем'єр-міністрів бізнес, вони між собою сварилися. Лазаренко, коли вкрав у Кучмі, то його почав переслідувати, зрештою піймали в Америці. Розумієте, це історія така довга, неприємна,
винна, і Україна сама винна в тому, що зрештою допустила обхідної труби, яка, звичайно ж, вигідна Російській Федерації. Ну, в принципі, Німеччині теж від цього ні гірше, ні краще. Може, навіть гірше, але з урахуванням тієї ситуації, тих умов, у які їх поставила Російська Федерація, вони погодилися, тому що дійсно їм пояснили росіяни, що рано чи пізно тут буде війна, що вони не поступляться Україною, що тут рано чи пізно буде театр воєнних дій, може бути. А ми вам надійно даємо газ. І, звичайно, німці погодилися на це. Сейчас западные средства массовой информации после встречи переговоров Байден-Путин говорят о том, что пишут о том, что сейчас Соединенные Штаты Америки могут надавить на Украину в вопросе выполнения Минских соглашений. С украинской стороны пресс-секретарь президента Сергей Никифоров заявил, что Киев поддержит любой формат переговоров с Россией по Донбассу. Давайте послушаем Никифорова. Прямі переговори з Росією. Ми за. Переговори за участю Туреччини. Згодні. Нормандія плюс США. Добре. Головне, щоб це дало практичні результати. Ну и, собственно, Associated Press также пишет о том, что администрация президента Байдена может надавить на Украину в вопросе выполнения Минских соглашений. А сегодня уже, как сообщается, Джозеф Байден должен позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому, простите, на фоне беспокойства действиями России. Вот по поводу Минска. Будут ли какие-то продвижения? Что это означает? И понимаем ли мы, как Соединенные Штаты Америки интерпретируют Минск? Мінські, два слова про Мінські. Мінські домовленості і комплекс заходів на їх реалізацію – це досконалий акт капітуляції України, виписаний у Кремлі. Окреме питання, чому українська сторона, нехай навіть в особі там спецпредставників, визначених президентом, і сам президент тоді, не тільки підписали цей комплекс заходів, а ще й потягнули його на затвердження Ради безпеки ООН. Це окреме питання, його мала розслідувати контррозвідка у зв'язку з незаконним створенням групою осіб, разом з групою осіб із числа іноземців, не передбачено законом якогось формування, з метою чинення впливу у незаконний спосіб на українську внутрішню політику. Тобто, з точки зору Департаменту захисту національності чи контррозвідки, я би саме так поставив питання. Чому українська влада взяла участь у створенні разом з агресором, спільно з іноземцями, які не мають жодної відповідальності перед законом України, у непередбачений міжнародним правом спосіб, оскільки ці домовленості вони не ратифіковані, вони не підпадають під віденські норми міжнародних договорів. Чому ці особи підписали? Ну, це одне питання. Друге питання. Що таке Мінські домовленості? Я б назвав лише три речі. Перше – це створення винятково російського анклаву на території України з російськими судами, які перебувають під контролем ФСБ і, власне, уряду Російської Федерації, так? Поліцією, збройними формуваннями. Це перше. Друге. Право вето у зміна Конституції України, яка передбачає створення Сенату, верхнього парламенту, так званого, де 2 місця з правом вето займають ДНР, ЛНР. Тобто 2 представника Російської Федерації мали в українському парламенті ветувати будь-яку зовнішньополітичну ініціативу. Тобто це раз і назавжди ми втрачаємо можливість вступити в ЄС і НАТО і будь-куди. Да, ну в таком случае мы сейчас видим, что все со всех сторон почему-то снова начали говорить о необходимости реализации Минских соглашений. И в частности, Энтони Блинкен провел переговоры с Шарлем Мишелем, где сказал следующее. Давайте вместе послушаем и вернемся. Блінкен і Мішель також погодилися з необхідністю швидко і жорстко покарати Росію в разі ескалації її агресії в Україні. Вони розділили заклопотаність з приводу нарощування Росією військової потужності навколо України і підкреслили необхідність для Росії деескалації і повернення до дипломатії, включаючи повне виконання Мінських угод, які є найкращим засобом для вирішення конфлікту на Донбасі. Ну, неужели наилучший? Для того, щоб ще було зрозуміліше, я останній третій пункт лише скажу з Мінської домовленості. Передача контролю за кордоном між Україною і ОРДЛО для Української державної прикордонної служби. Це має відбутися лише після виконання усіх попередніх пунктів, проведення виборів, там фактично введення російської влади, зміни Конституції на цій території. Але що найстрашніше, що вони цей кордон передати Україні за відповідно до комплексу заходів, там чи 9, чи 11 стаття, лише після консультації
після консультації з лідерами ДНР, ЛНР, тобто фактично з Росією, тобто в разі їхньої політичної згоди. Одна високопосадова особа Російської Федерації, яка займається відносинами з Україною, мені пояснила це так, своїми словами, що після всеоб'ємлющого урегулювання конфлікту. По-моєму, знаючи, як росіяни це розуміють, образно кажучи, це після того, як в Карпатах закриється остання українська школа. Розумієте? Тобто, що значить всеоб'ємлющий урегулювання конфлікту? Це введення російської мови як в першу чергу, спільне написання підручників з історії Академії наук і Міністерства освіти із Російської академії наук, зміна Конституції, нейтралітет так званий, і не лише. Інтеграція в Російську Федерацію, у союзі з Білорусією, з Росією і так далі. Тобто це все, що вони захочуть. Так передбачені Мінські домовленості. Тому Мінські домовленості це... Ні в якому віді виконувати нельзя. Ні, в жодному, да. Це не просто акт капітуляції, це самогубство. Чому європейці кидаються на ці Мінські домовленості? Знаєте, вони нормально живуть, відпочивають, тут їм щось запитують. Вони кажуть, вони війни не хочуть. Їм кажуть, в тому числі там російські засоби впливу. Знаєте, там сотні людей у кожному посольстві працює в Російській Федерації. Служба зовнішньої розвідки, Міністерство закордонних справ, сотні людей, які щороку звітують про якісь результати, які платять мільйони російським західним візаві для того, щоб просовувати, лобіювати інтереси Росії. Тому у того Шарль Міше є якийсь помічник, який обов'язково агент служби зовнішньої розвідки Російської Федерації, і який йому в ухо вранці після гарної вечері там, чи після сніданку вклав, що треба для того, щоб не було війни, треба, щоб ота Україна, клята, яка вже всім набридла, виконала оті Мінські домовленості. Получается, что не только у Шарля Мишеля, тогда и в администрации Байдена, и возле Ентони Блінкена тоже. Звичайно. Для цього працює, я ж кажу, для цього Російська Федерація утримує знову ж таки за гроші Європейського Союзу і НАТО, який щедро платить за нафту і за газ, вона утримує сотні розвідників у кожній країні, легальних і нелегальних, які створюють цілі мережі впливу і через засоби масової інформації, і через політичні партії, які присутні в парламенті. Вона чинить тиск, вона лобіює російські інтереси. Тому, знаєте, їм і досі пояснюють з 13-го року, що якщо Україна не виконає, буде ядерна війна, будуть мільйони біженців, ваш рівень погіршиться, ви свою авто там не зможете поміняти і на Багами не зможете вчасно з'їздити, тому що буде війна, у вас менше стане грошей. Да? Ну, десь так. Тобто є загроза радіації, руйнування ядерних реакторів, постачання газу, багато причин. І тому вони кидаються. Українці ж підписали, в Раду безпеки провели. Чому вони не виконують? Якщо Україна не відмовиться від Мінських домовленостей, якщо не змінить законодавство, де буде заборонено вести будь-які перемовини з агресором, відповідно до міжнародного права, до визначень міжнародного права, резолюції ООН 84-го року, що цілком підпадає для РФ. Так от, якщо не буде заборонено вести будь-які переговори з агресором аж до перемовин про компенсацію з агресору і до повну деокупацію території, да, от доти нас будуть тиснути. Тиснути. Так хорошо, если будут внесены изменения в украинское законодательство, мы, наконец, назовем вещи своими именами, понимая, что нормандский формат в стагнации, что выполнение Минских соглашений – это акт капитуляции. Чего тогда будем ждать от наших западных партнеров? Что это должно быть? Более ультимативная, более радикальная риторика, вот те санкции, о которых мы говорили. То есть, что это реально изменит? Как это поможет деоккупировать? Воно нічого не змінить, воно продовжить ту ж тенденцію із військово-технічною допомогою і економічною допомогою жертві агресії і з тиском на агресора, як це передбачено 7-м розділом і, зокрема, 41-ю статтею Статуту ООН. Треба просто почати виконувати національне і міжнародне законодавство, право. От, і, власне, якщо виконати вимоги Статуту ООН до агресора, то війна б вже давно припинилася. Дякую вам дуже, пане Васильовичу. Сагун, що приїхали к нам в студію і ответили на наші вопроси. І вам спасибі. Та Василій Лаптійчук, політолог, керівник дослідницького центру Інститут Росії, був гостем нашей студии. Я с вами не прощаюсь. Мы сейчас прерываемся на небольшой перерыв, а после вернемся в эту студию и продолжим наш эфир, информационно-аналитическую программу «Бугунь». Оставайтесь первым крымско-татарским. Я хочу напомнить, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете звонить к нам в студию, задавать ваши вопросы, и можете смотреть нас также на нашем YouTube-канале. Там мы вещаем как в онлайн-режиме. Туда же мы выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров, выкладываем практически все наши программы в записи, так что те, кто не успевает нас посмотреть в прямом эфире, позже может посмотреть нашу программу в записи на нашем YouTube-канале. И поддержать, наконец, телеканал АТР вы также можете, подписавшись на наш Patreon. Ссылку режиссера периодически выводят на экран. Можете пройти по ссылке, выбрать уровень поддержки и стать частью большой крымско-татарской семьи АТР. Это
будет помогать нам продолжать работать на непростом информационном фронте. Коруш Кенча. История национального движения крымско-татарского народа драматична. Участники движения, люди разных возрастов и профессий, самоотверженно боролись за возвращение своего народа в Крым. Объединенные единой целью – вернуть свой народ в Крым, они столкнулись с советской репрессивной системой, жестокой, коварной и хитрой, чрезвычайно близко. В жизни каждого из них, посмевших открыто выступить в защиту своего народа, неизбежно наступал момент прямого соприкосновения с властью в лице правоохранительных органов. Смотрите выходные в 18:00 в программе «Тарих Седасы» с Гульнарой Бекировой на телеканале АТР. Бақый дүния яратылған, дейлер қиямет қопқанжы. Қалқымыз чоқрақлар, Венеде өзен қошылып олған. Ама біз деңізні yok etmek istегенлерге бір илян. Миллетім бар олыр, Раббіміз яратқан дүния тұрғанжы. Башқа суларда чаяжақ олды, құрғаққа девірділер. Чешмелер сулары кесілді, келмешек ятлардан гизленді. Ама пак суыны ос қалқы, авдет олajақ күнге сақлады. Қалқымыз бар олыр, Қырымда чоқрақлар қайнағанжы.
Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар, витаю. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующий час в этой студии с гостями мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня, которые непосредственно касаются временно оккупированных территорий. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона +3 8067 63 46 130. Можете присоединяться к нам по Вайберу, а также можете звонить по скайпу. atr.tv — это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. И, наконец, поддержать Первый крымско-татарский вы можете, подписавшись на наш Patreon. Ссылку вы видите сейчас на ваших экранах. Можете пройти по этой ссылке, выбрать уровень поддержки и стать частью большой крымско-татарской семьи АТР. Это будет помогать нам продолжать работать на непростом информационном фронте. Я же рада представить гостя нашей студии, політичний аналітик, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусенко. Вітаю вас, пане Олександре. Ассаляму алейкум. Витаю. Я предлагаю наш эфир начать со следующих новостей. Президент России Путин назвал провокационным вопрос о том, собирается ли Россия нападать на Украину, отметив, что Россия, которая уже 8-й год осуществляет гибридную агрессию против Украины, оккупировала части Украины, а именно Крым и части Донецкой и Луганской областей, якобы миролюбивая страна. Вот что он сказал. Это вопрос провокационный. Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, но она вправе обеспечивать свою безопасность, как я уже сказал, в среднесрочной и отдаленной перспективе. И мы это обсуждаем с нашими партнерами, со всеми нашими партнерами, включая вчерашнего моего собеседника, президента Соединенных Штатов Америки, господина Байдена. Конечно, каждая страна имеет право выбирать наиболее приемлемый для себя способ обеспечения своей безопасности, но это должно быть сделано таким образом, чтобы не нарушать интересы других сторон и не подрывать безопасность других стран, в данном случае России. Президент США Джозеф Байден на переговорах с Владимиром Путиным предложил создать специальную структуру для обсуждения вопросов безопасности, в том числе Украины и НАТО. Эта идея была сформулирована президентом США, я с ней согласился и сказал, что мы в ближайшее время представим свои соображения и предложения на этот счет, но до того, как мы это не сформулировали, говорить о содержании рано. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что положительно оценивает результаты переговоров, в ходе которых они обсуждали ситуацию вокруг України. Вот цитата Зеленского. Я вважаю, що це позитивно, що президент Сполучених Штатів розмовляв із президентом РФ. Я вважаю, що перемога України у тому, що завжди Сполучені Штати підтримували Україну, наш суверенітет, нашу незалежність. Пане Александре, давайте попробуем проанализировать, что произошло и происходит сейчас, что произошло на протяжении последнего месяца, результаты переговоров Байден-Путин. Ну, для начала, что важного для себя вы подчеркнули от этой виртуальной встречи? Ну, ситуація насправді складна, вона, в принципі, продовжує такою залишатися, тому що війська російські біля кордонів України, ми це бачимо, вони, в принципі, нікуди, на жаль, поки що не зникають, натомість знову йде інформація про те, що пересуваються. І ми знаємо, що, в принципі, за великим рахунком і Путін підійшов з вимогами, і шантажом відвертим до цієї зустрічі. І в Байдена була певна позиція, і вона, в принципі, збереглася. Як і збереглася, до речі, і в Путіна. Тобто ми побачили, що практично жоден не поступився нічим, а це означає, що надалі буде тривати, ну, скажімо так, якась робота і перемовини. Що для нас? Яка ситуація для нас? Ну, подивіться на хронологію переговорів президента Байдена, як це відбувалося. Він телефонує європейським лідерам, в цей же час держсекретар Блінкен, не президент, а Блінкен телефонує українському президентові, вони перед перемовинами. Закінчуються перемовини з Путіним, він знов з європейськими лідерами і вже... Сьогодні вечором з Зеленським должен поговорити. Так, уже відбудеться ця розмова. І от у мене головне навіть не те, що там зрада, там, знаєте, якісь категорії. Головна пересторога і боязнь чого? Що Байден, він дійсно намагається відновлювати ось цю трансатлантичну єдність з Європою. Сполучені Штати, Європа. Тобто вибудовувати і
відновлювати, реконструювати те, що ми знаємо як колективний Захід. Да, ми знаємо, називаємо. Тобто це ЄС, Сполучені Штати, ну і до них долучається там, наприклад, Австралія, Нова Зеландія. То ми розуміємо, що це десь приблизно там, хоч і не всі на Заході, але колективний Захід. Він це відновлює. І в мене запитання, а де ми тут? Де Україна? Тому що, на моє глибоке переконання, відновити єдність Заходу і встановити нормальні стосунки Європа-США і взагалі на європейському континенті неможливо без припинення російської агресії і без мирного співіснування всіх держав. Я просто це виключаю. Відтак, яким чином будується зараз європейський проєкт, і чому нас не включають повноцінно сюди? Чи не ризикуємо ми знову залишитись десь на периферії? Тобто є Сполучені Штати, ЄС, оце Захід, а тут є Україна. Хоча ми ж то скільки зусиль доклали, ми ж прагнемо, ми ж декларуємо, ми нехай там з нашими там корупцією, багатьма викликами, ризиками, але якимось чином реформуємо, намагаємося йти на Захід. І це одна із проблем. Ну и плюс ко всему же до этого и всегда Украина придерживалась и придерживается концепции никаких переговоров об Украине без Украины. Абсолютно. А тут получается, что проводятся переговоры между Байден и Путин, обсуждается ситуация вокруг Украины, договариваться об Украине, но где-то Украины в этих всех переговорах нет. Это вызывает опасения? Так, певною мірою. Я можу сказати, що в мене ще викликає занепокоєння. Ви знаєте, за останній рік особливо десь за останній рік, чомусь і представники влади, і взагалі у нас склали якісь такі завищені очікування від НАТО, по-перше, і від того, що ми вже маємо бути в Альянсі. Подивіться, який зараз формується інформаційне тло, яке щодо того, що Україні не надішлють війська, не дадуть зброю, НАТО не буде захищати. І це подається з таким здивуванням, як це розчаруванням. Вибачте, а ми що, члени НАТО? А НАТО це зобов'язано згідно свого договору робити? Не зобов'язано. Так они об этом открыто говорят, что Украина не входит в коллективную безопасность Що зробилося НАТО? у нас? У нас формувалася така інформаційна політика з боку представників влади, що НАТО зобов'язане це зробити. І тепер, коли НАТО цього не робить, у нас починають говорити, як же так, як же погано. До чого це може призвести? Це може призвести тільки до того, що кількість прихильників євроінтеграції в Україні буде зменшуватися, чи інтеграції в Альянс. Кому вигідно? Росії. Тільки Росії. У мене виникає запитання, звідки можуть нарости тут ноги в цьому, що ми сіємо розчарування в НАТО, в наших євроатлантичних устремліннях. Я вже не вперше про це кажу. Коли був квітень і було загострення на кордонах, пам'ятаєте тоді, чому у нас патріотів немає? Чому ми не в НАТО? Коли ми будемо в НАТО? Ледь не в ультимативній формі представники влади зверталися. Ну, розумієте? А помните, еще я вспомнила, ситуация была же с ПДЧ. Вот после Нового года зимой, весной говорили, что вот-вот НАТО должно предоставить Украине план действий по членству в Североатлантический альянс. Хотя с той стороны об этом никто не говорил, но нам здесь говорили, что вот скоро мы получим ПДЧ. А потом сказали, что вопрос получения ПДЧ, предоставления ПДЧ – это политический вопрос, проблемы с коррупцией, с антикоррупционной реформой, антимонопольной и так далее. То есть снова вот была вот эта информационное нагнетение, нагнетение. Да, воно викликає абсолютно протилежну реакцію, це нагнітання. Воно не викликає і реакцію зближення з Альянсом. Ну, ви пам'ятаєте, тоді Байден вийшов, сказав, Україна буде членом НАТО. Він зробив таку заяву. Він сказав, не зараз, не все залежить тільки від Сполучених Штатів. Якби Путін тоді слухав і це розумів, можливо б він зараз оці ультиматуми і цей шантаж не встановлював, що Україні там не обіцяйте НАТО і так далі. Не все теж від Сполучених Штатів залежить, є ще й Європа. Але Байден це декларував. Він це сказав. Була підсумкова декларація саміту НАТО про те, що Україні необхідно виконати певний план до наступного саміту, який буде в Мадриді наступного року в Іспанії проходити. Для того, щоб йти шляхом реформ, і декларували про те, що теж Україна буде членом Альянсу. Ну просто потрібен час, вікно. Ну ми це неодноразово обговорювали, що є зараз перешкоди, які не дають. У мене виникає запитання, чому ми не можемо вибудовувати нормальну зовнішню політику і говорити про те, що так, ми рухаємося туди. Так, поки що Альянс не готовий, тому що є якісь об'єктивні, суб'єктивні передумови. Але навіть тут крига певною мірою скресає. Подивіться, що Орбан написав листа Меркель з подякою за її канцлерство і написав про російсько-українську війну. Навіть Угорщина, тобто називає речі своїми іменами вже.
Тобто ми мали би рухатися так, що ми вибудовуємо нормальну конструктивну співпрацю з нашими партнерами. Не ставимо якихось завищених оцінок. Да, не все ідеально, да, є помилки. Нам би хотілося більшого, ми цього не отримаємо. Але це нормальна зовнішня політика, бо альтернативи нашій співпраці і поглибленню співпраці з Заходом її просто немає. В регіоні ми ще можемо співпрацювати Туреччина, Польща, країни Балтії. А далі, з Росією це ж не варіант, це всі розуміють, у нас іде війна. Тобто тільки Захід. Так давайте вибудовувати нормальні стосунки, бути послідовними, обов'язковими, нормальними. А що у нас відбувається? Ми поставили цю планку, сказали, що нам мають це дати обов'язково, тепер нам не дають, ми на вас образились. Це серйозна політика? Це абсолютно несерйозна зовнішня політика. Мы не выглядаем... Так а с чем это связано, на ваш взгляд? Это делается намеренно и переориентирует украинское население в пророссийской, что ли? Я вам хочу сказати, я поки що для себе висновки не зробив. Є дві позиції. Перша позиція – це робиться свідомо. Кимось по російському напрямку, по проросійським, десь тут. І це означає страшні речі, насправді, що в нас на найвищому політичному рівні є люди, які дотримуються такої політики, і вони свідомо роблять те, щоб зривати наші євроатлантичні прагнення. Це одна опція, це один варіант. Другий варіант – робляться несвідомо в силу певного нерозуміння процесів, непрофесіоналізму, відсутності компетентності, навиків відповідних. Це дві позиції. І давайте подивимося, є хтось в команді дійсної влади, хто працює правильно і каже правильні речі, і той же міністр закордонних справ іноді дивишся, можна погодитись абсолютно. Але загалом ситуація, вона така, що схиляється на те, що начебто ми самі хочемо показати, що НАТО, ЄС, вони погані, вони нам не допоможуть. А що тоді добре? Так тоді я чекаю наступних висновків. Ви скажіть, що вони погані. Ви виходите і кажете наступне. Значить, шановні друзі, ми ухвалили стратегічне рішення. Виділяємо більше на оборонну промисловість, виробляємо свої ракети, виробляємо масову свою зброю. Понимаю, що крім нас ніхто защитить. Да, давайте тепер з Туреччиною, давайте з іншими державами, давайте якимось чином. Це ми чуємо? Ми переклали практично обов'язок, наше політичне керівництво, коли говорить, таке враження, що ми переклали обов'язок захисту країни на когось. От військові, вони виходять і кажуть чітко, у нас готово це, у нас це, ми будемо захищати. Головнокомандувач Збройних сил робить абсолютно чіткі правильні заяви. А подекуди наше політичне керівництво, міністр оборони дає інтерв'ю, що кожен має бути готовим і так далі, правильні десь оцінки. Де оцінки президента, де оцінки... Президент України виставив фото зі спортзалу після перемовин. Написав «не заздріть». Кому це було адресовано, я не знаю. Мабуть, заздрісників багато. Добре. Окей, добре. Президент може виставити все, що завгодно, я це розумію. По поводу переговоров, продолжая эту тему, кто чего попытался добиться, на ваш взгляд, на этих переговорах? Кто какие цели преследовал? Дивіться, у Путіна ціль яка? У нього це все велика частина внутрішньої політики його. Оце вся історія, це все внутрішня політика. Чому? Тому що у Росії політичної системи їхніх лідерів немає що дати, який проєкт взагалі довкола чого тримається і будується ця держава. Якихось основ там. Ми знаємо Захід, нехай там критикують. Сполучені Штати, верховенство права, демократія, права людини, і цінності якісь, поділ гілок влади, тобто якісь вибори, чесність, прозорість, підзвітність. Щось воно довкола чогось воно ґрунтується. Довкола чого в Росії? А я вам скажу довкола чого. Іде колона, марширує на якесь свято, в цій колоні Ніколай II святий, в цій колоні Сталін, портрети я маю на увазі, і так далі. І це все. І в цій колонії священнослужителі Православної церкви російської. І різні політики, комуністи, це як оце все воно поєднується. І ясна річ, що внутрішнього концепту ніякого немає. Взагалі об'єднання, довкола чого існує держава. Тому що вони дають? Вони постійно дають концепт зовнішньої загрози. Треба сплотитися, тому що враг у ворот, і вже будуть підльотне время, ракети, і пішло-поїхало далі. Потерпите, денег нет, треба захищатися. Як же ж, треба держатися, тому що враг у ворот, треба мобілізувати всі зусилля.
І зрозуміло, що оця, скажімо так, спекуляція довкола загроз НАТО, її постійно треба підтримувати. Інакше люди почнуть про це забувати, і вони почнуть задавати питання, а що з економікою, а що з соціальними питаннями, з боротьбою з пандемією і гуманітарні. Ну, в Росії ж дуже багато проблем, насправді. Конечно. Це ж далеко там не якась передова держава. І бідність і багато чого іншого. І тому він постійно підтримує цю історію. І зараз подивіться, Путін виходить, аргументовано його можна всі претензії розбити взагалі за 5 хвилин. Ну, по-перше, він каже, зброя Сполучених Штатів присутня в Україні – це загроза для Росії. Яка зброя? Протитанкові ракетні комплекси «Джевелін», катери, які нам передають Сполучені Штати, чи засоби зв'язку? Яка зброя принципово є на території України американська, яка загрожує Росії? Нема такої зброї. Вся зброя, вона захисного характеру, абсолютно. Вона ж не має ні ракет тут, ні авіації, нічого такого, що могло дійсно. Немає цього. Наступний момент. Він каже, от Україна в НАТО. Ну нам ще навіть плану дій щодо членства не надали. Ми задекларували, але ж тут НАТО немає. Давайте визнаємо. Ні військ, ні зброї в такої кількості. Але це ми розуміємо. І це нормальні люди, які аргументовано до цього підходять. А Росія, яку пропагандою накачують постійно з 2014-го і раніше, що американці ледь уже не на Сході воюють за Україну, там багато хто в це вірить і думає, а от у нас лідер який, він підвів війська, охарактеризує наші червоні лідери, лінії, НАТО іспугалась, США і іспугалась. американського військового не підпустять сюди. І він експлуатує це. І йому потрібно постійно це підтримувати. Тому він з цим виходить. Розумієте, на міжнародному ж рівні і Байден, і всі, вони ж це все прекрасно розуміють, що ну які там... Але вони йдуть, тому що йде шантаж військами, йде шантаж погрози війною. На тлі того, що пише преса західна, вони ж повинні реагувати, тому що завтра скажуть? От Байден не хоче говорити, Путін скупчує війська і так далі. Скажуть, що Сполучені Штати не хочуть брати на себе роль жодного там якось вирішувати. Вони вже взагалі втратили якусь роль світову. А вот, кстати, по поводу наращивания российских войск у границ Украины, потому что звучало очень много разных заявлений, и, в принципе, цифры очень сильно разнились. Президент Украины сначала сказал, что на границах с Украиной размещены более 100 тысяч российских военных, потом министр обороны говорит о том, что нет, это 94, различные военные эксперты, аналитики говорят о том, что 80, 75, 80, кто-то говорит 92. Это вообще имеет какое-то значение? А западная пресса вообще говорит, что Россия буквально за считанное количество времени может туда пригнать еще больше вооружений, еще больше российских военных, и они будут составлять более 175 тысяч военных. Вот почему так цифры разнятся, и на самом деле имеет ли это сейчас значение? Ну, цифри, вони відрізняються, тому що, по-перше, для того, щоб знати точну кількість, треба розуміти, що там сформовано, які батальйонно-тактичні групи, скільки в них ходять. Ви знаєте, що, наприклад, конкретного числа батальйонно-тактичної групи чи інших видів і з'єднань її може не бути. Вона може бути від і до. Тобто, тому сказати точно, скільки там, наприклад, може бути присутньо. Може бути присутні 400-500 чоловік, а може 2000. Тобто, да, ми можемо умовно. Вони рахують, так дивляться, розвідка, всі працюють. Взагалі, останнє видання Більд і The Washington Post, остання інформація, принаймні, яка в ЗМІ була, 70 тисяч, і плюс 100, вони казали, ще тисяч. Росія може відмобілізувати резервістів. Таким чином, десь 170-175 може з'явитися. У наших фахівців виникає запитання, що вони за короткий період часу можуть відмобілізувати 100 тисяч резервістів. Їм все одно треба перекидати додаткові війська. Але це не суть важливо. Важливо, які цілі вони переслідують. Якщо цілі нападу, наприклад, і там плани, які малювали, оце ж Більд намалював, до речі, з юга, з востока і з севера. Це план 1919 року висадки Денікіна на югі зі своєї свободної російської армії, там як вона правильно називалася. Це ж плани, які відпрацьовувалися, і вони війшли десь в книжки, в підручники. І я так розумію, що може в Росії там їхні стратеги, так звані, вони ж не заморачувалися, намалювали такий план. І я не виключаю, що розвідка його там... Не стали заплітати велосипед. Але просто суть в чому? Суть в тому, що якщо це не окупація, а я не думаю, що це окупація і повноцінне, а створення, наприклад, якихось напрямків додатково для нас нестабільності і, скажімо так, гарячих точок з півночі і з півдня,
то це може бути цілком реально. І захоплення якихось додаткових територій. То есть какая-то Невеликих. локальная история. Да, может. невеликих там ще територій. Це може бути для чого? Для того, щоб знову ж таки натиснути і продемонструвати, що якщо потрібно, ми підемо далі, ще відмобілізуємо, тому приймайте негайно всі наші умови. Так, а Теоретично, Запад можливо, это такий будет сценарій воспринимать как агрессию? Не, ну, безумовно, Серьезно. а як? То есть Ну, в а таком як? случае Ну, санкции тогда, будут, ну, они же предупреждают Россию, что в случае возможной агрессии будут введены очень жесткие санкции, вплоть до полной изоляции России, отключения от SWIFT, эмбарго на нефть, ограничения конвертации рубля и так далее. То есть Россия же понимает, что за этим может последовать. Или же вот какое-то локальное нападение не будет считаться как полномасштабная агрессия? Ну, я скажу про конвертацію рубля. Радянський Союз дуже довго жив без конвертації рубля, в принципі. Да? Тобто це може мати ефект не одразу, а ми розуміємо прекрасно. А війна, та ви розумієте суть. Ну, ви що думаєте, що Путін не розуміє, що проти нього будуть введені жорсткі санкції, якщо він почне війну? Ну, очевидно, его уже предупреждают об этом. Ну, а може бути такий сценарій, що йому це вже просто байдуже, він на це не буде звертати увагу. Може він розуміє, що він зуміє просто от далі тиснути і дотиснути і сказати, слухайте, ну так давайте якось домовлятися по-новому. Розумієте? І він же ж відчув певну слабину Заходу після 2014 року. Угу. Він відчув. А не раніше? Ну, не з 2008-го. Ну, розумієте, я вам скажу так, за великим рахунком у Сполучених Штатів був унікальний шанс після розпаду Радянського Союзу так поставити Росію на місце, щоб вони зрозуміли, що які є правила гри і як діяти. І прийняти Україну в НАТО раніше. І це треба було піднімати, це питання ще раніше набагато. От відмовляємось від ядерного арсеналу. Приймайте нас в Північно-Атлантичний альянс. Ну, як, наприклад, да? Гарантія безпеки набагато краще, ніж Будапештський меморандум. Вони цього не зробили. Зараз уже те, що є, це спадщина, да, яку ми бачимо. Загравання з Росією, на жаль, яке відбувалося. Рятування Росії 90-ті роки, коли шалені процеси, економічна катастрофа була в Росії, там, чи приватизація і так далі. Завжди ж руку допомоги Сполучені Штати протягували. І оце наслідок цього всього, і слабина, яка пішла, десь вони відчули, ну Росія ж була слабка. Путін не міг робити то, що він декларував у 2005, 2006, 2007, 2008. Він ще не міг, в нього не було цього потенціалу такого. Але він готувався. У 2008-му пішла Грузія, вони почали реформувати армію, нарощувати виробництво зброї і багато чого іншого. І це пішло. І в 2014-му вони відчули певну слабину. Ввели санкції. Можливо, це стримало якось Росію. Чи зупинило її, чи повністю зруйнувало її агресивні плани, я не думаю. Більше того, за період санкцій все-таки ж побудували Північний потік-2. Да. Це в час санкцій. Проти самого ж Северного потока-2, кстати. Тому, знаєте, ми живемо зараз в часі дуже складному з цієї точки зору, що у нас відсутні якісь політичні рішення і політична рефлексія на те, що відбувається. Якісь цінності, базиси. Подивіться, абсолютно тупікова логіка з точки зору Путіна. Чи що? Давай я запропоную силу, тільки війну, тільки там і так далі. Ну я не погоджуюся, я ж кажу, що я не погоджуюсь з великим стратегом і мислителем, який казав, що Клаузевіцем, який казав, що політика це війна, це продовження політики. Я думаю, що війна це смерть політики. Коли у вас немає чого запропонувати в сфері політики, це так само, як у побутовій розмові. Якщо ви не можете знайти аргументи, да, там, і ви сильніше, наприклад, ну ви відчуваєте, що ви фізично сильніше, а хтось напроти вас, можливо, не такий сильний, але розумніший. І він наводить вам вичерпні аргументи, пояснюючи вашу, можливо, там, неправоту там, чи так далі. То думаєте, та може я його там зараз краще там десь стукну, йому силою доведу, або пригрожу, і він відмовиться від своєї позиції. Так і тут. Це відсутність. Але що пропонує Захід? Захід теж поки що не пропонує якихось. Тому що якби Захід пропонував, я б на місці Заходу ризикнув би запропонувати дійсно цінності, які є, і сказати, Україна зараз, ми Україну приймаємо в НАТО. Це був сміливий хід. Может, они просто боятся? Ведь Украина в НАТО а що это вони красная натомість линия. пропонують? Вони свій страх прикривають санкціями або погрозами санкцій. Це теж говорить про відсутність якоїсь системної політики і бачення. От
Про санкции еще подробнее поговорим. Я предлагаю подключить к нашему ефіру Олександра Самарського, надзвичайного повноваженого посла в Ісламській Республіці Іран у 2010-2014 роках, експерта ГО Центр дослідження Росії. Пане Олександре, вітаємо вас, салям алейкум. Добрый вечер. Пане Александре, вы вот буквально 5 минут уже слушали наш разговор, нашу беседу. Что скажете? Какие ваши впечатления от переговоров Байден-Путін? Я, мабуть, належу до тих експертів, які не переоцінюють значення цих переговорів взагалі для України, зокрема. Значною мірою це переговори для переговорів, для того, щоб вони відбулися. І в цьому плані, на мою думку, обидві сторони досягли того результату, якого хотіли. Путін заставив Байдена сісти з собою ще раз за стіл переговорів, домовився про подальші переговори, продемонстрував, що він є одним з лідерів у сучасному світі таким чином. А Байден, з іншого боку, показав себе як миротворець, який вживає сувору лексику для того, щоб відвернути від Європи загрозу нової повномасштабної війни. Всі задоволені. Що буде далі, побачимо. На мою думку, принаймні з боку, мабуть, все-таки не тільки з боку Росії, а з боку обох сторін, це гра вдов, де кожна з сторін переслідує свої цілі. Ну, ось десь так. Що стосується України, з моєї точки зору, воно геть байдуже, що вони про що там домовляться. Рушійним фактором безпеки України і вирішення її майбутньому, про що я вже не один раз казав, не тільки я, є громадянське суспільство. Нагадаю, 2014 рік нас кинуло на призволяще, нас зрадили Сполучені Штати, скажемо відверто. Про Німеччину вже мовчимо, бо у Штатів були хоч якісь зобов'язання. Ми залишилися один на один з Росією. І що? План Новоросія накрився мідним тазом. І не тому, що там щось говорила Європа. Ні. Тому що так вважало наше громадянське суспільство, що Україна ні під яку Росію, ні під якого Путіна не ляже. Ось цього треба виходити в подальше. То есть правильно ли я вас понимаю, что в случае все равно же эти переговоры проходят на фоне стягивания российских войск к границам Украины и на фоне возможного нападения России в Украину? Правильно ли я вас понимаю, что в случае такого развития сценария, а именно полномасштабного вторжения, Украина может рассчитывать только на себя, только на свои силы, и спасение утопающих – это дело рук самих утопающих? Взагалі ні на кого розраховувати не треба. Треба розраховувати на себе. І от те, що я ще якраз хотів сказати, що, на жаль, отаке устремління нашого громадянського суспільства дуже слабо підтримується політичним державним керівництвом України, яке, очевидно, не розуміє країну, в якій живе, не розуміє, що таке громадянське суспільство, в чомусь боїться, а в основному займається якимось дуже незрозумілим піаром. Вся ситуація з оцими різного роду заявами про напади Росії, по публікації в західних ЗМІ, попередження західної розвідки і так далі. Ви подивіться, як на все це реагувало наше політичне керівництво. Це якийсь хаос. Від об'єднання разом з Росією у спростуванні всіх цих заяв до розгону паніки по українському суспільству, що да, Путін може напасти, що і так зрозуміло. І майже нічого не сказано про те, що ми будемо боротися, як ми будемо боротися, територіальну оборону створюємо, запускаємо нарешті нормально нові озброєння і так далі, і так далі. Суспільство вийшло так, що в даному випадку хаос з боку Путіна, з боку керівництва України одинаково, синхронно поширювався в нашому суспільстві. Як з моєї точки зору, оцей переляк, який був накручений навколо ситуації, вона дійсно загрозлива. Хоча я особисто вважаю, що ймовірність нападу достатньо мала, тому що Путіну нема за що воювати, він нічого не отримає. Так от,
оцей весь переляк, він мав певне позитивне значення для України, оскільки дійсно злякав європейців і до ситуації з новою фазою гострої російсько-української війни Європа почала нарешті ставитися значно більш серйозніше, ніж це було у 2014-2015. А как вы считаете, вот те превентивные меры, которые будут реализованы в случае вторжения России в Украину, озвученные Европейским Союзом, а именно санкции, да, там введение эмбарго, отключение SWIFT, это реальный и эффективный сдерживающий фактор России от ее возможной агрессии или нет? Розумієте, це все вилами по воді писа. Будущее, от ми, якщо що, якби Байден поклав на стіл ухвалений Конгресом законопроект, що в разі атаки Росії України автоматично входять такі-то санкції, відключення від СВІФТу, замороження всіх грошових там і так далі, відключення Північного потоку, надання Україні Петріот чи якогось іншого озброєння, ось, автоматично входить. Тоді про це можна було говорити. А так на це розраховувати я б не радив. Як ви правильно сказали до цього класики, спасіння утопаючих – діло рук самих утопаючих. Нам не треба ні на кого розраховувати. В тому числі, між іншим, і на НАТО. В чому переляк від зовнішньої політики агресивної Росії? Справедливий переляк в країнах Балтії, в країнах Східної Європи, з моєї точки зору, що вони також не дуже вірять, що та ж Німеччина і Штати будуть за них воювати в разі якихось зелених чоловічків чи якихось конфліктів. На жаль, система міжнародного права, міжнародної безпеки луснула. І про це треба відкрито говорити, це треба розуміти, цим треба керуватися собі зовнішньої політики. Дякую вам дуже, пане Олександре. Чохсагун, що наше время і підключились к нам в ефір. Олександр Самарський був з нами на прямому зв'язку. Надзвичайний повноважений посол в Ісламській Республіці Іран в 2010-2014 роках. Пане Олександре, американці до встречи с Байденом, с Путиным, четко заявили, что они согласовали свою позицию с европейскими партнерами, что в случае вторжения в Украину будут применены очень жесткие санкции в отношении России. И при этом они все говорят о том, что никакой прямой военной помощи Украине в случае такого сценария не будет. Это эффективный сдерживающий фактор или они таким образом, наоборот, последний шлагбаум для России открывают? Розумієте, в чому ситуація? Нам би хотілося, щоб ця допомога була. Ну, якась вона буде. Не може бути, щоб її зовсім не було. Військової я маю бути. Поставки оружия? Так, ну якась вона буде. Але ви мені скажіть, будь ласка, питання інше. Якщо ми говоримо про те, що в нас є технології виробництва ракет, чому у нас досі немає засобу протиповітряної оборони? А якщо ми не можемо його розробити, скажіть, що ми не можемо. Бо в мене є інформація, ну принаймні наші говорять, там конструктори, розробники, що можуть. Треба це фінансувати і треба цьому приділяти належну увагу. Ми ж змогли Нептун розробити, Вільхум розробити комплекс. Ну так треба в цьому напрямку працювати. Треба працювати по тому, щоб ми показали, давайте кілька батарей ми зараз розмістимо, виробимо і зробимо, закриємо повітряний простір. Покажемо всім, по-перше, Росії, що ми готові захищатися від будь-яких сценаріїв. Покажемо Заходу. Подивіться, як потрібно готувати свій оборонний комплекс, незважаючи там на позиції будь-кого, але ми розуміємо, що це наша справа. І так по багатьом позиціям. Треба ще ж розуміти, що завжди допомагають тому, хто, ви знаєте, чинить супротив. Тому, хто не збирається чинити супротив, або цього не намагається показати і про це заявити, тому ну так. Ну, може, ви там не спішіть, все-таки сильніше і так далі, і так далі. Росія, ми ці всі розмови і ці всі балачки знаємо. Просто нам треба розуміти, ми 8 років в стані війни. То скажіть, будь ласка, ми ж мали вже за цей час зрозуміти і навчитися, побачивши і реакцію і агресора, як Росія реагує, побачивши, як ми вибудовуємо стосунки із Заходом, що не завжди все гладко, щоб вибудувати ці комплекси. Ну, це серйозна річ. Я би взагалі радив, і в мене було постійно, що дійсно та посада, яка міністра стратегічних галузей промислової, чи це віце-прем'єр-міністра, навіть внести зміни
в закон України про Кабінет міністрів, чи нехай це буде через РНБО, щоб людина була відповідальна ледь не в ручному режимі, керувала процесами. Так, що у нас з ракетною програмою, що у нас з безпілотниками, що у нас тут, коли ми будуємо завод по виробництву боєприпасів і так далі, і так далі. Це ж ціле, але це цілий пласт. І він пов'язаний як в обороні, так і в інших. От, зверніть увагу, якби ми випрацювали якусь нову, в тому числі економічну політику з підходами, що у нас є сировина, з якої можна виробляти різні цікаві речі. Чіпи, плати, мікросхеми і багато чого іншого, що використовується у будь-яких мобільних телефонах. В тому числі iOS, Android і всіма. І виробляли це тут, тому що є ж з України ще в 1998 році були технології виробництва мікрочіпів. Це пішло, це у нас були фахівці. І, в принципі, до 5 країн в світі може такі технології виробляти Україна з числа з них. Я веду до того, що уявіть собі, якби ми це постачали дійсно серйозно, і отак по кожній позиції інноваційна економіка, яка зв'язана з оборонно-промисловим комплексом з одного боку і працює на оборонку, з іншого боку вона працює на цивільний сектор, і це приносить доходи в бюджет, створює робочі місця, і ми дійсно країна, яка передова. Ну так я задаю запитання, коли це буде робитися? Скільки ми маємо чекати? Так, якщо ми цього не будемо робити, маючи потенціал, маючи ще технології, ну що, ми їх колись втратимо тоді. Тоді все. Тоді ми втратимо те єдине, за що ми можемо ще зачепитися. Ну, я просто переконаний в тому, що ракети і багато чого іншого ми можемо виробити. І ми можемо продемонструвати. Бо, ну, давайте скажемо відверто. Якщо ми вже ведемо мову про надання допомоги з боку з тих же Сполучених Штатів, то це має бути допомога надзвичайно серйозна. Якщо ми будемо це виміряти ще з часів Будапештського меморандуму. Тому що це гарантія безпеки. Окей, я задаю запитання. Україна вчинила крок для збільшення миру на всій планеті. На всій планеті Земля. Не просто десь там. Вся планета. Відмовляючись від ядерної зброї. Точніше, підписуючи договір про нерозповсюдження ядерної зброї, ми його підписали. Умови цього договору передбачають, що якщо держава відмовляється, їй мають бути надані гарантії безпеки. В чому наші гарантії безпеки? Ну хто нам гарантує безпеку, яким чином? Санкціями? Якимось, які? Да и то, вот, знаете, по поводу санкций, сейчас на фоне наращивания этого железа у границ Украины Запад говорит о том, что вот в случае, если вы вторгнетесь в Украину, начнете полномасштабное вторжение, мы там отключим вас от SWIFT, эмбарго ведем, там будут очень жесткие санкции. Но слушайте, у нас уже 8 лет войны с Россией. И так уже вторжение произошло. Произошел Крым, произошел Донбасс. И Россия, в принципе, сейчас как действует? Она понимает, что угроза войны, наверное, сейчас страшнее для Запада, чем сама война. И на этом, очевидно, играет. А так получается, что нынешний статус-кво в таком случае тогда всех устраивает. Запад говорит о том, что мы ведем санкции, если вы вторгнетесь. Россия говорит, окей, мы отводим тогда войска. А как же Крым и Донбасс? Уже вторгнулись. Уже вводите санкции. Уже отключайте от SWIFT, от эмбарго. Что еще нужно? Бачите, фактично відсутність нормальних політичних рішень. Як казав один філософ колись, вульгарний економізм. Знаєте, тому що насправді посилення певних лівих настроїв, які ми бачимо на Заході, марксистських відверто, франкфуртської школи, інших поглядів, вони призвели до того, що всі почали вимірювати будь-які стосунки грошима або економікою. І це насправді абсолютно неправильно. Тому що, думаю, знаєте як, от ми у них там чогось не купимо. І точно вони після цього не отримають прибуток, і точно вони розвернуть свої танки, точно вони воювати не будуть. Практика доводить протилежне. Де відповідь на це? А визнавати помилки не хочеться. Давайте ми ще якісь санкції запропонуємо. Які ще принципово санкції ви можете запропонувати, якщо під час санкцій був побудований Північний потік-2? От я цього не розумію. Яким чином? Що? І яких санкцій ви запропонуєте? Ви санкції запропонуєте, де потрібно ми натиснемо, де не потрібно ми там. І тому не все вирішується санкціями. Я ж кажу, що мають бути якісь тверді, серйозні політичні рішення. Має бути якась ініціатива з боку України. От у нас багато хто говорить про реформу ООН,
і так далі. Ну давайте свій концепт запропонуємо. Давайте вийдемо, я от неодноразово в цій студії говорив, з концептом напишемо, зберемо фахівців, я готовий долучитися, коли це потрібно, свої погляди якісь викласти. Ми викладемо систему давайте нам не будемо брати дуже далеко, але давайте навіть не після Другої світової, а від підписання Гельсінських угод. Візьмемо за відправну точку там 1975 рік, коли пішли якісь консультації з цього. Скажемо, що базис був надзвичайно порушений. Давайте придумаємо механізм довкола політичної позиції, цінностей, враховуючи геополітичні якісь рішення, права міжнародного, і так далі, і напишемо нову доктрину, яка передбачала ті ж безпекові пункти в Європі. Так сюда еще можно привлечь ряд стран, которые говорят о том, что мир не состоит из 5, в том числе и Эрдоган. Ну, Ердоган, він написав концепцію реформування Ради безпеки. У нього там своє, але він написав. Значить, України є якась стратегія, в них є пропозиції. Так давайте ми запропонуємо, чому ми в стороні цих процесів, чому ми віддаємо все на поталу тих рішень, які передбачають тільки санкції, і то, які, можливо, якщо раптом десь хтось. Ну, уявіть собі, я просто перевожу це в категорії, які будуть зрозумілі всім. Іде наступальна операція. Іде наступальна. От уявити, не дай Боже, от Росія проводить. Гинуть люди. Ідуть біженці. Жахіття, розруха. В цей час вводяться санкції. Навіть якщо вони будуть мати ефект. Скільки потенційно людей може загинути? Яка територія може бути окупована? Скільки майна зруйновано, домівок і всього-всього? Скільки людей будуть вимушені виїхати? Це ж людські долі. І в мене запитання, де за оцими санкціями, за оцим економізмом, за цим концептом людина? Де західні цінності отут, які базуються довкола людини, людського життя, честі, її гідності і так далі? Так, може, про це ж потрібно нагадувати і виписати цей концепт, і сказати, що, шановні друзі, ось так воно має бути. Ми що, ми маємо відповідати на агресію, на танки, на гармати, ми відповімо санкції, які будуть мати ефект там колись, але ж загинуть люди, про це треба говорити відверто. Оце усвідомлення, воно якось в повній мірі десь чомусь не присутнє. І страх, і багато чого, і відсутність якихось пропозицій, воно все впливає. Тому я думаю, що нам треба брати на себе ініціативу. Інше питання, чи готове політичне керівництво, наше теперішнє, і президент України, і його команда. Ну, уряд, я не знаю, чи він готовий. Уряд, мені здається, він не продукує якісь самостійні там рішення і політики, на жаль. Ну, поки що не видно там. Ну, але президент, його команда, офіс президента, вони готові до того. Ну, нехай зберуть експертів, аналітиків, своїх там, кому вони довіряють, нехай, хто в них там є, не хочуть вони там зовнішні. Але сядуть і разом зроблять це якийсь концепт. І запропонують його. І ми скажемо, що от Україна, по-перше, ми говоримо про те, що ми будемо виробляти зброю, і для нас оборонка – це пріоритетна галузь економіки, взагалі нова економічна політика, інноваційна. І друге, ми пропонуємо таке своє бачення на те, що є, і яким чином його виправляти. Ну вот сейчас Украина предлагает Организации Объединенных Наций дать статус международной организации Крымской платформе. Это то, о чем говорил президент Украины давайте, с трибуны Верховной Рады. Важливо. Но здесь у меня вопрос, а дает ли такой мандат ООН? Может ли ООН предоставить статус международной организации, какой-то организации? Ну, в данном случае Крымской платформе. Ну, підтримати і направити своїх представників. ООН же ж працює по різним напрямкам. Захист прав людини, дотримання прав біженців і багато чого іншого по різним програмам. Туди ж, до речі, і охорона культурної спадщини, історичних пам'яток, багато чого. Це, до речі, ті претензії, які ми маємо до Росії фактично по Криму, по цим всім робочим групам, які створені. Ну, можна, теоретично, звичайно. Чому? Ну, я вважаю, що це добре, принаймні навіть як спосіб привернення уваги, підтримання це все в інформаційній площині, це добре. Це корисно, але нам треба... Ну, ефективно ли? Чи ефективно, да. Тут питання, я погоджуюсь. Чи в повній мірі, да, на 100% воно виконає свою місію? Тут є питання. Ну, але краще так уже, ніж зовсім. Зовсім ніяк і зовсім нічого не робити. Нехай вже буде так, нехай там буде з критикою і з сумнівністю ефективності. Ну, але загалом питання потрібно
серйозно артикулювати, піднімати. Від нас повинно йти. Ми от з вами буквально навіть перед ефіром говорили про те, що от наш сусід на півдні Туреччини. Ну, багато хто навіть не в повній мірі там при всьому бажанні уявляє про певні процеси, які відбуваються, рішень. То в мене виникає запитання, давайте працювати. Ну от я з колегами намагаюся. Ну я ж не держава, чи мої колеги. Ми ж не уряд, ми ж не Міністерство закордонних справ, не РНБО. У нас немає можливості і потенціалу там десь там по якимось привернути увагу, статтю, круглий стіл. Це так, працює. Ну, але ж давайте ми зробимо і скажемо, що, шановні друзі, от від президента Ердогана пішла пропозиція. От наше там бачення, перше, друге, третє там і так далі. І загалом ви знаєте, яка ситуація зараз в Чорному морі, що з Росією, як безпеково і так далі. Підкладемо під це зразу пояснення наше. Так працюють держави. Вони всі виписують концепти. А ми на сьогоднішній день в такому, знаєте, а нам треба виписувати. Нам треба розуміти, що у нас ризики дуже серйозні. І нам треба дуже серйозний свій сильний концепт існування держави, руху держави в майбутнє. Економічний паспорт не беремо, це теж рух в майбутнє, але це інша історія. Але от цього десь стратегічного такого розуміння ситуації, напрацювання, нам цього не вистачає. А ми ризикуємо в цьому плані відстати від тих держав, навіть які, здавалось би, що Україна ніколи не має відстати. Ну, той же Казахстан, там, якщо взяти, ті ж інші. Ну, подивіться, вони ж зараз випрацьовують, там все там, є у них ті... Навіть по-різному можна ставитись до минулого президента Казахстану Назарбаєва, але він написав не одну книжку. Ну, чи він написав особисто, чи йому помогли написати, чи там хтось сидів. Казахстан там майбутнє, все. Як з конкретними концептами, пропозиціями. Тобто так формується якась геополітична доктрина. Ну, вот, кстати, по поводу Турецкой республики и возможного посредничества Турции в конфликте между Украиной и Россией. На ваш взгляд, насколько это вообще реально? И сможет ли Эрдоган сохранить нейтралитет? Удастся ли ему это? Ну, я думаю, що тут потрібно починати з таких малих кроків. І сказати, що ми готові, наприклад, обговорити можливість перенесення перемовного майданчика в Стамбул чи в Анкару. Да. Ну, куди там, яке місто визначить, це вже питання таке. Ну, в Туреччину. Давайте спробуємо. Ми ж кажемо, що ми в Мінськ уже не поїдемо. Ну, це ж, наскільки я розумію, офіційна вже позиція української держави про те, що все. Мінський майданчик, він називається Мінський, ну, фактично, фізично їхати в білоруську столицю вже ніхто не має наміру. Тоді давайте обговоримо можливості, обмовитись, хотів сказати таке слово, не буду, яке вживає часто Росія, модальності. Це не хочу. Так от, можливості того, щоб провести там перемовний цей формат. Давайте поговоримо. Але ми ж знову ж думаємо, що хтось... Эрдоган має з Путіним про це продискутувати, і вони думають... Ну, в России сразу же отвергли это предложение Эрдогана и сказал, что это неприемлемо, сказала Захарова, и Лавров, в принципе, сказал, что ни о чем разговаривать. А там цікавий нюанс. 3 грудня у них була у Ердогана і Путіна телефонна розмова. Да, телефонный разговор был, да. І там був цікавий прес-реліз за результатами. Росія відкидає, а Туреччина сказала, що ми будемо продовжувати намагання для того, аби переконати там і так далі. Приблизно таке формулювання. Но это существенная разница з дипломатической. Звичайно, вони не відкидають. Тобто вони все одно наполегливо будуть продовжувати певну роботу. А зачем это Эрдогану? Как вы себе это объясняете? Ну, є ряд причин. Він же ж лежить в різних площинах. Тут і економіка, тут і безпека, і геополітика. І, розумієте, Туреччина виходить на такий певний рівень, коли вони в своєму регіоні, отут і нашому, в тому числі Чорноморському, хочуть проявляти якесь лідерство. Ну, президент Туреччини пише вже і про реформу ООН, значить, все. Ну, що йому потрібно для того, щоб, наприклад, серйозно заговорили про те, що Туреччина, наприклад, має війти в Раду безпеки ООН? Ну, наприклад. Йому потрібні позитивні якісь кейси, що називаються, щодо того, як Туреччина себе проявила в регіоні. Наприклад, щодо поширення миру. Це ж хороша історія, всім подобається, тим більше на рівні ООН. Вони вже можуть сказати про те, що в нас в активі Карабах є. А якщо буде долучена ще Україна, а це взагалі на порядок вище, там, ну це ж треба розуміти масштаб проблеми і масштаб конфлікту. Це ж не порівняні речі. Ну, він намагається за це зачепитися. Плюс у них ці ідеї
ви знаєте, описані видатним, до речі, представником кримських татар Ісмаїлом Гаспринським ідею пантюркізму, чи ідею великого Турана, як його потім назвав один із авторів Туреччини. Кстати, ж недавно было заседание комиссии стран тюркского мира. Да. Во главі з Ердоганом. Це, до речі, Росію дуже сильно турбує. Вони дуже сильно через це переживають, бо якщо подивитись на цю карту, то тюркські народи розселені і на території сучасної Російської Федерації. Да, и в принципе страны-сателлиты России, тюркского мира. Да. І ця Росія дуже сильно турбує. Вони надзвичайно сильно. Але в Туреччині є такий геополітичний концепт, він є. Це дві площини. Ще одна площина, вона безпекова. Суто навіть такі базові питання, як безпека в Чорному морі, буквально навіть через дві позиції. Перша позиція – це турецький потік, який йде по дну. Треба, щоб була його безпека. Він уже йде. Другий момент – економіка. Це протоки, і якщо буде будуватись протока Стамбул, наприклад. От Туреччина ухвалює. Для чого їм будувати протоку, якщо не будуть йти, наприклад, кораблі? Проходити транзитом, йти далі в порти Чорного моря. Це ж втрачає сенс. Тому їм треба зберегти і безпеку торговельно-економічних зв'язків, тому що це економіка, це гроші, це надходження в бюджет, це рух постійний, товари і так далі. Навіть для самої ж Туреччини, яка теж там здійснює. Тому цілий ряд факторів, які впливають. Чи вдасться зберегти нейтралітет? Я думаю, що певною мірою так. Поэтому по поводу первого фактора, возможного успешного кейса, все равно масштаб Украина-Россия это немного другое, чем Азербайджан и Армения. На порядок другой. Да. Но вот в данном случае все же успеха здесь Турция может добиться в урегулировании ситуации? Я думаю, що я тут якраз є таким оптимістом в якому сенсі? Тому що принаймні домовитись про перенесення перемовного майданчику можна, Мінського, якщо не зачіпати Криму. Це буде перший етап. Чому? Тому що як тільки буде звучати Крим, ви ж розумієте прекрасно, позиція Росії, вони скажуть, ні, ми там не хочемо. Дело в том, что Турция зачастую говорит про Крым больше даже, чем про Донбасс. А для нас чим це вигідно? Тому що Туреччина, якщо буде організовувати перемовини, вони не можуть не говорити про Крим. Да. В Росії це теж розуміють, там це ж прекрасно все зрозуміло. Треба почати з того, що спробувати перенести майданчик. І загалом я вважаю, що це такий, скажімо, привід нам ще більше покращити стосунки з Туреччиною, бо це потрібно робити. Ви знаєте, до речі, що посланні, яке було президента Верховній Раді, до послання ж завжди йде записка аналітична, яку готує Інститут стратегічних досліджень. Да. Вона є на сайті Офісу Президента. Там по зовнішній політиці, до речі, описано, що ми недостатньо використовуємо потенціал з нашими стратегічними партнерами, зокрема з Туреччиною. Це констатують Інститут стратегічних досліджень, і це підтримує Офіс Президента, якщо він публікує цей матеріал в себе на своєму сайті. Отже, він поділяє цю позицію. Так давайте. Так в чому проблема? Я вам хочу сказати, що те ж саме мені пишуть колеги, наприклад, з Туреччини чи з Азербайджану. І вони дивуються, кажуть, от у вас у стратегії вашій національній безпеці ми зафіксовані як партнери. Да. А чим воно вирізняється? Що такого? Де наша співпраця військово-технічна, де інше? Якщо з Туреччиною більш-менш розвивається, Азербайджан каже, а чому? Ви б нам колись постачали зброю там, і так, як все було а зараз ні. Вони ж задають ці питання. Тобто... Да и у нас много вопросов к Азербайджану, если посмотреть на резолюцию ООН. Треба працювати. Розумієте, да, треба працювати, треба говорити. Це ж теж і дипломатія. Давайте по економіці спрацюємо. Давайте продамо зброю чи будемо постачати те, що їм необхідно. Це погано для нас, ми доходи в бюджет отримаємо. Давайте, рух все одно має бути. Да, ми маємо сказати, артикулювати щодо резолюції. Мені це теж, до речі. Там парадоксальні ситуації. Ви знаєте, з економіки, до речі, ще є така держава, як Казахстан. Там Казахстан стоїть і тільки дивиться інвестори. Я так для когось, може, таємницю привідкрию, як би інвестувати в Україну і вкластися. Бо вони Росію не розглядають. Україна для них це як шлях далі на захід, до Європи. І торгівля з ЄС, бо зареєструєш тут компанію, у вас все-таки тут зона асоціації вільна торгівля, як би там не було, це важливо. І з економіки вони прямо
Ну, ми теж так дуже обережно, хоча подивитися, як Казахстан, він теж іноді так, як Азербайджан, по резолюціям. Дякую вам дуже, пане Олександре. Дякую. Чухсагун, що приїхали к нам в студію, ответили на наші вопроси. Олександр Мусієнко, політичний аналітик, керівник Центру військово-правових досліджень, був гостем нашей студии. А мы с вами не прощаемся, сейчас прерываемся буквально на 5 минут. А после в этой студии вас поприветствует мой коллега Осман Пашаев. Не пропустите. Корушкевич. Қырым дегенімде жүрегім açılır. Yağmur olup buluttan güller saçılır. Dağ, çöller, denizden tebessüm yayılır. Kalbimnin melgemiz, ey ana vatan. Adını aytım, yırlay bağlarda kuşlar, sümbüller dağlarımda takar sırgalar. Deniznin tılsımı, ruhumnu sıyla, gönlümün tacısın, ey ana vatan. Sayıller sokaklarda cennet havası. Bahçe bağlar kalkın için dertler devası. Budur asıl insanın omur sefası. Kozumnun nurusun, ey ana vatan. Хаджи Герай Қырым ханлығыны тізгенде 29 yaşında еді. Тахминен 350 ел девамында Қырым ханлығы девлет оларақ үкім сүрді. Исмаил Гаспринский Терджиман газетіні 28 yaşında нешір етіп башлады. Номан Челебиджихан Қырым татар милли құрылтайны 33 yaşında тізді. Бекир Чобанзаде 27 yaşında профессор olarak Latin әліпбесini Түрки devletlerге teşviqat etті. Шайыр Амди Герайбай 29 yaşında milletçilikte qabatlanıp Moskvada Butyrka hapisxanesinde vahşice öldürüldü. Ahmetхан Султан бірінші кере қараманлықны 23 yaşında kazandı. 25 yaşında ise 2 defa қараман oldu. Musa Mahmud 1978 senesi hakimiyetke karşı isyan etip ozunu yaktı. Milli meşal oldu. Ayşe Setmuratova 27 yaşında adalet күрешіне кірішті ve bütün ömrünü Kırım Tatar milli hareketine bağışladı.
Genç ve yaşlar. Fedakarlık ve kahramanlık için Kureş meydanı açıktır. Etraf tıtız, güneş yok. İsinmege ateş yok. Bıktım diller botkasından. Laf etmege dildeş yok. Uymak için zamanğa, tükürle vicdanğa. Bir kaç kaşık çın katıla, kazan kazan yalanğa. Şefkatga kin aşlanğan, yurt gözleri yaşlanğan. Güya akının kara ile karışması başlanğan. Baba dede ülkesi, dalgalarının ökesi, buzla yatkan yuvşanlarının iniltisi, öpkesi. Aşkını atlandırdım, akılımını aldırdım. Yanmaz edim, tutaştırdım, sevmez edim, sevdirdim. Шамлар, доброго вечора. Ми беру естафету від Гульсум Халілової на наступні 3 години ефіру «Бугунь» на телеканалі АТР. В студії Дмитро Снігирьов, військовий експерт. І от так визначу просто як військовий експерт. І головна тема розмови Байден-Путін, а тепер і Байден-Зеленський, які очікуються сьогодні. До речі, вони відбудуться, якраз будуть йти ефіри, тому ми поки що не знаємо. Да. Дмитро Снігирьов, та людина, яка от коли 3 тижні тому були найбільший пік, що почнеться війна, ви казали саме про те, що кордон визнаний, міжнародно визнаний кордон російсько-український, він є безпечним. Так само ви не бачили якихось проблем з боку окупованого Криму, Білорусі та Придністров'я. Єдине, ви вбачали активізацію і можливість з боку окупованих територій Донецької, Луганської області, які будуть, якщо навіть буде загострення, будуть подаватися не як вторгнення російської армії, а як активізація сил ДНР, ЛНР, щоб Росія не наражалася на міжнародну, скажімо, світ розуміє, хто це робить, але формально це якби не вони, їх там нет. Правильно я так розумію? Абсолютно. Що, на вашу думку, зараз відбувається на кордоні? І буде відбуватися до січня, якщо? Давайте, власне, почнемо, що ту інформацію, яку ми оприлюднили у вашому ефірі, вона фактично була і підтверджена публікацією в Білд. Пам'ятаєте ту мапу, карту вторгнення? Там чітко було намальовано можливі райони вторгнення, окуповані райони Луганської і Донецької області. Там так було багато стрілок, що мені здавалося, звідусіль там. Друге, те, що ми говорили з вами про Крим, що прямого вторгнення не буде. Німецькі експерти так само зауважили, що, власне, з території окупованого Криму буде лише масована артпідготовка. І максимум, чого треба очікувати, власне, з території окупованого Криму, це висадки десанту в районі Одеси. Ну, тут, власне, треба зауважити і спростувати інформацію Білда і заспокоїти одеситів. Те, що подається кількість транспортних засобів, мається на увазі, власне, для передислокації так званого десанту, це 8 одиниць. Вони максимум можуть доставити до 5 тисяч вояків Збройних сил Російської Федерації. Тому для проведення масштабної десантної операції наразі в акваторії Чорного моря у росіян немає достатньої кількості десантних кораблів. Тому німцям можна подякувати, власне, за подібний сценарій. Але менше з тим.
хоча б 2 ті райони можливого вторгнення, вони фактично підтвердили. Це свідчить про те, що вони дивляться, аналізують інформацію, яка йде, власне, з України, і, відповідно, враховують можливі напрямки активізації військового протистояння. Те, що відбувається. Власне. Що ви думаєте з приводу того, що оце масована поява в закордонних ЗМІ і в провідних, до речі, ЗМІ, у яких купа тем в світі, окрім України, да? Чи не там головними новинами оце вторгнення і військові дії. Я іноді спостерігав по турецьких. Тобто турецькі ЗМІ, вони, ну, це має статися щось особливе, щоб воно з'являлося, і от воно навіть там з'являлося. І ми бачимо, це якщо з'являється Bloomberg, CNN, там щось там в Британії Daily Mail, от одразу Guardian, воно одразу з'являється тоді в усьому світі. Якщо в цих медіа є, то це повістка міжнародна. А що ви думаєте, що це було таке залякування з одного боку України, демонізація Росії і залякування України для виконання мінських домовленостей? І ви знаєте, це мовою, скажімо так, вузьких спеціалістів, це контрольований витік інформації. Він з'являється напередодні, власне, розмови Байдена і Путіна. Байдену треба було переконати європейських партнерів в наявності реальної загрози Україні, тобто концентрації російських військ біля кордонів з Україною. Власне, і сам Байден говорить про те, що цілий тиждень американська дипломатія переконувала європейських партнерів, в першу чергу Німеччину, з приводу того, що загроза існує, що, власне, Російська Федерація буде, скорше за все, активізувати військові дії проти України шляхом безпосереднього, я підкреслюю, вторгнення з території Російської Федерації. Ну, наскільки це вдалося американцям, мені важко казати. Навіть поява тієї публікації в Білд свідчить, що німці досить скептично віднеслися до цієї інформації. Я поясню чому. Одна невеличка напчата помилка, зроблена Білд. На мапі України Львів, українське місто, позначена Лемберг. Це окупаційна назва від 42-го року, коли Львів був окупований, власне, німецькими загарбниками. Це дало можливість, власне, ну, скажімо, нівелювати всі загрози російського вторгнення. І Захарова, речниця МЗС Російської Федерації, відразу цим скористалася і заявила про те, що ця мапа нагадує комп'ютерну гру. І взагалі вона скопійована з німецьких карт зразка Другої світової війни. Здавалося, помилка, але насправді це гра двох спецслужб, американської і німецької. Німці залишали за собою право регіонального лідера. Країни, яка впливає на виконання нормандських і мінських домовленостей, відповідно контролює питання врегулювання ситуації на сході України. Тобто геополітика була замішана настільки в цьому питанні, але менше з тим. Тиждень перемовин, і Байден виходить з позитиву для України. Він говорить про те, що я виступаю від імені колективного Заходу, від всіх країн. Тобто це не тільки позиція Сполучених Штатів, але відповідно Франції, Німеччини, Великої Британії. І ми вимагаємо від Російської Федерації зниження військової напруги. Це позитив? Як на мене, позитив. Знаєте, наразі лунає критика. Не буде американських військ. Ну, по-перше, давайте скажімо, що Конституцією України навіть не передбачено розміщення військових контингентів іноземних країн. Правильно? Треба для цього міняти Конституцію. Тому не варто впадати в паніку. Друге. Відповідно, і ви, і я, ми не очікували, що американські військові чи німецькі бюргери прийдуть і будуть захищати рубежі України, починаючи від, скажімо, Перекопу і закінчуючи, відповідно, степами Донбасу. Правильно? Правильно. Але Сполучені Штати чітко заявили, будуть жорсткі санкції. Події 2014 року, коли ми мали реагувати на окупацію в першу чергу Криму, але не відреагували. Наразі не повторяться. Оце був чіткий сигнал. Це, власне, колективний Захід встановив червоні лінії для Росії. Не Росія встановлювала з Заходу. От тут от наша територія, Україна – це зона військово-політичного впливу, власне, Російської Федерації, і ви... Мені треба надавати, бо в мене багато Прошу. Та, будь ласка, ви перебивайте відразу. По всіх питаннях. По-перше, щоб було зрозуміло, ви сказали, це була гра двох спецслужб, американської і німецької. Якщо гра американської спецслужби, я вас, якщо правильно розумію вашу думку, це переконати Захід в загрозі великій, в наявній загрозі, не уявній, а наявній, то в чому була гра німецької спецслужби? А я вам пояснюю. Власне, я ще раз підкреслюю, Німеччина залишає за собою право
справа в першу чергу захисту економічних інтересів. Чиїх? Власне, Німецьких. виключно німецьких. Практичні інтереси добудови Північного потоку-2 і його сертифікація згідно німецького законодавства. От про це йде мова. Ви не бачите ніяких протиріч в уряді німецькому, де є прибічники, як головна партія соціал-демократів, є і повні противники. Да, до речі, от Анна-Лена Бербок, яка очолила Міністерство закордонних справ, їхня партія категоричні противники сертифікації і запуску. Тобто, чи урядова коаліція вже домовилася, що буде Північний поток? Північний потік-2 в будь-якому разі буде, якщо є заява навіть тієї ж коаліції, що він буде за півроку, правильно? Тобто раніше не буде, це вони начебто заспокоюють Україну і Сполучені Штати, але процес сертифікації запущений згідно німецького законодавства. І оця гра пішла це показати Сполученим Штатам, що є захист економічних інтересів, а політика вже потім. Тоді, виходить, що німці мають в будь-якому разі захистити Північний потік-2, бо, от як і пишуть інші, Північний потік – це поступки Байдена не Росії, а Німеччині. Вони захищають, але Байден щось отримує, якісь гарантії від німців, що німці будуть діяти так чи інакше, якщо ситуація складеться там інше. От про що можна було вимагати, от гарантуючи німцям, що точно Північний потік буде 2, і ніхто, навіть республіканці, не завадять вам і не будуть ніяких санкцій щодо компаній, які співпрацюють з Північним потоком. Що німці мали гарантувати? Прекрасне питання. Відповідь Байдена Путіну. Ніхто не дозволить нам диктувати умови щодо участі чи не участі України в НАТО. Хто був категоричним противником вступу України в НАТО? Німеччина і Франція і Угорщина. Угорщина, до речі, чи не вперше Орбан заявив про те, що, власне, на сході України війна. Уявіть собі, проросійська фактична країна, яка блокує нам вступ НАТО, міняє категорично заяви. Про що це свідчить? Напевно, про вплив американської дипломатії. Те саме і з Німеччиною. Як ви вважаєте? Як на мене, напевно, було проведена робота по дипломатичних каналах, яка дала можливість Байдену заявити про те, що, вибачте, а яке відношення Росія має до НАТО і до колективного рішення щодо вступу чи не вступу. Я нагадаю, згідно статуту НАТО, приймається колегіальне рішення, але виступає один Байден. Показово? Як на мене, більш ніж показово. І я закінчив. І дивіться, третя країна, яку ви згадали, Франція, щоб ми не поверталися. На 22-й рік передбачено, що Франція виділяє рекордну суму військово-матеріально-технічної допомоги ЗСУ у розмірі 12 мільярдів гривень, більше, ніж Велика Британія. Це майже півмільйона євро, ну менше трошки, так? Трошки, але погодьтеся, це досить значна сума, і причому від країни, яка категорично проти участі України в військовому блоці. А можна сказати, що тепер категоричних противників нема в самому блоці? Не можна. Давайте подивимося, не будемо забігати, як кажуть, поперед батька в пекло, чи то запрягати себе замість коня. Що ми маємо побачити? Розмову Байден-Зеленський чи щось інше? Ні, я думаю, Байден-Зеленський – це розмова суто технічна. Тим більше основні питання, власне, вони обговорювалися і з адміністрацією, представниками адміністрації, правильно? Постійні технічні контакти існують. Тому коли закидають, от з Україною наразі не розмовляли і поставили перед фактом вже після розмов, ну це не відповідає дійсності, правильно? Давайте згадаємо, що і були. Блінкена з нашими очільниками, це є розмови, які технічно забезпечують контакт безпосередньо. Абсолютно, не погодьтеся. Вибачте, якщо друга людина в адміністрації має тісні контакти, якщо є контакт міністра оборони, який повертається тільки з візитом і отримує, до речі, запевнення розширення матеріально-технічної допомоги, то це свідчить, на мою думку, і на моє переконання про те, що з нами порадилися. І не випадкова третя партія військової допомоги, яку отримала Україна. Знаєте, що там? Летальна зброя, стрілецька зброя. Це прямий натяк Москві, ми ламаємо ваші плани. Якщо до цього це були радари, контрбатарейні радари, там, засоби зв'язку, медична техніка, все що завгодно, тільки не летальна зброя,
103-я партія чітко дали зрозуміти, що це боєзапас і летальна зброя. Єдине, уточніть, ви знаєте, там йдеться мова, що буде збільшена військова допомога і в тому числі летальна зброя в разі агресії Москви. Та чи в разі, чи ні, окрім? взагалі. В будь-якому разі. В будь-якому разі буде збільшена, тим більше, щоб наразі передбачено, якщо раніше було 250 мільйонів доларів, то наразі вже 300 мільйонів доларів. Чого потребує Україна в цій летальній зброї? Що найбільш необхідно? І що засоби ППО. Небо не прикрито абсолютно. Від слова зовсім. Оце основне. Друге, військово-морський флот. Те, що передали Айленди, чудово. Програма з Великої Британії щодо будівництва суден – це перспектива. Але є наразі загострення ситуації в Азово-Чорноморському басейні. Правильно? Нам треба реагувати. Відповідно, нам потрібні судна для ВМФ. Нам потрібна власна контрбатарейні радари, сучасні розробки. Нам потрібні системи РЕП, щоб глушити ті самі Орлани-10, російські безпілотники, які ми не можемо дістати. Тобто нам потрібні сучасні технічні засоби власне боротьби. Тепер по ним А пам'ятаєте, десь кілька місяців тому йшла розмова, що американці віддадуть оцю ізраїльську систему залізний купол Україні, бо вони розробляють щось цікавіше і сучасніше, і не мають потреби в цьому залізному куполі. І тоді йшла критика. По-перше, ніхто не мог відповісти, що значить передадуть, продадуть чи віддадуть її безкоштовно. Тому що деякі експерти сказали, якщо віддадуть, хай буде, на всяк випадок. Якщо купувати, то це інша тема, треба дивитися, наскільки це відповідає на інтересам українським. Друга була критика, це вже в разі купівлі, що залізний купол – це система для невеличкого Ізраїлю, вона може бути ефективна, зовсім інша ситуація. Для локальної території. Для локальної території у нас не локалізована. Якщо ще Крим, можна сказати, більш-менш локальним, він сам півострів, і він з'єднаний там по суходолу невеличкою територією, то Донбас – це така довга 400 кілометрів лінія розмежування. Це більше, ніж в деяких країн власні кордони. Тому, як експерт, поясніть, чого потребує Україна, чи потрібна ця система, і про що мова йдеться, і чи взагалі йдеться мова про підтримку протиповітряної системи протиповітряної оборони. Ви прекрасно орієнтуєтеся в питанні, ви, власне, фактично і відповіли. Що таке залізний купол? Територія Ізраїля. Вона досить обмежена, правильно? Вона така, як Крим. Приблизно так. Приблизно так. До 30 тисяч квадратних кілометрів. Абсолютно точно. Тобто, ця система дозволяє швидко реагувати на зовнішні загрози. Причому, ви знаєте, остання загроза, загострення, яке було нещодавно палестинсько-ізраїльське, воно показало, що Російська Федерація фактично тестувала залізний купол. Ви пам'ятаєте, скільки пролетіло повз залізного купола? Вони змінювали траєкторію і частоту нанесення ударів, чого до цього Хамасом абсолютно не було задіяно. Тим більше вважалося, що Хамас не може щось професійно робити, вони їх називали саморобні касами, так розуміємо, що вони... Але наразі, я так розумію, або через Іран, або напряму з Росії через Сирію. Вони отримали щось цікавіше. І тоді стало питання щодо ефективності залізного купола. Чи не вперше? Якраз зауважте, на момент, коли почала лобіюватися тема щодо можливої закупівлі залізного купола України, чи то його передачі, власне... І ми продовжимо, бо у нас на зв'язку Віталій Шведов, керівник військово-цивільної адміністрації в 15-16 роках Луганської, зараз радник голови облдержадміністрації Луганської. Доброго вечора, пане Віталію. Сподіваюся, цього разу. Доброго вечора. Йдеться мова, про що ми хотіли поговорити ще вчора, після цих розмов, що Україну будуть змушувати виконувати мінські домовленості. Як людину, яка дотична до тих територій, про які йдеться мова, що ви скажете з цього приводу? Бо один з експертів вчорашній говорив, що, можливо, частково їх треба виконувати, бо Луганська і Донецькі окуповані території швидко і економічно інтегруються в Російську Федерацію. Можливо, нам треба дивитися не з позиції сьогоднішнього дня, а 10-20-річчя, так само, як Придністров'я, яке 30 років живе з такою окупованою частиною, і інтегрувати їх хоча б економічно до себе. Знаєте, я про це говорив ще у 15-му році, 14-15-му. Що як тільки ми дамо можливість росіянам замістити товарообіг і повністю окремимо цю територію економічно, ми її будемо поступово втрачати. Ментально, економічно, і так далі, політично.
фактично ми це якраз спостерігаємо. І це було актуально якраз на 14-15 рік. От, на сьогоднішній день, знаєте, це як жгут накладений на кінцівку. О, дивіться, знову прийшов. Опа, вибачаюся. Дуже хочу у камеру потрапити. Як жгут накладений на кінцівку. Знаєте, коли його наклали, то він дає ефект, який рятує людину. Тобто тимчасово припиняє втрату крові, дає можливість стабілізувати стан, і після того вже тобто переходять до певних заходів лікування. Але якщо його перетримати, то фактично відбувається відбирання кінцівки, відторгнення. От. І за рахунок цього ми наблюдаємо бачимо ці процеси, які відбуваються зараз. Фактично Пушилін там в Донецькій, в ДНР так званій, в ЛНР, Пасічник, вони громадяни Росії на сьогоднішній день. Вони отримали партійні квитки Єдиної Росії. Десь близько 500 тисяч приймали участь у російських виборах. Фактично це вже відбулося, про те, що казав пан Геннадій вчора. І якщо ми будемо слідувати цій доктрині, ми фактично будемо завжди запізнюватися. Я вважаю, що, як би це не звучало, він говорив, що дехто там каже, що можливі якісь там більш радикальні формати. Я вважаю, що для нас якраз хорватський сценарій, він десь, мабуть, найбільш актуальний. Тобто політичні, дипломатичні форми тиску на Росію, але без сильної армії і без зачистки території, і без волі з боку України, як суб'єкта звільнення території, цього всього не відбудеться. Пане Віталію, коли ви кажете про хорватський сценарій, ми будемо пояснювати глядачам, можливо, не всі. Навіть хорватський сценарій, де Хорватія за силами, фактично десь більш-менш близька до Сербії. Вона просто частину окуповану, частину таку сепаратистського населеного сербами, вона провела військову кампанію, і повернула її. Чи 95-й, чи 96-й рік, не пам'ятаю вже. Коли Хорватія прийняла вольове рішення. Так, співставні сили. Ви собі уявляєте, що провели операцію «Буря», якщо не помиляюсь, вона називалася. Як ви собі уявляєте військову операцію української армії за наявності Росії? Я вам скажу. На сьогоднішній день, те, що відбувається, і багато хто говорить, що Україна на сьогодні знаходиться у такій небезпеці, фактично відповідає дійсності. Чому? Тому що вони аналізують ситуацію з позиції 2014 року. Коли весь світ вважав, що Росія – це нормальна, прогресивна країна, яка забезпечує Європу енергоносіями і так далі, веде бізнес з усім світом, то на сьогоднішній день ситуація, парадігма змінилася на діаметрально протилежну. І на сьогоднішній день Росію увесь світ сприймає як країну-терориста. Це MH17, це спекуляції з енергоносіями, нафта, газ, коли фактично усю Європу поставили на межі вимерзання в період підготовки до опалювального сезону. Фактично Росія проводить свої спецоперації спокійно у Австрії, спокійно в Германії, спокійно на території Великобританії. І це всі бачать. Вона проводить операції по підриву складів в Чехії. І Європа, і весь цивілізований світ на собі це відчуває. І якщо ви звернете увагу якраз на вчорашню до розмови Дмитра Снігирьова, який в цій студії. Зараз ви продовжите, щоб ми могли зрозуміти. Оці гарантії тепер, не те, що гарантії, а слова, які Байден сказав Путіну про нищівні санкції і інші дії, поки їх туди розшифровує, що таке інші дії по відношенню Росії, можливо, розшифруєте ви, до речі, панове, про що йшлася мова, вони даються в разі просто початку агресії з боку Російської Федерації, чи якщо, наприклад, Україна почне, те, що каже пан Віталій, спробу відновлення своєї територіальної цілісності, то на це гарантії Заходу не розповсюджуються. То якщо Росія в такому разі буде активнішати, це буде схоже на те, що коли вона починала війну в Грузії, вона сказала, що Саакашвілі зробив спробу,
і отримав те, що отримав, фактично вибухнуло в Грузії. Це слова Лаврова. От можете прокоментувати це? Пане Османе, власне, вони на Раді реалізують цей і осетинський, абхазький сценарій, провокуючи Україну на певні дії, відповідно потім введення військового контингенту під виглядом миротворців, одностороннє визнання квазіутворень і заключення договору між Росією і квазіутворенням про спільну охорону так званого державного кордону. Росія, чому з ними легко грати, вони по кальці все роблять. Абсолютно, їхні ходи передбачувані. Я знаю, нас аналізують, дивляться, але менше з тим. 8 років війни, вони як йдуть виключно в сценарії, вони від нього і не відхиляються. В цьому небезпека. Сценарій це не про Україну. Не про Україну, на жаль. Ми можемо довго розмірковувати про можливість проведення хорватського сценарію, але спільний кордон з Україною з Російською Федерацією навряд чи дасть подібним реалізації подібних сценаріїв. Пане Віталію? Я дуже поважаю Дмитра, ми з ним товаришуємо. Так. Але я з ним тут не погоджуюся в якій частині. Дивіться, те, що я кажу, увесь світ зрозумів, що Росія – це країна, яка загрожує усьому світу. Стабільності, миру, спокою і так далі. До речі, крайній варіант – це якраз намагання з боку Білорусі завести іммігрантів на територію Польщі, країни Євросоюзу. І таким чином, саме цьому країни, які колись підтримували Росію, це Італія, Франція, Німеччина, вони на сьогоднішній день прийняли позицію Штатів і фактично зробили спільну заяву. Великобританія, Франція, Німеччина і Сполучені Штати, що вони підтримують Україну і готові до радикальних дій. Більш того, британці направили сюди кораблі, американці зробили те ж саме. І британці чітко сказали, що вони готові навіть відправити свій контингент у вигляді десантників і так далі. Тобто, хорватський сценарій можливий за рахунок того, що Україна потрапить до НАТО. Неважливо, в якості якого члена рівнозначного чи факультативного, неважливо. Якщо тут буде розміщений іноземний контингент, і тоді фактично оці всі складові дають можливість Україні діяти саме так. Давайте знову шляхом аналізу розкладемо. По-перше, про розуміння весь світ розуміє, що таке Росія. Я думаю, що весь світ, в принципі, розумів, що таке Росія навіть в той період, про який іноді дуже люблять казати, що Росія в цей період була заслабка, це середина 90-х років, це Єльцин. І навіть в мої студентські ці часи, ранні студентські, шкільні студентські, я пам'ятаю і геноцид в Самашкі, Чечня, і розслідування міжнародних структур. Світ тоді розумів, що Росія здатна творити геноциди на власній території в 90-ті роки. І саме тому багато з чеченської опозиції отримували політичний притулок в багатьох країнах Європейського Союзу і Сполучених Штатів. Саме тому навіть в Україні деякі з чеченської діаспори отримували притулок. Тому що весь світ в 90-ті знав, що таке Самашки, і я от зараз згадую, і що таке бомбардування Грозного. У себе на території. Світ сприймав ці операції у себе на території. Це були прояви геноциду, там нелюдських дій, але це у себе на території. Далі. Тому світ рахувався. На сьогоднішній день це територія усього світу. Далі. Світу, в принципі, було зрозуміло, що Придністров'я, там немає якогось народу, який почав самовизначатися, що це провокація Російської Федерації і тих, фактично, скажімо, їхніх проксі, які, ця фраза з'явилася зараз, які жили, і військового контингенту, який був на лівобережжі Придністров'я. І найголовніше, що світу вже не треба було переконуватися наступне, коли була грузинська війна 2008 року. Тим не менше, навіть вона не завадила. А окрім того, давайте, світ же розуміє і ціну не тільки Росії, а чинному керівнику Росії з часу Полонія і Литвиненка, отруєння Литвиненка, це ж теж по всьому світу було. Хімічної атаки в Алепо. Хімічної атаки в Алепо, Солсбері, які було нещодавно. Тобто багато чого, в принципі, світу зрозуміло і про Путіна, і про російську владу.
ну так довго, тим не менше, ми ж бачимо те, що бачимо, і говорити готові, і торгувати готові. Тому що вас так переконує, що в разі такого хорватського сценарію, ну якби що світ якимось чином відреагує і стане на бік України? Чи не буде так, як в Грузії, коли не встане насправді, а буде втрачено ще більше території? І тут, пане Османе, Віталій, я перепрошую, дуже коротка репліка. Передумови, власне, війни в Абхазії. Квітень місяць Радбез ООН приймає рішення про територіальну цілісність Грузії, не визнаючи квазіутворення. І скільки проходить часу? 3 місяці Росія розпочинає. Серпень, 8 серпня починається війна. Тобто світ чітко дав зрозуміти Російській Федерації. Грузія єдина. І що ми бачили? Да, ну дамо пану Віталію слово, тому що у нас така дискусія почалася з цього приводу. Я вам скажу, що ви бачили. От якраз ви з позиції старих оцих парадігми матриці і розмірковуєте над конфліктом сьогоднішньої ситуації в Україні. Я ще раз кажу, що вона змінилася геополітично, вона змінилася набагато від того часу. Чому ситуація по Грузії не відіграла? Тому що весь світ вважав до останнього, що пострадянський період пройшов, але територія там, яка залишилася після Радянського Союзу, після розпаду, вона фактично монолітна, вона підтримує зв'язки і краще туди не лізти. На сьогоднішній день ці держави, які утворилися в 91-му році, вони вже набули своєї самобутності, культури, вони вже стали рівноправними учасниками міжнародного права. І пройшли десятки років. І сьогодні сприймається це інакше. І давайте, я чуть-чуть кажу, що потрібно аналізувати навіть з позиції того, що в 2014 році ще світ сприймав Росію як нормальну прогресивну країну. Але сьогодні ця ситуація змінилася. Змінилася, докорінно змінилася. От. А якщо говорити про, ви самі знаєте, пане Осман, що близько 50 з копійками там миротворчих місій ООН є, і шляхом перемов намагаються вирішити, так от ні одну конфліктну ситуацію Організація Об'єднаних Націй шляхом перемов не вирішено. Тут треба з вами погодитися. Тут погодитися ми вчора з паном Володимиром Огризком, який був колись міністром закордонних справ, він сам про це казав. Ми не знаємо жодного прикладу вирішення територіальних спорів шляхом переговорів і Організації Об'єднаних Націй. Можливо, ми маємо не найвдаліші приклади, але це після Великої війни в Боснії і Герцеговині, те, що утворюється в Боснії і Герцеговині. Можливо, один з прикладів вирішення – це Східний Тимор і Індонезія. Можливо, глядачі не дуже добре знають. Там дійсно, скажімо, Індонезія не є ядерною країною, да? І тиск світу у вигляді потужних країн, як Австралія, поруч він міг бути спричиняти і впливати на Індонезію, визнання території незалежної. Окрім того, там є своя специфіка. Сам Східний Тимор близько дуже бідна територія. Це як колись було з Сінгапуром Малайзією. Малайзія не вважала Сінгапур дуже перспективною територією. Тому іноді конфлікти вирішуються таким чином, що якась країна потужніша погоджується на сецесію або сепарацію, відокремлення часткової території і визнання. Дійсно не вирішується. Але тоді знову поступає питання, від якого ми трошки ухиляємося. Візія Криму і Донбасу можете поокремо 10, 20, 30 років. Тому що якщо деякі експерти, от як і Дубов, кажуть про те, що у нас є сусіди, які живуть по 30 років в такій ситуації, не треба переконувати. У нас вже у цих, російською кажучи, шапкозакидательських штук нема, що через 2-3 роки все повернеться взад. Цього не існує. Тому як ми діємо і що ми бачимо, і як ми маємо діяти до цих територій зараз? Ви знаєте, по-перше, давайте, пане Віталію, я чому поясню, військові компоненти неможливо. Наявність спільного кордону, фактично неконтрольованого, 410. Росія в будь-який момент початку активних військових дій з боку ЗСУ перекине просто контингент під виглядом, скажімо, тих самих проксі для посилення 1-го і 2-го армійських корпусів. Те, що наразі відбувається на нашій з вами Луганщині, це поблизу Міусінська створена нова батальйонна тактична група саме росіян. Це 70 одиниць важкої бронетехніки, близько 20 одиниць систем залпового вогню ГРАД. Поблизу Сєвєродонецька, де ви наразі, в місті Первомайськ наразі зосереджена
додаткова кількість власне важкої бронетехніки на базі ШПУ. Про що це свідчить? Власне, росіяни розглядають силовий сценарій, правильно? Причому не виключно, що, власне, скажімо так, знов-таки участь батальйонно-тактичної груп буде подана як, власне, дії перших, других армійських корпусів, те, що ми бачили 14-15 рік. На жаль, це от та реальність, з якою нам доведеться стовкнутися на момент активної фази військової, звільнення військовим шляхом. Я теж сторонник, власне, проведення військової операції, але наразі я прекрасно розумію, що підстав жодних немає. На жаль, ми можемо констатувати цей факт. А друге, що активна фаза може дійсно спровокувати Російську Федерацію саме на абхазький сценарій. Ви виключаєте це в будь-якій перспективі чи в довгостроковій перспективі? В довгостроковій перспективі, пане Османе. Я, знаєте, все ж таки приклад Карабаху, він надихає. 30 років безсистемних, безрезультативних перемовин в тому самому Мінську. Поруч, до речі, кімнати знаходилися. Коли засідала група по Донбасу, так само засідала група по Нагірному Карабаху. Яка реакція? Та жодної. До тих пір, поки, власне, Алієву не вдалося домовитися в першу чергу не з Туреччиною, а з Росією. Коли Росія шляхом здачі певних вірменських територій намагалася дестабілізувати ситуацію всередині самої Вірменії, усунути з посади, власне, президента. Не вірменських територій, а територій контрольованих Вірменії. Окупованих територій. Менше з тим, але ми розуміємо, про що йде мова. Тобто 30 років безсистемних, безрезультативних перемовин, але потім військова компонента. Але я вас все ж таки поверну до мого питання. Це візія на найближчі роки. Донбасу і Криму. Ви знаєте, я погоджуюся з паном Віталієм, не можна залишати ті території, що, власне, пропонується. Наразі... Пан Віталій сказав, що запізно інтегрувати економічно. Нічого не запізно. В 14-15 Воно і наразі актуальне, бо наразі Україна потерпає від нестачі антрацитового вугілля. Ми його закупаємо в Австралії, в КНР, в Сполучених Штатах, навіть в Південній Африці. Для чого? Є відпрацьована міжнародна схема. Нафта в обмін на продовольство. В нашому випадку вугілля в обмін на продовольство під егідою ООН. Те, що, власне, відпрацьовувалося в Іраку, в Ірані. Правильно, не треба вигадувати ровер. Для чого купляти вугілля по ціні $250, якщо ми можемо купити українське вугілля, а воно українське. Це наші території і наші копалини, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях. Ми його не купляємо, не фінансуємо бойовиків. Ми міняємо на продовольство. Але тим самим ми інтегруємо ті території в економіку України. Це раз. Отримаємо вугілля вартістю до $100, це вдвічі дешевше. Забезпечуємо енергетичну безпеку країни, це 3. І даємо робочі місця тут, в Україні. Та сторона піде куди вони дінуться? На грошові, а на, можливо, вони Росії будуть продавати це. Звичайно. Тільки Росія наразі цю схему використовує для постачання вугілля в Україну під виглядом російського. Тут питання не політичне, а питання корупційних схем, пане Османе. І відповідно тут стоїть питання, що ми цю схему маємо запропонувати американським посередникам і міжнародним інституціям, ламаючи саму кров війни. Чому війна продовжується, пане Османе? Вигідно всім. Є пенсійний туризм, який вимиває з бюджету України велику кількість грошей. Є тема постачання вугілля, є тема контрабанди підакцизних товарів, горілка, тютюн з окупованих територій під виглядом товарів, власне, українських виробників. Всі заробляють на цьому. От коли запрацює ця схема, пане Османе, подивитеся, сенс війни закінчується, бо не заробляють, не даємо заробити на цьому. Але Крим, інша територія, Крим, Османе. Так. Тут, ви знаєте, як це мені не боляче казати, але наразі перспектив звільнення Криму немає. Давайте називати речі своїми іменами. Це історична перспектива. Ми не маємо його виносити за дужки. Те, що казав Зеленський про створення Кримської платформи і надання йому статусу міжнародної організації, прекрасно. Перше за 8 років ми повернули цю тему фактично в поле міжнародної великої політики, правильно? Створюючи певну коаліцію. Розширення зв'язків з Туреччиною в першу чергу
політичних в моменті додаткового тиску на Російську Федерацію, захисту прав кримсько-татарського народу, в тому числі осіб, які знаходяться в місцях позбавлення волі на території Російської Федерації. Це ті реальні кроки, які ми наразі можемо зробити. Консолідація проукраїнських сил щодо вирішення кримського питання і, відповідно, політичний і економічний тиск на Російську Федерацію. В першу чергу використовуючи, власне, турецькі позиції. Позиція Реджепа Ердогана. Пане Віталію. Так. Знаєте, якщо повертатися до обговорення, що говорив Дмитро, то у нього так виходить, що дві різні концепції взаємно одна одну виключають. Тут він приводить приклад про Карабах і про інші, що в Мінському процесі вони були, але немає результатів. І тут же каже, що потрібно по цьому шляху йти. Так от я вам скажу, що потрібно ж йти саме по хорватському шляху, але дійсно на сьогоднішній день це неможливо. Це період підготовки десь 2-3 роки. І це стане можливим. Ну правильно, я про це і кажу. Якщо Україна не буде втрачати ті можливості, які сьогодні дає світова політика Україні. Тобто, дивіться, на сьогоднішній день зафіксований факт того, що на території неконтрольованої сьогодні Україною є близько 700 тисяч громадян Російської Федерації. Це фактично визнання окупації. Ви про інша складова, що говорить Дмитро. Тобто потрібно створити економічні зв'язки. Якщо ми створимо економічні зв'язки, то на сьогоднішній день ми порушимо принципи. Якщо ми кажемо, що окупована територія утримується стороною, яка її окупувала, ми знімаємо навантаження з окупанта і ми ті території утримуємо. Фактично, ми якісь преференції отримуємо, а з іншого боку ми втрачаємо ще в рази більше, даємо ще більші преференції ворогу. І таким чином потрібно зважувати, чи дійсно це доцільно. Я вважаю, що це недоцільно і навіть шкідливо і небезпечно. Оскільки ми будемо зацікавлювати ту сторону, ще більше робити ескалацію і намагатися торгуватися з нами кожного разу. Тому якось така ситуація така двояка. Пане Віталію, я пояснюю. Те, що стосується Криму, згоден. З Кримом трішки важче і набагато важче. Пане Віталію, дивіться, згідно знов-таки і Гаазьких, і Женевських конвенцій, дійсно, країна-окупант несе відповідальність за соціально-економічне забезпечення окупованих територій. Так, але що це таке? Це виплата пенсій, соціальних нарахувань і всього іншого. Україна не бере на себе зобов'язань. Я категоричний противник, власне, подібних сценаріїв щодо забезпечення тих територій до моменту звільнення. Так, пенсії нараховуються, але вибачте, ви їх отримаєте, коли ми отримаємо контроль над цими територіями. Бо я ще раз пояснюю, існує пенсійний туризм. І отут, коли ми говоримо, оце і є те, що Україна взяла на себе зобов'язання забезпечення цих територій. Я категорично проти. Але те, що я пропоную, вугілля в обмін на продовольство, це не забезпечення тих територій. Це додатковий стимул, скажімо, розвитку української економіки. Ми двічі здешевшуємо електроенергію. Для чого нам з вами перекупляти вугілля в Америці по $250, якщо поруч з вами там Первомайське вугілля і всі інші, антрацит вугілля, і пішло там... Для чого? Поясніть мені. Вдвічі дешевше ви будете платити. Цікаво, Сполучені Штати і Радянський Союз купували вугілля у Німеччині чи ні під час Другої світової? Можливо, не зовсім... Це некоректне порівняння. Тоді ми договоримося до того, що Німеччина і Радянський Союз в той час, вже коли почали війну, дипломатичних стосунків теж не підтримували, бо тут у нас все гібридно, а все трошки виглядає... Пане Віталію, останній ешелон, який пішов в бік Німеччини з боку Радянського Союзу, вже 24 числа, коли вже була війна оголошена. Тобто постачали, якщо вже так чіплятися до історичних фактів. Це перший момент. Друге, скажімо так, власне, переозброєння Вермахту – це велика заслуга саме Радянського Союзу, бо, скажімо так, і військова підготовка спеціалістів Вермахту відбувалася на полігонах Червоної армії, і відповідно вся, скажімо, необхідна
сировина для вермахту, тобто будівництва тих ударних груп бронетанкових, воно радянського виробництва, починаючи До початку війни. Так, Ну, так, вибачте, я вас повертаю до сьогодення, тому що тема, яка буде лунати в цих переговорів, це про те багато кажуть, виконання мінських домовленостей. Як будуть змушувати Україну виконувати, як вона буде виконувати, якщо 6 років вдавалося не виконувати? Пане Османе, давайте подивимося на останні заяви Associated Press. Всі зараз почали говорити, все це зрада, нас починають змушувати, оце сценарій. Мені здається, знаєте, ну, знов-таки, це контрольований витік інформації. Тобто вкидають про можливі сценарії, попереджаючи їх. Дають росіянам зрозуміти, що ми не будемо грати за вашим сценарієм. Тиснути на Україну в моменті виконання імплементації політичної частини мінських домовленостей. Погодьтеся, коли карти розкриті, правильно, з шулером досить легко грати. Ви бачите... Прибічник цієї теорії, пан Подорожній, який вчора був теж в цій студії, він казав, якби хотіли змусити виконувати, жодної копійки траншу б не отримували і жодної допомоги, поки б не почали виконувати мінські домовленості. Тому це для всіх виглядають як мантри. І, до речі, пан Подорожній, він прибічник того, що і Росії особливо вони не потрібні, бо Росії мінських домовленостей замало. Росії в довгостроковій перспективі потрібна вся Україна, знищення всієї України. І тому давайте, пане Віталію, послухаємо, мінські домовленості будуть як мантри далі лунати, чи будуть змушувати їх виконувати, і перспектива великої війни, наскільки вона відкладена, до обох питання. Мантра однозначно для росіян, оскільки це політичний інструмент впливу, тиску на Україну, це по-перше. А те, що стосується, я з паном Дмитром повністю погоджуюся, він правильно каже. Тобто скрили це питання, демонструючи, тобто, що є певні заперечення у суспільстві, певні заперечення серед країн-учасниць. І потрібно шукати інший формат. Я вважаю, що взагалі Мінськ був такий, тупікова ветка, скажімо так. Оскільки 15-й рік я якраз був у Дебальцеві, я це все бачив, як Дебальцеві. Я вважаю, що Дебальцево неможливо було здати, розумієте? Але я це бачив, як це відбувалося. І просто не було координації, не було керівництва, не було нормальної організації процесу. Другими словами, тут те ж саме. Мінськ – це з самого початку форма здачі інтересів України. І Україні потрібно бути суб'єктом політики і висувати самостійні вимоги, і формувати самостійні сценарії розвитку. І в цьому форматі підтягувати дієвих союзників у вигляді Великобританії, Сполучених Штатів, Німеччини, і змінювати формат. Можливо, дійсно перейти до Будапештського меморандуму, можливо, створити там Межимор'я, бо як був сценарій такий. Але потрібно шукати новий формат. Мінськ, він сам з самого початку був не живий формат сам по собі. Він був спекулятивний з боку Росії. От і все. Ми тому це і спостерігаємо на протязі оцих 6 років. Знаєте, ви називаєте Мінськ як формат, а як саме формат, да? Там з тристоронніми контактними групами. Мінськ як географічний майданчик є принаймні хороший привід через позиції Лукашенка і його висловлювання взагалі відмовитися від географічно від цього майданчику, да? Через його ці визнання Криму і взагалі вимагати іншого майданчику. Це заяви, пане Османе. Не варто зараз підолювати питання взагалі антибілоруські в українському суспільстві. Я поясню. Вони не антибілоруські, вони антилукашенківські. Вони ж достатньо білоруські. Враховуючи те, що опозиція до пана Лукашенка, вона проросійська і кревна, і фінансова, тому тут... Різна. Я би, скажімо, більшість цієї опозиції, вона фінансувалася саме з Російської Федерації. І успішна операція білоруських спецслужб з Протасевичем, а Протасевич – це не опозиціонер, а людина, яка чи то скажімо так, на мою думку, це все ж таки кадровий офіцер білоруських спецслужб, це людина пов'язана з білоруськими спецслужбами, дала можливість, власне, Лукашенку нейтралізувати загрози як з боку Росії, так відповідно з боку Польщі, бо йшлося про те, що фінансування йшло звідти і звідти. Але менше з тим, повертаючись до теми антибілоруських настроїв, 60% паливно-мастильних матеріалів для потреб ЗСУ – це білоруського походження. Ми зараз перекриємо кордони і скажемо,
Ми вводимо жорсткі економічні санкції проти режиму Лукашенка. А танки ми чим будемо заливати? А ніхто ж не каже, що, до речі, коли обговорювався 5-й пакет санкцій проти Білорусі, там Нова газета, до речі, російська, казала, що всі свої вигоди дуже врахували. Наприклад, на калійну промисловість ніхто з Заходу не почав робити санкції, бо ці калійне добриво, вони фактично монополіст. Те саме не Україна. Україна може абсолютно залишати нормальні економічні взаєми в частині паливно-мастильних матеріалів, але щоб мати привід змінити в мінський формат, воно скаже через відсутність нейтральності. А для чого його, пане Османе, міняти? От дивіться, нарешті дослухалася власне пропозиція, які ми озвучили в вашому під час ефірів на вашому телеканалі. Перша пропозиція стосується власне питання щодо постачання з території України в окуповані території сертифікованих міжнародних вакцин. Виходить Пєсков і говорить про те, що Україна має домовлятися безпосередньо з Луганськом і Донецьком про постачання вакцин. А Луганськ відразу говорить про те, що у нас все нормально з ковідом, ба більше того, відразу відкрив КПВВ станиці Луганській. Це була перша реакція. Друга реакція. Дослухалися до поради помилувати певну кількість засуджених за тероризм і передати їх фактично без будь-яких умов Російській Федерації. Вчора реакція Дар'ї Морозової, представниці ДНР, дуже нервова. Україна фактично нас шантажує питаннями обміну військовополонених, нав'язуючи свій порядок денний. Чи не вперше використано Мінський майданчик для того, щоб з глухої оборони, яка була за часів Порошенка, перейти в наступ, розблокувати гуманітарне питання, якраз ламаючи... віддавати в односторонньому порядку? А Російській Федерації 2-3 віддали, ви вже втягнули Російську Федерацію в момент перемовин, правильно? Ви підкреслили статус Росії як сторони і учасниці конфлікту. Ми домовляємося не з Луганськом, а з Донецьком, ви окупанти. І тоді, ви пам'ятаєте, пане Османе, всі звільнення полонених подавалися Російської Федерації як акт жесту доброї волі з боку країни-окупанти, правильно? Ми захотіли, ми до православних свят передали вам. Ні, шановні, тепер ми вам передаємо, і ви будете гратися по наших правилах. Вони не готові до цього. Пане Віталію, питання було про зміну Мінська як майданчика в географічному плані. Не варто. Я вас повністю підтримую, пане Осман. А я позицію не висловив, я запитую. Ви сказали, що тому що нормандський формат, будь-який формат, він буде набагато краще. Як приклад, я скажу, брюссельський формат може бути. Майданчик для перемог – це фактично просто майданчик. Я розумію, що росіянам, як кажуть, дуже подобається якісь знаки робити там під кожну подію, але я вважаю, що потрібно дивитися більш широко. Більш з позиції геополітики. І коротко, якщо буде формат території, на яку не впливає Росія, на яку не впливає Україна, а він дійсно нейтральний, то це буде на 100% обґрунтована підстава вести саме там діалог. І він дійсно буде незалежний. А Мінськ, він маніпулятивний з самого початку. І те, що каже пан Дмитро, це теж один із елементів маніпуляцій. Коли будуть кричати про те, що ми з Мінськом розійшлися і так далі. Пан Дмитро ще забув, що фактично Україна не визнає офіційно вибори пана Лукашенка. Також інтересна така ситуація. Що є втручанням у внутрішні справи Республіки Білорусь, до речі. Ми дограємося колись-небудь цим невизнанням і самопроголошеним президентом. Так от потрібно визначити. Так от я пояснюю, пане Віталію, чому необхідно залишати Мінський майданчик. Я вас вислухав. Дивіться, для чого, пане Османе, необхідно залишати. Один з напрямків наступу, згідно того ж білду, білоруський напрямок. Для чого нам створювати, підштовхувати Лукашенка в братні, так би мовити, обійма Російської Федерації? Ми залишаємо йому шанс. Без підштовхування він висловив такі слова. Я вас прошу, він може висловлювати все, що завгодно. У нього багатовекторна політика. Його основне завдання – втримати режим особистої влади. І ми маємо на цьому підіграти. Не перетворити Республіку Білорусь в плацдарм для вторгнення росіян. 1000 кілометрів спільного україно-білоруського кордону. Для чого нам потрібен ще один ворог біля кордонів? Поясніть мені. Ми Мінським майданчиком втримуємо Лукашенка в орбіті українських інтересів. От і все. Для чого потрібно залишати?
По 20 секунд тоді часу. Перше, як ви розумієте, в нормандський формат війде Сполучені Штати не війдуть? І що означає переговорний процес по розширенню НАТО? Огризко каже, що робоча група – це в дипломатії те, щоб забовтати ситуацію, нічого не вирішити. Як ви розумієте ці розмови з Росією про розширення НАТО? Це підступний російський сценарій щодо участі Сполучених Штатів в нормандському форматі. Я пояснюю, чому не треба, пане Османе. Є конфлікт інтересів між Німеччиною і Францією і Сполученими Штатами. Франція і Німеччина ніколи не допустить участі США в нормандському форматі. Це питання регіонального лідерства. І Росія прекрасно це знає. Вона вкидає камінь фактично в город європейський, створюючи штучний конфлікт руками Сполучених Штатів. От де загрози. Пане Віталію? Також не погоджуюсь. Чому не погоджуюсь? Тому що, дивіться, ситуація дуже проста. Стара Європа, вона вкрай нестабільна. І фактично, після того, як Меркель пішла з посади, Германія втрачає лідерські позиції. Франція їх не тягне. І тому потрібен новий формат. І якраз, я вважаю, Штати і роблять намагання навколо конфлікту російсько-української, навколо України, якраз зібрати усіх докупи. Це, що ми якраз і бачимо, заяву 5 країн. І фактично це може все відбутися. Це не загроза, це можливість для України. Тільки потрібно правильно її використати. Пане Віталію, ви забув. Дякую. Я всім дякую за участь в ефірі. Віталій Шведов, колишній керівник військово-цивільної адміністрації, радник голови обласної державної адміністрації Луганської, Дмитро Снігирьов, військовий експерт. Це був ефір присвячений тому, що головній темі останніх 3 днів розмова Путін-Байден і вже Байден-Зеленський. Сьогодні, можливо, дізнаємося подробиці цих розмов до кінця ефіру. Бугунь, дякую за участь в програмі. Дякую. Қырым-татарым, бұ бұйық бір ғұрырымдыр. Қырым-татарым, қатырам әждадымдан мирас олған ғайрет. Қырым-татарым, ақ жесүр қалқым, көргенсін сен неже беля ве фелакет. Көрдің үжрет, ақаретлер, амма йықылмай. Баш егмей, әршіге қаршы тұрдың. Намысына ифтиралар төктілер. Ләкин теміз ве пактыр. Қырым-татар адым. Қырым-татарым, юрегім көнештір. Бұлыт ортсе біле, севем қалқымызны. Қорқу білмес, сав көңіллі, жесаретлісіз. Мен теменна етем оғымызде. Сорар есеменден бірі, сен кімсің? Сөйле қалқын тәртіп низам ве адетні. Айтырым, бұ бұйық бір ғұрырымдыр. Шүкір, Қырым-татардыр миллетім. Людей теряют только раз, и след теряя не находят. А человек гостит у вас, прощается и в ночь уходит. А если он уходит днем, он все равно от вас уходит. Давай сейчас его вернем, пока он площадь переходит. Немедленно его вернем, поговорим,
и стол накроем. Весь дом вверх дном перевернем, праздник для него устроим. Справу позаштатного журналіста Радіо Свобода Владислава Єсипенка вкотре розглядали в окупаційному Сімферопольському райсуді. Цього разу у закритому режимі. Позаяк допитували ФСБівців, оперуповноваженого Коровіна та експерта-вибухотехніка Галкіна. Раніше повідомлялося, що з автівки Єсипенка, яка нині на спецпарковці ФСБ, зник відеореєстратор. Коровін заявив, що не бачив прибор під час обшуку, хоча на оперативному відео помітні дроти. А так званий фахівець-вибухотехнік і поготів заплутався, яку саме вибухівку знайшли в машині журналіста. В итоге он договорился до того, что назвал гранату с переделанными там какими-то определенными составными частями миной. Ну, конечно, я его спросил, почему в заключении не было включено такое понятие, как мина, что если уже там привязана некая леска и имеются какие-то такие дополнительные, чисто косметические доработки, что это уже не граната, а мина. Ну, что ее нельзя, что ли, по назначению использовать. Он сказал, что, ну, просто образно привел такое понятие для того, чтобы было всем участникам понятно. Но, естественно, нам, как стороне защиты, было совсем непонятно. Породило дополнительные вопросы, которые ему начали задавать, и он, опять же, на мои вопросы он фактически не ответил. Владислава Єсипенка затримали 10 березня після акції до дня народження Тараса Шевченка, що відбулася біля пам'ятника поетові у Сімферополі. Позаштатному журналістові Радіо Свобода окупанти закидають незаконне виготовлення зброї та співпрацю з українськими спецслужбами. На волі після 12 діб адмінарешту координатор Кримської солідарності Ділєвєр Мєметов вийшов з ізолятора тимчасового тримання Джанкоя. Окупанти його загратували за нібито порушення порядку масових зборів. 23 листопада він серед інших кримських татар зустрічав адвоката Едема Семіляєва з ізолятора. За это время я очередной раз убедился в том, насколько сплоченный, насколько сильный, насколько могучий наш крымско-татарский народ. Аллаха шукурлер олсын, на протяжении всего этого времени я полностью был обеспечен наилучшей едой, какую только можно представить себе в тюрьме. Моя семья постоянно была под опекой и заботой джемаата. Вийшовши з ізолятора, Ділєвєр Мєметов дізнався про нові адміністративні протоколи проти координатора Кримської солідарності Мустафи Сейдалієва. Мєметов називає це знущанням над кримсько-татарським народом. Вы хотите сломить нас этим? Вы хотите нас этим самым оскорбить? Знайте, что у вас это никогда не удастся. Все, что вы бы ни делали, и история нашего народа тому пример, никому не удавалось сломить и поколебить наш народ. Мы, Аллаха шукур, выстояли. Аллаха шукулер, мы сплочены друг к другу. Арестовывая одного, выходят десятки людей. Сколько бы суток, сколько бы штрафов вы нам не давали, вам не удастся нас усмирить. Уряд найближчим часом погодить законопроєкт про покарання політиків за заперечення російської агресії, окупації Криму та Донбасу. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, він стосуватиметься політиків, які не визнають окупації Криму, а війну на сході України вважають громадянською війною або виправдовують російську агресію. За такі публічні заяви штрафуватимуть на суму від 17 до 34 тисяч гривень. За повторне заперечення від 34 до 51 тисячі гривень. Всі наші та іноземні політики, які розповідають про нібито громадянську війну в Україні, не про український Крим, вони мають нести за це відповідальність. І це точно не про свободу слова, а про сприяння агресору.
На жаль, навіть на 8-му році війни в Україні знаходяться політики, які цього не розуміють, тому будемо пропонувати зміни в адміністративний кодекс щодо відповідальності за публічне заперечення агресії Російської Федерації проти України, за спроби легітимізувати окупацію наших територій. Закон стосуватиметься саме політичних діячів. Впевнений, що Верховна Рада підтримає таку ініціативу. Лондон почув заклик України до стримування Росії та став одним з лідерів цього процесу. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба за підсумками візиту до Великої Британії. Серед ключових тем були співпраця бізнесу, поглиблення військової співпраці та підготовка санкцій проти Росії. Міністр Кулеба додав, що Велика Британія не боїться робити перший крок і заявив, що такий підхід поділяє і наша країна. Лондон якраз показово готовий робити кроки, готовий проявляти ініціативу. Ми вчора говорили про те, як готуються санкції проти Російської Федерації, і про те, як ми будемо поглиблювати військово-технічне співробітництво між Україною і Великою Британією, і взагалом, як ми будемо зміцнювати безпеку в Європі. Кулеба також повідомив, що МЗС працює над організацією візиту прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона до України наступного року, а також обговорює передумови для скасування візового режиму між нашими країнами. Я чесно скажу, це не буде простий шлях, це не буде швидкий шлях, але ми будемо цим шляхом невпинно йти, тому що цей бастіон чи ця стіна, візова стіна, вона має бути зруйнована. Цивілізовано, акуратно, без жертв і руйнувань, але сусідніх будівель, але зруйнована. Українці мають вільно їздити до Британії, але вони завжди раді бачити більше британців в Україні. Російські окупанти 6 разів порушили тишу. В українському війську втрат немає. За повідомленням штабу Об'єднаних сил, артилерію не задіювали. Проте ворог відкривав вогонь з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї по оборонцях Новоолександрівки, Світлодарська, Луганського та Нью-Йорка на Донеччині. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли. З початку доби, станом на 11 годину, порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано. Підрозділи Об'єднаних сил продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Більше 12 тисяч захворювань на COVID-19 зафіксували на материковій частині України за минулу добу. 465 хворих померли від коронавірусу. Найбільше хворих діагностували на Одещині та у Києві. Тим часом вже 39% дорослого населення завершили повний курс вакцинації проти коронавірусу. Найнижчі показники на Волині, Івано-Франківщині, Чернівеччині та Закарпатті. Станом на 9 грудня кількість проведених щеплень вже перетнула позначку в 26 мільйонів. З початку вакцинальної кампанії 45% дорослих українців отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19, а 39% завершили курс імунізації. Українські медики фіксують поширення країною дельта-штаму, а от нового штаму Омікрон не виявлено. Закликаю кожного не поширювати недостовірну та маніпулятивну інформацію щодо штаму Омікрон. Кожне повідомлення про те, що вакцина неефективна проти нового штаму, забирає шанс на життя у тих, хто досі не захистився від COVID-19. Поява омікрону лише свідчить, вакцинація необхідна, адже нові мутації з'являються там, де низькі охоплення щепленнями. Уряд уже затвердив порядок надання 1000 гривень для усіх вакцинованих. На цю ініціативу президента з державного бюджету виділили 11 мільярдів гривень. Для того, щоб отримати ці гроші, треба у дії згенерувати зелений сертифікат про вакцинацію, якщо його досі не було. Потім обрати пункт «Є підтримка». Щоб встигнути отримати виплату у першому етапі, треба подати заявку з 19 до 29 грудня цього року. Ковідну 1000 не можна буде зняти готівкою або переказати на іншу картку. Найближчі дні, вже з наступного тижня буде запущена бета-тест-послуга Міністерством цифрової інформації. Для отримання послуги українці зможуть оформити відповідні віртуальні картки, які будуть розроблені спеціально для виплат. Це карта «Е-підтримка».
Оформлення цієї картки безкоштовне і без жодної плати за обслуговування. Витратити 1000 гривень можна в категоріях бізнесу, що найбільше постраждали від карантину – це креативна, транспортна і спортивна галузі. Тим часом окупанти заявляють про 508 нових випадків COVID-19 в Криму. За їх неперевіреними даними, 34 людини на півострові померли від цієї хвороби. Цим цифрам не можна вірити, вважають у постійному представництві президента України в Криму. Дані про смертність від коронавірусу окупанти занижують у 5-ро, вважає перша заступниця постійного представника президента Дар'я Свиридова. Останні 2 роки ми спостерігаємо страшну тенденцію збільшення смертності, атипічного збільшення смертності на окупованих територіях, населення наших окупованих територій Криму. І, звичайно, на жаль, ми пов'язуємо це в першу чергу з тією прихованою смертністю, викликаною захворюванням на COVID-19 і погіршенням в зв'язку з цим, суттєвим погіршенням загалом якості надання медичних послуг на окупованій території. Соціал-демократ Олаф Шольц склав присягу як новий 9-й канцлер Німеччини. Так завершилася 16-річна ера правління консерватора Ангели Меркель. Це, можливо, одна з найпрекрасніших робіт у світі – брати відповідальність за цю країну. Від щирого серця бажаю вам успіху на цій посаді, а також успіху нашій країні. За законом ФРН, за результатами виборів до парламенту, канцлера обирають депутати. За Шольца віддали 395 голосів за мінімального порогу у 369. При цьому за нього проголосували члени не лише його соціал-демократичної партії, а й зелені та представники вільної демократичної партії. Вони ж сформували у Бундестазі правлячу коаліцію. Шановна пані Меркель, шановна канцлер, хочу подякувати вам за вашу роботу протягом останніх 16 років. Поки ви були канцлером цієї країни, це були великі часи. Сам Шольц приєднався до соціалістів, ще будучи учнем старшої школи у 1975 році. Під час інавгурації він пообіцяв віддавати усі сили заради добробуту німців. При цьому він не включив фразу «Хай допоможе мені Бог», яку зазвичай вимовляють під час присяги. Варто зазначити, що Шольца критикують за відсутність харизми. За опитуваннями, значна частина німців вважає, що його коаліція розпадеться ще до завершення 4-річного терміну правління. Основна маса вважає, що він протримається до кінця терміну. І лише невеликий відсоток сказав, що йому вдасться прослужити так довго, як Меркель. Дипломатичний бойкот зимової олімпіади у Пекіні стає дедалі масштабнішим. Спочатку його оголосили США, потім до нього приєдналися Австралія та Нова Зеландія. А тепер і лідери Канади і Великої Британії. Усі ці країни відправлять на ігри спортсменів, але не високопоставлені делегації. Це буде дипломатичний бойкот у відповідь на порушення прав людини у КНР. Як і наші партнери у всьому світі, ми дуже стурбовані тим, що китайська влада постійно порушує права людини. Як я сказав раніше, ми не підтримуємо спортивного бойкоту, але посилати міністрів на зимову олімпіаду теж не плануємо. Чиновники австралійського уряду не поїдуть на ігри у Китай. Туди вирушать лише австралійські спортсмени. Китай, найбільший торговий партнер Австралії, обіцяє жорсткі заходи у відповідь. Взагалі, відносини між Пекіном і Канберою зіпсувалися ще до цього. Так, австралійський уряд заборонив використовувати технології Huawei у своїх мережах 5G. Вони також закликали провести незалежне розслідування джерел походження коронавірусу. Захід звинувачує Китай у тому, що він переслідує мусульманську народність уйгурів в автономному регіоні Сіньцзянь. Як з'ясувалося, там у так званих центрах професійної підготовки, а фактично в'язницях, утримуються близько 1 мільйона уйгурів. Утискаються в КНР також інші громадяни. Так, найбільшою групою в'язнів совісті у світі вважаються китайські прихильники давньої медитативної практики Фалунь-Гунь. Багаторічних гонінь зазнають також тибетці та парафіяни домашніх християнських церков. За висновками незалежного трибуналу, представники усіх цих груп часто стають жертвами насильницького вилучення органів. Турецькі уйгури закликають усі країни світу приєднатися до бойкоту, який розпочали Сполучені Штати.
Китай сьогодні здійснює геноцид уйгурів, вбиваючи мільйони людей. У такій ситуації безглуздо проводити там Олімпійські ігри. Це ніби висловлюєш зневагу до всього людства. Китай назвав бойкот політичним позуванням і пообіцяв заходи у відповідь. Щоправда, поки не уточнив, які. Водночас Міжнародний олімпійський комітет відмовився коментувати так звані політичні питання. Президент МОК самоусунувся, заявивши, що не підтримує жодної зі сторін. Пророк Мухаммед, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Каждая умра после предыдущей служит искуплением совершенных между ними грехов. Что может быть прекраснее того, чтобы совершить путешествие к двум святыням ислама в Мекке и Медине, ощутить спокойствие и умиротворение на земле, по которой когда-то ступал наш любимый пророк. Да благословит его Аллах и приветствует. Ведь умра является искуплением от грехов и средством от бедности. А по мнению некоторых ученых, она является даже ваджибом. В священный месяц Рамадан умра по награде приравнивается к хаджу. И не забудьте про награду в мечети пророка. Да благословит его Аллах и приветствует. Откройте свой путь к Каббе вместе с Кабайоло. Hayırlı akşamlar. Bugün yayına devam ediyoruz. Misafirimiz Arsen Jumadilov. Manda yazılar mı? Kırımdatar cemaat erbabı. Oldu kalsın cemaat erbabı. Kolay kolay. Bayağı beklettiniz kelmenizni. Sağ olunuz çağırganınız için, beklegeniniz için. Bekletken misafirimizden biri var değil mi? Yanılmazsam. Gençler teşebbüsü derdiler. O teşebbüslerden evvel sizin açıklamalarınız oldu ATR'de bu stüdyoda. Meclisin canlandırması. Sonra mecliste galiba yanılmazsam iki kere toplaşılar da ötkerildi. Bir şeyler dinlendi, bir şeyler aytıldı. Onun da ne bitti, ne iş kimse anlap olamay. Ne iş bitti. Onun bir teklifler yazılacak idi. Yazılı şekilde sunulacak idi reisimizge. Ne oldu? Bayağı çok şeyden haberiniz var eken Osman ağa. Yaşanamasak da toplaşılarga bayağı var. Haberler keleyim. Doğru ayttınız. Sebep iki kere toplaşıv var idi ondan son Milli Meclis'te. Birinci toplaşıvda işte anda bütün toplanğan cemaat Milli Meclis azaları da var ediler. Onun içinde, o cemaat içinde Mustafa Ağa da var idi anda. Onlar daha çok öz fikirlerini ayttılar. Dediler, yani bazıları dediler bizge Milli Meclis sistemasını şimdi asla temege olmayın. Çünkü vaziyetimiz belli. Alımız ortada. Bir şeyler şimdi değiştirecek olsak daha da beter yapmayalım deyip öyle çıkışlar var idi. Bazı çıkışlar tam tersi edi. Keliniz eğer yaxşı fikirler olsa onlarını bir bakayık, bir inceleyik. Eğer sizde azı bir şey olsa onu bizge gösteriniz ya da azı bir şey olmasa sizge bekim bir vakt gerek olurunu yazılı şekilde onu çeviriniz ve ondan son bizge onu gösteriniz deyip öyle fikirler de vardı. İkinci fikirge Mustafa Ağa da kol tutkan. Degen gerçekten de bizge yani Kırım Tatar halkı olarak umumen yanı yollarını bizim cemaat siyasi yaşayışımızını canlandırmak için yollarını kıdırıp tapmağa gerçekten de gerektir. Onu inkar etmeye galiba olmay. Çünkü hepsimiz anlayımız ki biraz sistem turşulanıp kaldı.
аз шығы тұршыланып, тозланып, деп айтсақ қалды. Келіңіз, сіздің fikirleriniz olsa, оларны язылы olarak бізге көстеріңіз, біз оларны лаф етейік. Ondan соң біз алдық достарымыздан аша yukarı bir-екі bir-buçuk aylık bir müddet yazdık bir 7-8 sayfalık bir kontsepsiya ve onu son iyul ayı ularga taqdim ettik. Endi Otublaşovda tek Milli Meclis azaları var idi ve Türkiye diasporanın başlıkları da var idi. Mukrimin Bey? Mukrimin Bey ve Namık Ağa. Ve ben onu açıkladım, anlattım. Anda bazı teoretik şeyler var idi ve o teoretik şeylerden Biraz açıklar mısınız böyle biraz inceletip neler teklif ettiniz? Teoretik açıdan anda 3 umum sualga cevap tapmağa gerektir deb açıklangan edi. Birinci sual bizim maksadımız yani gerçekten nedir mana bu şaraitlerde? Mesela Kırım'ı serbest etmek işgalden ve bütün gayretlerimiz hep oğa mesela netilmek gerek. Ya da endi biz anlayımız ki mana bu vaziyetten kurtarılmak için bizim elimizde değil mesela ve biz deyimiz ki yakın vakitte yakın vakitte belli bir gerçekçi bir müddet için yani 5 yıllık mı 10 yıllık mı bir stratejiya ve deyimiz ki 5-10 yıl içinde biz galiba olğan vaziyetini değiştirmemiz ya da değişse bile bizden sebep değil. Onun için deyimiz ki biz galiba başka şeylerge fokuslanayıq mı belki. Mesela mında Ukrayna kıtasında Kırımlılar tilin alını geliştirmek, mesela mında bizim medeni ve diğer şeylerini geliştirmek deyip belki yani ne gibi maksatlarını gerçekten de oğlumuzga koyak ki onlarga işte erişeceğimiz deyip öyle bir karar almağa gerektir deyip mana bu birinci sual. Yani neni yapamız ne için? O birinci sual. İkinci sual. Şunu doğru anlasam bu şimdi bütün yani şirketler mi olsun, devletler olsun, Türkiye'de bakan fırkalar bile kullanalar, siyasi fırkalar. Yani gelecekte misyaga göre ve vizyaga göre geliştirmek. Evet, stratejiyi yapmazdan yani bir hareket edemez kayda gidemez. Evet mutlaka. Ama bizim bir eski urf adetlerimiz var. Vizyasız, misyasız gitmek. Yok, galiba değil. Galiba urf adetimiz değil mi? Bizde eskiden kalgan başka bir adetimiz var. Biz tam olarak neler yapmağa istegenimiz bek yaxşı bilemiz. Yapamız, başkalarga da yaptıramız. Şimdi ise son... O hepsi mi bu teorisik yoksa... Yok. Anda ameli işlerde var. İkinci sual bu şimdi bu maksatlarga erişmek için ve bu yolga çıkmak için bizge gerek olan destekni naz etip kazanayak. Yani destek derken, aytarken o ne demek? Yani halk naz etip yani gerçekten de oğa yaşanacak, oğa kol tutacak vesaire. Çünkü bu eğer de sen bek yaxşı bir şey düşünsen bile ama halkın ya da sağa bağlı olganlar eğer oğa işanmasalar, eğer onu istemeseler bile elbette ki senin bütün yapkanların galiba nafile boşuna olacak. Onun için ikinci sual nasıl edip halkın desteğini yani gerçekten de duymağa, sezmege nasıl onu almağa mümkün. Ve üçüncü sual bu Milli Meclis'in ve onun yanında çalışkanların efektivnost yani diyen bir KPI'lar koyacak yani konsepsiya var evet yani işte biz maksatlarını ayttık halktan mesela desteğini aldık ondan sonra biz nasıl edip çalışamız ve bütün bunlarını çalıştıramız ki biz o maksatlarga gerçekçi olarak eriştirmege bizim çerimiz
olsun dep, mana bu üçüncü sualında çözmege gerek. Ve bazı ameli adımlar da anda teklif edilgen edi. Men de onlarına anlatıp oturmayayım bunda bekim. Çünkü onlar aldılar belli bir vakit onu düşünmek için. Bazıları beğendiler. Bazıları dediler ki biz... Ameli adımlar anlatmak göre gizli şekilde yapıldı. Yani açıklanmadı. Yani pek gizli de değil ama en azından ben şunda aytıp oturmayayım. Ve yani bazıları dediler bu yaxşı fikirler en azından sonki 5-6 yıl içinde bu ilk sefer ne vakit hepsi gerçekten de bizler kaydamız bu arada kaydalarga gitemiz degen suallerge cevap kıdırgan bir toplaşıv olgan. Ondan evvel öyle bir şey yok idi. Yani diler en azından öyle subjetler bizge kerektir dep aytgan so'zlari bar edi. Biz boşuna vakit joydık ve bizge bularni anlatmaga kerek mersen dep aytgan so'zlari bar edi. Sonunda men dedim ki bakınız ağalar, hanımefendiler, mesuliyet sizin boynunuzda. Şimdi keliniz maga aytmanız ki biz senden istedik, mana endi yarın hepsi dengişsin ki yok öyle bir şey olmaz. Çünkü siz Milli Meclis azasısınız. Mesuliyet boynunuzda ve aslında siz menden soramak değil de biz sizden soramak gerekmiz ve hakkımız var. Nasıl etip olacak bu şey? Gelecekte nasıl biz bakamız, ne gibi adamlarını bizge yapmak gerek. Onun için dedim ki bakınız, bana bu sizge vesika. Sualleriniz olsa ben daima na связи degenden. Telefon açınız, yazınız, her vakit memnunum, kimsege yok demedim. Ama bu endi sizge buyurunuz, çalışınız. Ondan sonra ben anlağanım kadar ular anlaştılar o toplaşmadan son ya 2 ya 3 haftada ya 3 hafta son burada toplaşmaga görüşmege. Men dedim ki yazda takdim edilgen şey. Yazda. Men dedim ki menin endi oğa ne vaktim olur, ne de istegim doğrusunu aytganda buyurunuz. Pek yaxşı ki siz anladınız ki o tür subjetler, o tür toplaşmalar yani gerçekten de gerektir dep. Ondan sonra toplaştılar mı? Toplaşmadılar mı? Nege keldiler, nasıl kararlarını aldılar onu bilmeyeyim doğrusunu aytganda. Niçin kozogunda tutmadınız, gözden kaçırdınız devamını? Yani dediniz bana endi isterseniz başınızın üstüne koyunuz, ne isteseniz yapınız. Ben takdim ettim, çekilim çetke öyle oldu mu? Yoksa sizden teklif bekleyeyim mi? Endi özüm teşebbüsler bildirmeyeyim mi? Nasıl manada oldu bu? Beksa de bir mana, yani bir daha aytayım. Ötken sefer biz bunda oturganda sen 5 sual soradın. Men bazı so'llarga cevabımı verdim. Ondan son yani menim en azdan takdim evvel da bu takdim etmegeniz. Bu da yazdan evvel olgan şeyler. Evet. Yani men bana sağa en azdan menim kağıdım mında hazır tura ve isteyim onu Milli Meclis'e onu takdim etmege, göstermege degen bir laf yok idi. Yani sen bir çok şey soradın, men bazı sorularga cevabımı aytdım. Ondan son yani Milli Meclis'ten keldi öyle bir teklif bana kel bularını anlat. Yani başta ularını anlattık ağzavi şekilde, ondan son yazılı da anlattık. Ama bana men boynuma onu aldım da ve yani her şeyin şimdi ardından peşinden men çapkalacağım ve onu yaptıracağım ve mutlaka olacak degen bir laf yok idi. Nasıl da olsa saylangan Milli Meclis var. Milli Meclis azaları sağlamlar, Allah sağlık versin. Onların boyunlarında mesuliyet, halkın geleceği üçündü. Sual olarga. Anlağanıma göre 2-3 hafta vakit aldılar. Yazın endi yarım yılda geçti. Bilmeyeyim. Böyle keri Bekim anda iş kaynay. Bekim teklifler komuldu. El Fatihası okuldu.
Bekim iş kaynay, bekim teklifler, fikirler gulli, bekim yakın zamanda biz hepsimiz şimdi yani... Güldürmeye zorlaştırasın sen. Sen de onda patlayacağım gülmek. Gerçek etam. Gerçek etam. Sanki mıskılap aytasız bilmiyorum. Yok, bekim şimdi bizge derler buna keliniz cemaat. Biz de hepsi hazır, biz bilemiz ki nasıl biz hareket edeceğimiz, neler yapacağımız. Nasıl onu yapacağımız, halk için, ne için o meraklı, ne için halka bu gerekli şeyler ve nasıl edip biz gerçekçi olarak bilemiz ve anlayımız ki nasıl o çalışacak. Belki bizni yakın zamanda çağırırlar öyle bir toplaşığa ve bütün bunlarını anlatarlar strateji olarak. Bakın, meclisten başka Dünya Kırımtatar Kongresi de var. Var. Ben onu da anlagan edim. Şimdi biz meclisin temege zor olsa, meclisin kendi kurultay saylanıp olamazsa türlü sakıncalar var. Doğru mu bu şekilde? En azından Kongreske kelgende, Kongresin belki misyası başkadır. Dünya çapında çalışmak, doğru mu? Dünyada Kırımtatar halkın değil, Kırımtatar cemaat teşkilatlarını temsil etmek. Karan başka ama amel olarak bizim liderimiz hem meclis reisi hem kongresin reisi aynı insan. Ama kongresin işi de yürümüyor. Anda bir türlü sakıncalar yok da onu çalıştırmak için. Onda öyle pek... Ben boş tenkit istemeyim aslında. Belki ben de bir şeylerini bilmiyorum. Belki işler kaynaydır, bir şeyler yapıladır. Dünyada işidir, haberimiz yok. Onun için Belki ve o da işte tekliflerden biri ne vardı? En azından yılda bir hesabat olacak. Yani adamlar neler yaptılar? Bu organlar nasıl bir fayda getirdiler? Yani ne tür ya da ne tür problemlerle rast geldiler ki bazı yaşlı şeylerini, niyetlengen şeylerini yapıp olamadılar mesela. Yani o tür raporlar, o tür hesabatlar, onlar da faydalı olur ki halk bir taraftan ve bu strukturalar o bir taraftan birbirinin bağlarını duysunlar deyip. Çünkü bugün biz anlayımız ki bu bağ bekinci koparıldı dep aytmam. Men de aytayım. Ama bekinci. Hop kanka o şey öyle. Biz baksak, siz belki izlemişsiniz YouTube'da var. Merkez degen bir şey var galiba. Kırım'dan Elinor Dilber alıp bara ve bakın endi aynı masa başında bir taraftan biz meclis ve kurultay azalarını göremiz. Edem Dudakov gibi, Zahir Smillah gibi. İkinci taraftan işbirlik yapan insanlar da var. Ve yavaş yavaş bu çalışmak gerek, siyasetke girmek gerek. Anda bilirsin anlayın. Bazıda kuleciğin kele çünkü pek zor gerek sözlerini, kelimelerini tapalar. İşgal edip olamaylar. Bunda o vaxtaki ne diyorlar? 2014'ün vahyaları. Yani milli liderler yok oldu. Nasıl yok oldu? Kimse anlatıp olamıyor. Milli liderler yasaklandı. Kirmensiz yasaklandı. Ama bu zor şekilde bu alda bir şeyler tapıp endi bir şeyler adamlar bakışla öyle bir laf sözü katıklamaya tırışıyorlar işte o kadarlık. Ve sanki dersin Hophan gibi milletten meclisin biz bunda endi exil değil de endi unutulgan exil gibi görünüyor. Mesela razı değilsin buna galiba. Beyaz emigratsiyaga gitken sayan oşap kelemiz, gitken sayan. Ama bu gidişat da tam bitmedi mencesine ve onu çevirmege mümkündür dep düşünüyorum. Endi çevirip olarmız mı yok mu? Bana bu bir sual. Şimdilik gidişat öyle ki biz bir taraftan Kırım'da kalgan vatandaşlarımız o bir taraftan bağlarımız ince olup gitti. Ya da en azından bunda olgan strukturalar ve anda olgan halk. Şahsi siz hakkında konuşsa bayağı indi işlerin
başından çıktınız, tecrübeniz var. Olsun Bilayev Одессa'daki kaymakamlıkın. Kaymakam ediniz. İşte biz dediler rayon reisi, doğru mu? Şimdi devlet icra, devlet şirketinden, ilaç satın alıp şirketinden 2,5 yıl oldu. Alып барғаныңыз işinizin muvaffakiyetli yerleri de korunuyor. Bazı hesaplarınızı koruyoruz, okuyumuz. Ama şeyinizde, rezümünüzde meclisin nasıl diyeyim katibi de değil, müsteşarı mı Türkçe'de öyle bir söz var. Gossekreteri öyle bir işleri gibi alıp baracak ediniz. Niçin o yürümedi o iş? Şimdi indi vakit geçken son anlap olasınız mı? Siz içinden reformalarını galiba yapacak oldunuz. Niçin yürümedi o iş? Yaxşı sual. Birinciden benim hatam oldu. Men anda kirmezden bu benim teşebbüslerime, fikirlerime siyasi destek var mı yok mu deyip sonuna kadar onu öğrenmedim, bilmedim. Biliydim ki eğer fikri yaxşı olsa ve onun yani rasyonel taraftan onun faydalarını yani yaxşı taraflarını göstersem mutlak oğa kol tutulur, mutlak destek verilir deyip fikirdeydim. Bayağı büyük bir hatam oldu. Ve ondan son işte birçok ya da en azından işte bazı teşebbüslerim ular öyle de gerçekleşmedi. Güzel şeylerden ise oldu bu anayasa komisyonu çalışıyordu. Anda iş grupası kurulganıydı. Bana da tecrübem bu mesele çünkü bu yıl indi bu bizim yayınımızdan son kabul edilgeniydi bu kanun ama bu kanun etrafından başından birinci leyhalarından sizin işiniz vardı. En azından bundan başka ikinci kanun da Tatar halkın. Üç leyha vardı anda ve üçüne de katkım vardı ve sizin fikrinizden bitiriniz çünkü gelecek sorularımda bununla bağlı olacaktı. Ne kadarlık şimdiki kabul edilgen kanun sizinkinin nasıl çelişki aldı mı yoksa aynı fikirde yapılan kanun mu kabul edildi? Kabul edilen kanun bu bir adım öge, bu bir yaxşı adım, yaxşı karar çoktan beklenilgen ve men onu bir anlatkan edim. Doğrusunu aytganda bu adım ilk evvela Ukrayna devleti için bayağı faydalı oldu. Kırımlılar halkı için bu kichkine bir adım öge, Ukrayna devleti için balaban bir adım öge. Yani onlar sekirgen gibi oldular. Ne için? Çünkü biz çoktan onlara ne dedik? Eğer siz bizni tamir halkı olarak tanısanız, sizin Ukrayna devletinin Kırım'a hakkınız ayğa uzayıcılar ayğa gelgen son insan için küçük adım ama insaniyet için büyük sekirmek. Ben öyle bir şey yazdım. Yani cosplay o şeygeydi ve onlar yani Ukrayna devleti, Ukrayna siyasetçileri onlar özleri şaştılar vakit ne kadar çok bu kanuna karşı Rusya'da reaksiyaları oldu. Yani onlar onu beklemediler. Biz ise onlara 20 kaç yıl onu dedik. Yani siz onu yapınız da ve yani gerçekten de Ukrayna Kırım'a hakkı olganın yani bir daha yani tasdik edersiniz. Yani daha da kavleştirirsiniz o pozisyonunuzunu. Ve gerçekten de öyle yani şimdi onlar gururlanalar ve deyirler ki Kırımızlar halkı tamir halkı olsa eğer adımda sesi Cumhuriyet parlamentinden mi çıksın yoksa Birleşik Milletler Teşkilatı'na eğer belirtin de en azından bir kabul edilgen şey yani bu. Ukrayna devleti için bayağı yaxşı bir şey, bayağı faydalı bir şey. Ama felsefi şekilde farklar var idi mi sizin leyhalarınızdan? Bir-iki var idi, büyük farkları yok idi. Bir-iki var idi. Men anda doğrusunu aytganda bazı riskler görem o kanunda alida. Mesela anda finans yani sermayeler naz etip bu tamir halkların temsil etken organlarga yetkizme
механизмалар менімчесіне біраз пытрақлылар ве риск ташыған şeyler bizim yani işte mesela meclisimiz için ne için öyle? Çünkü anda şimdi öyle bir yazıldı ki eğer şimdi kısmet olsa yarın bir gün Milli Meclis endi resmi olarak öyle bir organ gibi tanılsa kayıt etilse ve o paralarga yani devlet bütçe paralarına hakkı olsa ve gerçekten de onlarını alsa andan o şu konu ya da kelesi konu bütün Ukrayna'da neler var olsa административная ответственность дейміз, криминальная ответственность дейміз, жинайы işler, административ işler hepsi için mecliste cevapkar olacak. Menimcesine o bayağı siyasi taraftan bizlerini zayıf edebilecek bir şeydir. Anda başka bir mekanizm teklif etilgen edi. Sermayalarını doğrudan Milli Meclis değil de ya da tamir halkını temsil etken bir organ değil de onun tarafından yaratılgan, teşkil etilgen şirketler, fondlar, teşkilatlar ular alsın o sermayalarını. Ve eğer bir yanlışlık olsa o şirketlerde, o fondlarda, o teşkilatlarda olsun. Yani Milli Meclis'te değil. Çünkü yaxşı da bugün bizim aramız yaxşı Ukrayna devletinin. Ama eğer biz uzun vadeli baksak, Türkler degendayn, biz anlayamız ki yarın bir gün bu vaziyet bekim değişir. Ve nekeler öyle bir hakimiyet, kaysı biri bizimkilerge biraz endi menfi bakacak ve o menfi baksa o son mana bunu bir neme olarak baskı olarak bizge karşı kullanabilir. Kanunga göre cedvelge alma, meclisin cedvelge alması ya da tamir halkların temsil organının resmileştirmesi hükümet tarafından bir karar yapılacak olsa demek ki hakimiyet demişmesinin aynı şekilde feshedilmesi de kolay yani. Bu da var ama bu siyasi taraftan biraz pıtraklıca. Çünkü siyasi taraftan onu anlatmaya pek kıyın olacak. Ne için başka bir organ saylandı vesaire. Siyasi taraftan akçalar mesela kırslandı ya da akçalar yanlış bir maksatla işletildi deyip siyasi taraftan anlatmaya ve baskı koymaya bayağı daha kolay. Bayağı daha kolay. Akçaga kelgende adamlar daima ular bek karşılar mana bu rüşvetçilik degen şeylerge, yolsuzlukka. Eğer de Ukrayna devletinden ya da baş savcıdan gelse öyle bir mesaj, sanki mana öyle bir organ yanlış kullandı o paralarını, halkına o paralarını işletmedi, öz menfaatına işledi deyip aytsa, halk kimin tarafında yani kimin tarafında olacak? %100 Milli Meclis tarafında olacak deyip ben öyle demem. Onun için bu gibi şeylerden pek mukayyet olmak gerek. Milli Meclis hala daha o adımlarını atmadı. Bilmeyeyim ne için. Yani plan mı öyle ya da yani bir şeyler anda şimdilik çalışmayı ve onlar da bir şeyler yani bekliyorlar mı onu bilmeyeyim. Ama en azından bu basamakta da bazı şeylerini çok daha doğru yapmaya çaresi var. Ama işitkelime göre Rifat Ağa'dan bu tahsilhanma meselesi neden olsana şimdi bu ne anda dini meselelerden bir agentlik var. O agentlik hizmeti o bütün vesikalarını şunogren eken ogren çıka bütün 30 yılda kabul edilen kanunda direkt çalışkan doğrudan çalışkan kaydeler var. O kaydelerge göre мають бути розроблені підзаконні акти, постанови тощо деген bir laf yok. Olmasa yani yok olsa demek ki o kaydelerini alalar, yaparlar. Kelisi konu deyip aytmam ama kelisi ay mutlaka. Onun için şimdi anda bir hizmet, bir şeyler inceliği, bir şeyler baka bu endi laflar. Eğer biz bek isteseydik
ол афларны кечіп нәтижені енді көрмеге бүгін чәрісі менің жесіне olmak gerek edi. Ne için olmadı? Yani istegimiz mi yok? Ya da gerçekten oğa hazır mı değilimiz? Onu bilmeyeyim. Daha bir mesele, bet Rifat Ağan'ın laf etkende canlı laf ettik ama bağdan böyle stüdyada değil edi. Canlı Skype'tan bağlanan edi. Bizden, menden, işte men sorğanda işte endi cedvelge alınsa, tüzel kişilik hakkı kazansa meclis, qaysı bir işlerinin uğraşmağa hakkı verecek, nasıl kararlar alabilecek. Bu mesele biraz sinirlendi demesem, biraz böyle heyecanlı kabul edildi bu sualler. Çünkü sanki sorulmayacak gibi sualler gibi. Bege soru sual öncesine. Çünkü stratejiye yok. Ukrayna kanuna göre bir şey yapılacak. Yok, ne kanuna? Ukrayna kanuna göre, bana şimdi kabul edilen kanuna göre biz ne istesek onu yapamız. Yeter ki biz anlayamız ki halkın menfaatına faydalı bir şeydir deyip. Eğer biz öyle tanısak, biz o tür programlarını yazamız, hazırlayımız. O programlarını devlet bütçesi kabul edilmezden hükümetke teslim etmemiz. Diyemiz ki bizge bu tür programlarga bu kadar para gerek. Argumentasiyasını bütün erişine anlatamız. Onlar onu ya kabul eteler ya da bazı şeylerden razı olmayıp deyirler ki bu şeylerde daha bir çalışınız deyip aytalar. Biz son yani bir iki haftadan uğa kaytamız ve böylelikle devlet bütçesine sermayeler kirsetili. Bu kadar. Yeter ki bizim tarafımızdan bu bakış hazır olsun. Yani ne gibi şeylerini yapacağımız. Mesela Kiev'de ya da başka şehirlerde sürgünlükle bağlı bir müzey mesela ya da Kırım Tatar Tili Enstitüsü ya da Kırım Tatar Edebiyatı bir fondu ya da daha bilmem bir şey pek çok şeyler mutlaka vardır. Bizim aramızda pek çok akıllı, tecrübeli adamlar varlar. Mutlaka pek çok şey yapmaya istiyorlar. Yeter ki o yardım olsun. Güleceğim gelip bağışlamız. Bazıda öyle ciddi betinizden, yüzünüzden bakıp aytasınız. İlk biz de anlayıp ben şunu neni hatırladım. Sonki lafımızda laf etkende başladınız bizde parlamenter sistemine oxşayma yoksa başkanlık sistemine oxşayma varıp geldi. Mustafa Ağa sistemine gelip çıktık. Onun sistemasına oxşay. Evet, istesek tenkit ettik. Eskisi gibi, eski milli tenkit etmeyik ama ben gördüm, siz de görgenirsiniz. Mustafa Ağa'nın işi, yani 20 yıllık siyaseti ve dünyadaki hürmeti Yine bağlı mesela göreyim bir iş yapası Mustafa Ağa verdi mesela santraç öne. Öncesinde biz telefon etti baş savcının muavini. Ay Türkiye'ye bağlanmak gerek. Anda baş savcı var mı? Onlar bilmirler. Sisteması başka. Anda baş savcı yok onlarda. Onlarda Cumhuriyet savcısı şehirde var. Sistema biraz mahkemeye bağlı. Böyle parlamentska sistema prokurorov böyle hiyerarxiyası yok. Yok öyle bir baş savcı. Yok bir sizin tanış olmak gerek. Mustafa Ağa ne dedi? Türkiye'ye telefon etti. Onu tanıştırır. Son oturasın vakit geçi Türkiye Büyükelçisi telefon etti. Buradan bağlanmak gerek. Son Arsen neydi? Arsen Avakov var, başla adaşın gibi. Onu Ermeni tamırlı olğanı için Türkiye'deki bir kabul etmeler, onu tanıtırmak gerek. Yani ona bakmanız Ermeni tamırına bakıp, işte o bizim insanımız, yani Ukrayna tarafına çalışan, o da nazır olğan vaktan, onun nazırlıkka yakınlaşmadılar. Yani işte muhabbette olmadılar, yani mutakip olmadılar. Diler de Türkler kabul etmediler. Onu işte Mustafa Ağa da alıştı. Onlar için de bulanmaları Cumhuriyetlerden başlayıp yani gerek olsa ve o da nasıl çözüm meseleni ozu avtoritetin doğru. Aynı şekilde o da işte ona bayağı insanların borcu var. O da işte
nasıl kullana böyle işte. Sizin aytkanınız yani bizim beklegenimiz endi bu kurum işi, institusiya gibi yani biz bir institusiya kuruyemiz ama şu dedik de ben hatırladım belki Afganistan'ı okusam bazı anlap olamaz. Yani hiç Afganistan'da o kadar milyarlarla akçaları tökülse bile yani Sovyetler geldi mi, Amerika geldi mi, Pakistan yani dindaş Pakistan, Türkiye'nin mi Atatürk zamanında oldu. Hiçbirisi kim geldi bir kimse değiştirmedi. Kolaylık diye mi, oplap toplap mı, asker hiçbir tarafı. Yani o hani gibi 100 yıllık gibi Afganistan, 200 yıllık gibi Afganistan. Sonra okuyorsan onların orf adeti var. Loya Jirga. Yani Loya Jirga Sovet stareyişin. Ağalar değilsin de bazıların için ağalar kulağına koyacağım gelir. Yani ağalar sisteması var. Yani var, ağalar böyle dediler. Ağalar ne dediler? Kimse anlap olamaz sonunda. Yoksa yanılanmıyor yani. Öyledir belki ama mencesine bizde sistem tam oturmadı doğrusunu aytganda. Loya Jirga'ya oxşaymy? Yok, Loya Jirga'ga mencesine oxşamay, mencesine o'tgan sefer sen doğru ayttın. Yani Mustafa ağa adına sistemasi var. Allah sağlık versin. Bu sistema elbette güçlü tarafları var. Çünkü Mustafa ağanın şahsi itibarı pek yüksek. Zayıf tarafları da var. Çünkü yarın öbür gün bizde Cüce olsa yarın yaşlı teknolojiye yakınlar. Herkesi biz hepimiz yazır olmalı. Fani dünya, biz bunda misafirmiz. Bu itibarını halk kaybetse, qaysı itibarının son çalışacak? Halk onu kaybetse, etken son bu itibarın yerine yani girecek başka bir şahıs yok. İnstitusiyalar ise mana bu işini gelip getirecek, çalıştıracak, yaptıracak yok. Ve bu bir doğrusunu aytganda zayıf tarafı mana bu sistemanın. Ne için men diyeyim ki o tam oturmadı? Çünkü bu şimdi bizde var olgan çözüm stabil değil. Yani o bir 30-40 yıldan son galiba bu şekilde çalışmaz. Elbette ki Rabbimiz Mustafa ağamızga sağlık versin ama galiba 40 ya da 50 yıldan son endi başka bir çözüm tapmağa gerek olacak. O çözüm stabil olmak gerek. Stabil çözüm o ne demek? Yani bir taraftan milli stratejiya var, oğa bazı bir oğadiler milli gaye, bazı bir oğadiler rol, missiya и призвание, mana bu halkı ne isti, nege intıla, nege erişecek olabilir. O bir taraftan sproможность, yani kabiliyeti, o yapabilecek bir durumda olacak bu halk, mana bu milli stratejiyanı, milli fikrini yerine yani getirmeye. O ikinci ve üçüncüsü halk, yani sade Kırım Tatar ve halk umumen bu şeylerge kol tutacak, oğa yaşanacak. Çünkü anlayacak ki o da ondan bir fayda görecek ve o da ondan hoşlanacak, oğa işana. Ben daha da belki bir saat devam edelim bu lafını belki ayrı bilmem canlı efirden başlama ayrı bir hayallerimiz vardı bir vaxtlar bu işlerine müzakere etmeye ama sankidir bakın tarihi olarak bu tarihi analogiyalar belki geçersizdir ama buna Şagin giren vaxtın baksak satqın deyimiz bizim tarihimizde böyle sanki satılgan gibi ama derinden okusan millet tarafından da yani artta kalkan bir devlet yani 100 yıl sanayi revolüsyasına girmegen bir devlet artta kalkan bir devlet reformalarını kabul etmedi. Bütün şeylerin Rusça gibi davrandın. Yani nasıl polisiya kuracaksın, nasıl mahkeme kuracaksın, nasıl daimi ordu kuracaksın. Daimi ordumuz yok idi. Gerek vakti bütün reformaların reddetken halk yani bu da ozu Venesiyalarda Padua Üniversitesi'nde okup yani bayağı o gitken yani o halkın anlamadı, halk onu anlamadı. Böylelikle bitti gitti doğru mu? Ve biz bazen belli demokrasiya tüpten gelmiyor. Aslında eliteden geliyor. Tüpeden yukarıdan galiba aşağı reformların teklifi olacak. Ama siz galiba sonki vakta tıkarançık yani çetki çekilgen gibi görünüyorsunuz mu? Yanılan mı ben bu vakta? Şimdi ağalar sistemasını degende... Çetki çekilgen gibi
көрінем, аңлайым. Мен әлбетте ки бір қырымдатарым. Мен әлбетте ки біздің халқымыз үшін мен büyük, yani büyük деп айтмам, ama en azından yaxşı bir gelecek isteyeyim. Ve bugün olğan vaqyaların yani birçoğunu көрмеге istemeyim, yani biz hepimiz istemeyimiz. Kırımda bütün olğan şeylerini göremiz. Anda endi apaylarını, xadanlarını endi tutup başladılar songi vaqtları. Bizge halk olarak bek öyle sabır etmege ağır olğan bir şey doğrusu aytganda kıyın. Biz anda azmız, güçümüz yok. Yani bütün bularını elbette ki görem ve men özüm ve balalarımı da öyle terbiye alayım ki bütün bu şeyler inşallah yarın bir gün olar bitmek gerekler. Ama aynı vakitte anlayayım ki ve doğrusunu sizge şunda aytayım. Men bugün hazır çözüm nedir deyip naz etip onu yapayıq, yani yaptırayıq deyip bir bilgi sahibi değilim. En azından bu ilmi bir bakış. Eğer bir ilim adamı aytır, eğer bir teoriyası da bu dogma değildir yani. Onun için araştırmacılık var ilim dünyasında. Men bazı çözümlerini görem, anlayayım ama mana şimdiki bar olğan şaraitlerde yani biz işte bar olğan sistemlerden, bar olğan şahslardan men nasıl etip faydalı bir katkı berebileceğimi doğrusunu aytganda anlamayım. Men songi vaqt işte anlatkanım gibi iyun ayıydı ya da ne vaqt edi. Men öz fikirlerimi anlattım, açık aydın. Milli Meclis azaları hepsi anda barada dinlegendirler, anlagandırlar. Ondan son ular halkın geleceği için mesuliyetini boyunlarına aldılar. O mesuliyetini yaşayıp taşıp olalarım yokum, onu becerilerim yokum. Onlardan soramak gerek. En azından onlar bu mesuliyetten vazgeçmeler. Demek ki bir şeyler anlayırlar. Demek ki bir şeyler biledirler. Öyle. Aha. Kemane Darissa Salamahanga, Dalının sonra Sarsen Şumadilov bizim bugünkü yayınımızda iştirak etti. Bugün biraz mıspızlar kavuşadı galiba. Sağ olun. Bekim de. Sen de sağ ol. История национального движения крымско-татарского народа драматична. Участники движения, люди разных возрастов и профессий, самоотверженно боролись за возвращение своего народа в Крым. Объединенные единой целью вернуть свой народ в Крым, они столкнулись с советской репрессивной системой, жестокой, коварной и хитрой, чрезвычайно близко. В жизни каждого из них, посмевших открыто выступить в защиту своего народа, неизбежно наступал момент прямого соприкосновения с властью в лице правоохранительных органов. Смотрите выходные в 18:00 в программе «Тарих Седасы» с Гульнарой Бекировой на телеканале АТР. Қардаш жеңгенде окопта ятмадым. Тушмедім бараққа аяқсыз олып. Чоқ сорсан мен да винтовка тұтмадым.
боранлы кежеде сынырда қалып. Yok, мен не дедім? Яңылдым. Фортуна мана да діңлетті сөзіні. Штанып барлақ бір бала едім. Сыныфым мана да танытты өзіні. Топрақны белледім, еследім уфуқны, білекні чермедім. Чықтым мен күрешке. Қаранлық, хор дамда чырпынған анамны. Азаптан алдым да кетірдім күнешке. Işık чын догыштым, шерде, койде, күнештен күч алды шиддетлі сөзлерім. Истейім ерде бір алев доғырсын, кеніш yol izlegen қарулы көзлерім. Sevmeyim сүрмелі көз үшін кабакта, қаделер парлапта, айынг бұзмақны. Ағлавух лирика пешінден жүвіріп, күлкіншілі, перешан шиырлер язмақны. Достарым оқысын, севсінлер мені, оларға бақшыштыр тізілген сатырым. Мен ішчі эміктар көйліге ишанып, алевлі шиырчым перомны батырдым. Справу позаштатного журналіста Радіо Свобода Владислава Єсипенка вкотре розглядали в окупаційному Сімферопольському райсуді. Цього разу у закритому режимі. Позаяк допитували ФСБівців, оперуповноваженого Коровіна та експерта вибухотехніка Галкіна. Раніше повідомлялося, що з автівки Єсипенка, яка нині на спецпарковці ФСБ, зник відеореєстратор. Коровін заявив, що не бачив прибор під час обшуку, хоча на оперативному відео помітні дроти. А так званий фахівець-вибухотехнік і поготів заплутався, яку саме вибухівку знайшли в машині журналіста. В итоге он договорился до того, что назвал гранату с переделанными там какими-то определенными составными частями миной. Ну, конечно, я его спросил, почему в заключении не было включено такое понятие, как мина, что если уже там привязана некая леска и имеются какие-то такие дополнительные, чисто косметические доработки, что это уже не граната, а мина. Ну, что ее нельзя, что ли, по назначению использовать. Он сказал, что, ну, просто образно привел такое понятие для того, чтобы было всем участникам понятно. Но, естественно, нам, как стороне защиты, было совсем непонятно. Породило дополнительные вопросы, которые ему начали задавать. И он, опять же, на мои вопросы он фактически не ответил. Владислава Єсипенка затримали 10 березня після акції до дня народження Тараса Шевченка, що відбулася біля пам'ятника поетові у Сімферополі. Позаштатному журналістові Радіо Свобода окупанти закидають незаконне виготовлення зброї та співпрацю з українськими спецслужбами. На волі після 12 діб адмінарешту координатор Кримської солідарності Ділєвєр Мєметов вийшов з ізолятора тимчасового тримання Джанкоя. Окупанти його загратували за нібито порушення порядку масових зборів. 23 листопада він серед інших кримських татар зустрічав адвоката Едема Семіляєва з ізолятора. За это время я очередной раз убедился в том, насколько сплоченный, насколько сильный, насколько могучий наш крымско-татарский народ. Аллаха шукурлер олсын, на протяжении всего этого времени я полностью был обеспечен наилучшей едой, какую только можно представить себе в тюрьме. Моя семья постоянно была под опекой и заботой джемаата. Вийшовши з ізолятора, Ділєвєр Мєметов дізнався про нові адміністративні протоколи проти координатора Кримської солідарності Мустафи Сейдалієва. Мєметов називає це знущанням над кримсько-татарським народом. Вы хотите сломить нас этим? Вы хотите нас этим самым оскорбить? Знайте, что у вас это никогда не удастся. Все, что вы бы ни делали, и история нашего народа тому пример, никому не удавалось сломить и поколебить наш народ. Мы, Аллаха шукур, выстояли. Аллах шукулер, мы сплочены друг к другу.
Арестовывая одного, выходят десятки людей. Сколько бы суток, сколько бы штрафов вы нам не давали, вам не удастся нас усмирить. Уряд найближчим часом погодить законопроєкт про покарання політиків за заперечення російської агресії, окупації Криму та Донбасу. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, він стосуватиметься політиків, які не визнають окупації Криму, а війну на сході України вважають громадянською війною або виправдовують російську агресію. За такі публічні заяви штрафуватимуть на суму від 17 до 34 тисяч гривень. За повторне заперечення від 34 до 51 тисячі гривень. Всі наші та іноземні політики, які розповідають про нібито громадянську війну в Україні, не про український Крим, вони мають нести за це відповідальність. І це точно не про свободу слова, а про сприяння агресору. На жаль, навіть на 8-му році війни в Україні знаходяться політики, які цього не розуміють, тому будемо пропонувати зміни в адміністративний кодекс щодо відповідальності за публічне заперечення агресії Російської Федерації проти України, за спроби легітимізувати окупацію наших територій. Закон стосуватиметься саме політичних діячів. Впевнений, що Верховна Рада підтримає таку ініціативу. Лондон почув заклик України до стримування Росії та став одним з лідерів цього процесу. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба за підсумками візиту до Великої Британії. Серед ключових тем були співпраця бізнесу, поглиблення військової співпраці та підготовка санкцій проти Росії. Міністр Кулеба додав, що Велика Британія не боїться робити перший крок і заявив, що такий підхід поділяє і наша країна. Лондон якраз показово готовий робити кроки, готовий проявляти ініціативу. Ми вчора говорили про те, як готуються санкції проти Російської Федерації, і про те, як ми будемо поглиблювати військово-технічне співробітництво між Україною і Великою Британією, і взагалом, як ми будемо зміцнювати безпеку в Європі. Кулеба також повідомив, що МЗС працює над організацією візиту прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона до України наступного року, а також обговорює передумови для скасування візового режиму між нашими країнами. Я чесно скажу, це не буде простий шлях, це не буде швидкий шлях, але ми будемо цим шляхом невпинно йти, тому що цей бастіон чи ця стіна, візова стіна, вона має бути зруйнована. Цивілізовано, акуратно, без жертв і руйнувань, але сусідніх будівель, але зруйновано. Українці мають вільно їздити до Британії, але вони завжди раді бачити більше британців в Україні. Російські окупанти 6 разів порушили тишу. В українському війську втрат немає. За повідомленням штабу Об'єднаних сил артилерію не задіювали. Проте ворог відкривав вогонь з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї по оборонцях Новоолександрівки, Світлодарська, Луганського та Нью-Йорка на Донеччині. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли. З початку доби, станом на 11 годину, порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано. Підрозділи Об'єднаних сил продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Більше 12 тисяч захворювань на COVID-19 зафіксували на материковій частині України за минулу добу. 465 хворих померли від коронавірусу. Найбільше хворих діагностували на Одещині та у Києві. Тим часом вже 39% дорослого населення завершили повний курс вакцинації проти коронавірусу. Найнижчі показники на Волині, Івано-Франківщині, Чернівеччині та Закарпатті. Станом на 9 грудня кількість проведених щеплень вже перетнула позначку в 26 мільйонів. З початку вакцинальної кампанії 45% дорослих українців отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19, а 39% завершили курс імунізації. Українські медики фіксують поширення країною дельта-штаму, а от нового штаму Омікрон не виявлено. Закликаю кожного не поширювати недостовірну та маніпулятивну інформацію щодо штаму Омікрон. Кожне повідомлення про те, що вакцина неефективна проти нового штаму, забирає шанс на життя у тих, хто досі не захистився від COVID-19.
Поява омікрону лише свідчить, вакцинація необхідна, адже нові мутації з'являються там, де низькі охоплення щепленнями. Уряд уже затвердив порядок надання 1000 гривень для усіх вакцинованих. На цю ініціативу президента з державного бюджету виділили 11 мільярдів гривень. Для того, щоб отримати ці гроші, треба у Дії згенерувати зелений сертифікат про вакцинацію, якщо його досі не було. Потім обрати пункт «Є підтримка». Щоб встигнути отримати виплату у першому етапі, треба подати заявку з 19 до 29 грудня цього року. Ковідну 1000 не можна буде зняти готівкою або переказати на іншу картку. Найближчі дні, вже з наступного тижня, буде запущена бета-тест-послуга Міністерством цифрової інформації. Для отримання послуги українці зможуть оформити відповідні віртуальні картки, які будуть розроблені спеціально для виплат. Це карта «Е-підтримка». Оформлення цієї картки безкоштовне і без жодної плати за обслуговування. Витратити 1000 гривень можна в категоріях бізнесу, що найбільше постраждали від карантину. Це креативна, транспортна і спортивна галузі. Тим часом окупанти заявляють про 508 нових випадків COVID-19 в Криму. За їх неперевіреними даними, 34 людини на півострові померли від цієї хвороби. Цим цифрам не можна вірити, вважають у постійному представництві президента України в Криму. Дані про смертність від коронавірусу окупанти занижують у 5-ро, вважає перша заступниця постійного представника президента Дар'я Свиридова. Останні 2 роки ми спостерігаємо страшну тенденцію збільшення смертності, атипічного збільшення смертності на окупованих територіях, населення наших окупованих територій Криму. І, звичайно, на жаль, ми пов'язуємо це в першу чергу з тією прихованою смертністю, викликаною захворюванням на COVID-19 і погіршенням в зв'язку з цим, суттєвим погіршенням загалом якості надання медичних послуг на окупованій території. Соціал-демократ Олаф Шольц склав присягу як новий 9-й канцлер Німеччини. Так завершилася 16-річна ера правління консерватора Ангели Меркель. Це, можливо, одна з найпрекрасніших робіт у світі – брати відповідальність за цю країну. Від щирого серця бажаю вам успіху на цій посаді, а також успіху нашій країні. За законом ФРН, за результатами виборів до парламенту, канцлера обирають депутати. За Шольца віддали 395 голосів за мінімального порогу у 369. При цьому за нього проголосували члени не лише його соціал-демократичної партії, а й зелені та представники вільної демократичної партії. Вони ж сформували у Бундестазі правлячу коаліцію. Шановна пані Меркель, шановна канцлер, хочу подякувати вам за вашу роботу протягом останніх 16 років. Поки ви були канцлером цієї країни, це були великі часи. Сам Шольц приєднався до соціалістів, ще будучи учнем старшої школи у 1975 році. Під час інавгурації він пообіцяв віддавати усі сили заради добробуту німців. При цьому він не включив фразу «Хай допоможе мені Бог», яку зазвичай вимовляють під час присяги. Варто зазначити, що Шольца критикують за відсутність харизми. За опитуваннями, значна частина німців вважає, що його коаліція розпадеться ще до завершення 4-річного терміну правління. Основна маса вважає, що він протримається до кінця терміну. І лише невеликий відсоток сказав, що йому вдасться прослужити так довго, як Меркель. Дипломатичний бойкот зимової олімпіади у Пекіні стає дедалі масштабнішим. Спочатку його оголосили США, потім до нього приєдналися Австралія та Нова Зеландія. А тепер і лідери Канади і Великої Британії. Усі ці країни відправлять на ігри спортсменів, але не високопоставлені делегації. Це буде дипломатичний бойкот у відповідь на порушення прав людини у КНР. Як і наші партнери у всьому світі, ми дуже стурбовані тим, що китайська влада постійно порушує права людини. Як я сказав раніше, ми не підтримуємо спортивного бойкоту, але посилати міністрів на зимову олімпіаду теж не плануємо.
Чиновники австралійського уряду не поїдуть на ігри у Китай. Туди вирушать лише австралійські спортсмени. Китай, найбільший торговий партнер Австралії, обіцяє жорсткі заходи у відповідь. Взагалі, відносини між Пекіном і Канберою зіпсувалися ще до цього. Так, австралійський уряд заборонив використовувати технології Huawei у своїх мережах 5G. Вони також закликали провести незалежне розслідування джерел походження коронавірусу. Захід звинувачує Китай у тому, що він переслідує мусульманську народність уйгурів в автономному регіоні Сіньцзянь. Як з'ясувалося, там у так званих центрах професійної підготовки, а фактично в'язницях, утримуються близько 1 мільйона уйгурів. Утискаються в КНР також інші громадяни. Так, найбільшою групою в'язнів совісті у світі вважаються китайські прихильники давньої медитативної практики Фалунь-Гунь. Багаторічних гонінь зазнають також тибетці та парафіяни домашніх християнських церков. За висновками незалежного трибуналу, представники усіх цих груп часто стають жертвами насильницького вилучення органів. Турецькі уйгури закликають усі країни світу приєднатися до бойкоту, який розпочали Сполучені Штати. Китай сьогодні здійснює геноцид уйгурів, вбиваючи мільйони людей. У такій ситуації безглуздо проводити там Олімпійські ігри. Це ніби висловлюєш зневагу до всього людства. Китай назвав бойкот політичним позуванням і пообіцяв заходи у відповідь. Щоправда, поки не уточнив, які. Водночас Міжнародний олімпійський комітет відмовився коментувати так звані політичні питання. Президент МОК самоусунувся, заявивши, що не підтримує жодної зі сторін. Ластівчине гніздо принесло посольству України у США перемогу у конкурсі пряничних будиночків у Вашингтоні. Конкурс організував Офіс іноземних представництв Держдепу. Він називається «Прянична дипломатія». У ньому змагаються іноземні дипломатичні представництва. Їх кулінарні арт-проєкти мають показати одну з найвизначніших пам'яток своєї країни. Їстівну візитівку Криму зробила співробітниця посольства Наїра Оборська. Вона прикрасила вежі замку прапорами України. У посольстві кажуть, що ластівчине гніздо виготовили не випадково. Так, дипломати вкотре нагадали своїм колегам з посольств інших країн, що Крим – це Україна. Меня зовут Нияра. Моя семья вынуждена была покинуть Крым. Это было утро после дня рождения моего двоюродного брата. После этого мы с ним больше не виделись. Я хочу знать, когда я еще смогу поиграть со своими братьями и сестрами. Гарлах Шамлар, доброго вечора. Це Бугунь. Останній блок на сьогодні на телеканалі АТР. Далі Бугунь продовжить вже роботу після цього блоку завтра з Гульсом Халіловою. Як завжди, приєднаюся вже о 6 вечора. Сьогодні ми говоримо з Ігорем Алексєєвим, народним депутатом 8-го скликання, а до того заступник міністра юстиції в 14-му і 15-му роках. 14-му роках до виборів. Окрім того, додам, що у нас є сьогодні принаймні очікуємо на другу новину. Перше, це вже в Організації Об'єднаних Націй відбулося голосування за Кримську резолюцію, що щорічні резолюції, і ця стосується мілітаризації Криму. За проголосувало 76 країн, проти 22, і вперше не проголосувало чомусь за резолюцію Японія. Ми дізналися про це від журналіста японської редакції, журналіста Укрінформу Хіроно Такаші.
поки не знаємо, чому Японія, яка належить в принципі до країн цінностно-західного світу, це не зробила. А друге, це очікується розмова сьогоднішня, нарешті вже за Києвом у вечірній час, десь близько 8-ї, а це якраз зараз, можливо, встигнемо дізнатися подробиці між президентом Сполучених Штатів Америки Джозефом Байденом і президентом України Володимиром Зеленським після розмови Байдена, вівторкової розмови Байдена з Путіним, яка була присвячена Україні, і те, що це було присвячено Україні майже повністю, майже на 100%, про це писали чи не всі світові засоби масової інформації. А з Ігорем Олексієвим будемо говорити на ці ж політичні теми, десь юридичної точки зору, тому що зараз постають питання, що чи будуть змушувати знову підписати, втілювати мінські домовленості Україну? Якраз вони ухвалювалися. Вони ухвалювалися, щоправда, ви вже не були за міністром юстиції, ви були депутатом, а тим не менше, 2014 рік – це такий складний рік, коли треба було ухвалювати різні рішення по окупованих територіях. І я думаю, що все проходило через Міністерство юстиції. Да? От в мінські домовленості з юридичної точки зору це що? Я думаю, що багато списів ламалось з приводу цього документа, але давайте будемо говорити відверто. Ситуація 2014, ситуація 2021 абсолютно різна. Це перша позиція. Друга позиція принципова, яка зараз, так мінські домовленості не виконуються зараз ким? Однією стороною – Російська Федерація. Тому з їх сторони лунають тези, що Україна їх порушує, але давайте будемо відвертими. Немає припинення вогню, немає припинення бойових дій, і це ключова історія. Тому ми можемо дуже довго дискутувати про порядки, виконання, але якщо не виконується базова річ безпекова, то я думаю, що подальші дискусії є недоречними в нинішніх умовах. А взагалі, з юридичної точки зору, у нас є два документи, на які ми часто посилаємося. Будапештський меморандум дуже часто лунає, да? Мінські домовленості. Мінські домовленості – документ, який не підлягає ратифікації і взагалі був підписаний там. Там стоять, до речі, президентські підписи, чи не стоять під ним? Навіть ніхто. Чітко не. І меморандум, під яким стоять президентські підписи, це теж документ, який не ратифіковувався жодним парламентом, і теж ні до чого не зобов'язуючий документ. Да? І тоді, от як юристи відповідають, а що робити з цими документами? І для чого тоді вони взагалі підписуються? Я наведу інший приклад документа, який має абсолютну юридичну силу і найголовніше в Україні – це Конституція України. В Конституції України чітко записано, яка ми незалежна суверенна правова держава, і в преамбулі зазначено, це, до речі, парламент, в якому я працював, прийняв рішення про рух України до НАТО. І ось це якраз той вектор, який ми обрали, наш ціннісний, наш світоглядний рух до членства в НАТО і Європейському Союзі. І в тому сенсі, що суверенна, незалежна країна обрала свій шлях руху, а Російська Федерація, агресор, фактично зараз ми чуємо з усіх шпаринок про те, що якісь висуваються червоні лінії, що для Російської Федерації це якраз червона лінія, то, і вибачте, це наше суверенне право. І ми самі повинні визначатись, куди нам рухатись. Суспільство по соціології за рух до НАТО, за рух до Європейського Союзу. І тут дискусій немає. Я дуже сподіваюся, що і нинішня влада так само відчуває, бажає. На жаль, не все робить для цього. Тому що, якщо думає, що рух до НАТО – це про зброю, це про військо, це про безпеку, то насправді це в тому числі про верховенство права, про судову систему, про боротьбу з корупцією. І в сьогоднішній день, Міжнародний день боротьби з корупцією, і знаємо, що був глобальний форум, який організований Сполученими Штатами Америки, якраз це ті кроки, які Україна повинна зробити в контексті того, щоб дати відповідь. Все ж таки ми хочемо в НАТО, і чи робимо все ми для того, щоб бути в НАТО.
І перебування України в НАТО якраз, на моє переконання, і має бути, і є найкращою відповіддю нашої безпеки, системи колективної безпеки. Поки що світ нічого кращого не придумав. До речі, коли йдеться про те, що той парламент того скликання, він конституційно закріпив рух до атлантичних структур і до НАТО, і до Європейського Союзу. Але та сама Конституція забороняє перебування іншоземних збройних сил на території України. І якби коли ми дуже часто кажемо, що ніхто не буде, там, американці, німці воювати, ми можемо дійсно з цим погоджуватися, але ми самі конституційно навіть не дозволяємо перебувати навіть союзницьким військам тут на території України. Ще право така штука, що в принципі можна якимось чином оминути так, щоб це було заради вигоди країни. Це на натівськи можна буде закривати очі. Ну, я б дуже хотів, щоб зараз тривав дискурс того, що і стояло питання місяців, півроку, що Україна може вступити до НАТО. На жаль, ми відчуваємо, що це довготривалий процес. І, до речі, сьогодні це теж було б зрозуміло дати сигнал і позицію з боку влади, з боку Офісу Президента. Сьогодні з'явилась новина, нібито з посиланням на якихось представників Держдепу Сполучених Штатів Америки, що вони дали сигнали Україні найближчі 10 років членства в НАТО складно розраховувати. Тому, в принципі... Що сигнал, що найближчі 10 років цього не відбудеться? Не відбудеться, абсолютно вірно. Це сьогодні з'явилась новина, Associated Press. Але мені підказують, що за Associated Press. Так, Associated Press. Тому, знову ж таки, чи ми виконали всі завдання? Ні, на жаль, не виконали. І це треба визнавати. Чи є окремі країни, скажімо так, які висловлюють занепокоєння, слово, яке дуже полюбляють використовувати, щодо потенційного членства України в НАТО? Так, є. Але враховуючи, що Україна фактично не виконувала до цього часу своє фактично домашнє завдання, у них з'являється фактично офіційний привід переносити... в цьому домашньому завданні у вас зауваження до кого найбільше? А якщо прискіпливо ставитися, то навіть жодна країна НАТО, майже окрім Сполучених Штатів, не виконувала там нормативи по витраті ВВП, відсотки ВВП на озброєння. І було і таке. Тому може знайти у наявних членів НАТО на виконання вимог НАТО. Я спеціально згадав і загострив увагу, що НАТО – це не тільки безпека, зброя. Так, з одного боку, якщо порівнювати українське військо 2014 року, коли, вибачте, тодішній уряд Арсенія Яценюка знаходив акумулятори, щоб поставити їх на танки, бо не було акумуляторів, не було, вибачте, чим заправляти військову техніку і йти в бій. А зараз ситуація набагато змінилась. Але все одно бюджет Збройних сил фактично залишається бюджетом проїдання. Тобто інвестиції в капітальні видатки, вони присутні, але все одно їх недостатньо. Порівняно з іншими програмами, які, я вважаю, що підсилити фінансування сектору безпеки в контексті закупівлі техніки і озброєння в українських заводах, в українських підприємствах, тобто створюючи робочі місця, було б коректно і бажано, і необхідно. Там вже була одна проблема, яку довго вирішувала. Це система електронних закупівель, така закрита, прозоро для виробників зброї, і там довго воно не запускалося. Це було, до речі, одна з причин таких неформальних, по яких відправляли відставку міністра оборони попереднього, бо кінці його каденції цю систему запустили. Дійсно, нібито на цей рік не встигли навіть засвоїти ті гроші, які виділялися на озброєння, але вже з наступного року кажуть, що все буде по-іншому. Побачимо, бо поки що ми не бачимо тих масштабів і тих обсягів, які необхідні для держави. Тому що, давайте будемо відверті, буде агресія, буде активна фаза. Я, до речі, абсолютно не сприймаю тезу, яка лунала ось ці останні 2 тижні після заяв, і в тому числі і в західній пресі, і в українських окремі посадовці заявляли, чи нападе в січні-лютому Путін.
Путін вже напав у 2014 році. І чи не кожного дня у нас є втрати на фронті. Питання в тому, чи буде загострення. В такому масштабному плані, які казали, що там артилерія, авіація, десант в Києві, в Одесі. Дай Бог, щоб такого не було. Але те, що Росія буде загострювати, провокувати ситуацію на фронті щодня, у мене немає ніякого сумніву. Це перше. Друге, Росія буде вести гібридну війну. Інформаційна атака, кібербезпека, кіберзагрози, вони будуть присутні завжди, коли у нас Росія є ворогом. Тому я абсолютно не приймаю тезу, що буде напад чи не буде. Він вже відбувся. І питання в тому, є крилатий вислів. Хочеш миру, готуйся до війни. Ми повинні бути завжди готові і посилювати свою обороноздатність, свою безпеку. Це теза в контексті безпекової складової. Зараз ми перейдемо і до верховенства права, про те, що до вас ближче, але приєднаємо до розмови Олександра Антонюка, політичного експерта. Насправді, доброго вечора, пане Олександре. Вітаю вас. Ми насправді чекаємо політологічних якихось коментарів з приводу дзвінка пана Байдена пану Зеленському, але я так розумію, поки ніхто не знає, чи відбувся цей дзвінок, тому що ми взагалі третю годину в ефірі, тому нам важко навіть, коли є інтернет-зв'язок, щось подивитися новини, що відомо, і раз поки нічого не відомо, чого ми чекаємо від цього дзвінка, бо якщо почитати Віталія Портнікова, для нього це прям такий показник, що Байден встиг поговорити двічі з європейськими лідерами і досі не дзвонив Зеленському, це прям яскрава ілюстрація ставлення до чинного українського лідера. Ну, ви знаєте, я, напевно, погоджуся з Віталієм. В принципі, він говорить, як правило, завжди слушні речі, до яких вартувало б і попередній, і сьогоднішній владі все-таки слухати, дослухатися. Тому що хто-хто, а він добряче розбирається в психології, як працює взагалі російська машина, державна взагалі психологія росіян, як таких, в тому числі і істеблішмент, і навчався в свій час в Москві, і працював, якщо мені не зраджує пам'ять. Менше з тим, дивіться. Не будемо зараз будувати якісь там теорії змов, і взагалі, як і перемог, так і зрад. Давайте визнаємо наступне. Чудо не буде. От. То якщо ми говоримо... Хіба Україна чекала на диво? Насправді алармізм більше, чи змусять виконувати мінські домовленості? Тому про які дива можна було чекати? На які дива? Дивіться, стосовно мінських домовленостей. Є одна річ, яка мене зараз бентежить вже 6-й день. В суботу, минулої суботи, ви знаєте, в Москві відбувся з'їзд провладної партії «Єдина Росія». Ви, очевидно, теж добряче знаєте, що Медведєв, це той, що колись був прем'єр-міністром Російської Федерації, тепер голова цієї партії, вручив цим колаборантам, терористам, як завгодно, партійні квитки. Я маю на увазі Пасічника і Пушиліна. Ви знаєте, мене дивує, що офіційний Київ до сих пір на цьому не зробив жодного акценту. Товариство, це які ще треба докази, такі, що Російська Федерація, от якщо ми зараз говоримо про окупований Донецьк і Луганськ, що це не внутрішній конфлікт. Що сьогодні не тільки Росія як держава здійснює військову кампанію, а сама провладна сила сьогодні на чолі цих процесів. Адже їхні представники сьогодні, їхні члени партії очолюють квазіреспубліки і здійснюють окупацію, адміністрування окупованих територій і терористичну діяльність на території України. Мені здається, що поки наша влада не почне навіть такі, на перший погляд, дріб'язкові, хоча це не дріб'язок, це питання вже рівня ООН. Це, по суті, спроба, треба визнати єдину Росію як терористичну, як щось на зразок ІГІЛ, вибачте мене. Тобто партія, яка сповідує тероризм, яка тероризує сусідню країну тощо. І, вибачте, мати такі козирі на руках і якось жодної офіційної заяви не зробити, то про що ми говоримо сьогодні далі? Це так, знаєте, щоб так вколоти, щоб, можливо, на Банковій нарешті це дійшло. Не можна таких речей, особливо напередодні зустрічі чи зв'язку Байдена і Путіна, на такі речі не звертати увагу. Тепер повертаємося про Мінськ. Дивіться,
Мінськ не виконується, по суті, от буквально з першої її частини. Перший пункт – це припинення обстрілів. Ну, наскільки я був в 2014 році в батальйоні Айдар, от я сьогодні дивлюся новини, обстріли Росія здійснює регулярно. Ну, про що ми говоримо далі? Про вибори ми маємо поговорити. Ну окей, давайте поговоримо про вибори. Як можна здійснювати вибори на території, якщо ти не контролюєш, яким там чином? Ну, послухайте, ОБСЄ – це вся історія, звісно, має право, можливо, на життя, ну, але виключно теоретично. Тепер повертаємося. А що, такі як Пушилін і Пасічник зможуть балотуватися? Ні, вони члени партії іншої країни. Тобто, а питання подвійного громадянства, тощо. Ми розуміємо, що ми в довгому процесі. Я розумію, що Російська Федерація зараз прив'яже і наших західних партнерів до підпису, який здійснив Зеленський 9 грудня 2019 року в Парижі, власне, на цьому саміті, так? І відповідно будуть говорити, ну чекайте, ви як президент брали на себе зобов'язання імплементувати формулу Штайнмаєра, відповідно, мова йде навіть про особливий статус Донецької, Луганської. Ну, тобто ми розуміємо, що натяк іде на те, щоб ми легалізували так звані квазіреспубліки. Ну, я свій час запропонував і Олексію Резнікову, я вже публічно про це говорив, як ми можемо дійсно обійти ті пастки, в яких ми вже сидимо з 7-й рік, і виконати умовно Мінськ, і як ми можемо забезпечити формат особливого статусу у цих двох об'єднаних територіальних громад, я так би це коректно назвав би, включивши їх умовно, назвав шляхом децентралізації до одного з районів Автономної Республіки Крим і об'єднали всі окуповані території в один юридичний статус і почали піднімати питання про проведення виборів спочатку до Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Тому що, дивіться, не можна сьогодні говорити про повернення Донецька і Луганська без півострова. Ну, не можна від слова зовсім, тому що у нас тут спробують таким чином розділити ці дві проблеми, хоча це спільна проблема. І з другого моменту, мета Російської Федерації є Україну перетворити з унітарної держави в федеративну, а то навіть і в конфедеративну республіку, і таким чином убезпечити себе курсу, що Україна ні в які там НАТО, ні в Європейський Союз точно вже рухатись не буде, тому що, в принципі, як держава... Ви пропонуєте приєднати окуповані території Донецької, Луганської області як частина районів? Ні, не область. Дивіться. От є окуповані райони Донецька і Луганська. Ми формально називаємо об'єднана територіальна громада Луганська і об'єднана територіальна громада Донецька. Ми області не рухаємо. Область так як були, так і залишаються. І просто ті дві ОТГшки включаємо в один із районів. Тобто, в преамбулі ми можемо написати на виконання Мінська. Тобто, а оскільки в нас згідно Конституції України Автономна Республіка Крим має цей особливий статус, ну він передбачений, там є парламент, там є уряд, тощо. Ми можемо сказати, що ми зі свого боку, як Україна, виконала політичним консенсусом таке рішення. І сьогодні ми говоримо про Донецьк, про Луганськ і Севастополь, Сімферополь як єдине юридичне ціле і говоримо про проведення виборів на цих територіях. Як Резніков відреагував на нашу таку пропозицію? Вона, так авантюрно лунає ця пропозиція досить, Вам сказати чесно, спочатку, коли я це озвучив, знаєте, як лікар, який намагається оприділити діагноз. А потім через місяць сказав, що йому імпонує підхід нелінійних рішень, і таких нелінійних рішень треба шукати ще. Як бачите, поки ж, оскільки це наша дискусія відбулася в травні, а він же сьогодні є міністром оборони, то мені здається, що на превеликий жаль ця ідея навіть не зайшла з точки зору, щоб сформувати робочу групу і напрацювати як один із варіантів виходу. Тому що пропозиція була наступна. Зараз питання буде до вас обох, і до пана Олександра, і до пана Ігоря. Є така думка, що взагалі мінські домовленості, їх виконання нікого особливо не цікавить, ані Захід, ані Росію, відповідно Україну. І це просто розмови, тому що особливо більше нема про що говорити, тому що деякі експерти, які були в цій студії, вони кажуть, якби Україну хотіли змушувати виконувати їх, то навіть поставили би в залежність від траншів і будь-якої фінансової військової допомоги виконання. Цього не відбувається, ніколи в залежність від допомог фінансових і військових це не ставилося, тому в принципі це мантри, ви на другий день так і кажемо, це те, що буде завжди лунати, але ніхто виконувати не буде. Чому Росії ні? Тому що їй взагалі замало
цих регіонів. В неї програма «Максимум» з того, що казав Путін, що велика геополітична катастрофа 20-го сторіччя – це розпад Радянського Союзу, а тому виправлення цієї помилки – це тільки вся Україна, ну якби, або її переважна частина, а не ті шматки, які вона контролює на Сході. Що ви скажете з цього приводу? Пане Ігорі, можете ми починати. Ну, я думаю, що в контексті мотивації такого стратегічного побажання нашого ворога тут зрозуміло, що не цим він обмежується, і це очевидно, бо заради цього він би і не розпочинав такі кроки. Але в контексті взагалі ситуації на Донбасі, друзі, я думаю, що ми трохи зміщуємо зараз вектор і акценти дискусії, про які зараз взагалі модальність виборів, концепти. Якщо всі погоджуються, що не виконується перший базовий пункт. І взагалі, я думаю, що переходити на інший майданчик, розпочинати навіть його, це потрапляти в пастку. Я думаю, що Росія дуже... Що ви називаєте переходом на інший майданчик? Ну, мається на увазі, що ось ми ніби почали дискутувати, як провести там вибори, щось там когось приєднати, когось там від'єднати. Я думаю, що це дуже небезпечно в тому контексті, що росіяни будуть на цьому маніпулювати. Давайте поговоримо, як ми там проведемо вибори. Які вибори? Які вибори, коли не виконується безпекова частина, яка є першою в порядку денному, першим пунктом домовленості, як ми їх не називаємо. Це припинення вогню. Ну, звичайно. Тобто... А можна я відреагую? Так, пане Олександре, доєднуйтеся. Прошу вас. Я дам уточнення. Це було умовно, що травень. Ну, взагалі, я таку ідею запропонував буквально в той же саму добу, коли Зеленський підписав меморандум, і я прекрасно усвідомлюю, що руки нам будуть такі і західні партнери викручувати. Сьогодні дещо змінились обставини. Бо я ж чому акцентую увагу, що Пушилін і Пасічник сьогодні є єдинорослими, так? Ну, тобто це представники провладної партії Російської Федерації. І нам сьогодні не треба зайвий раз доказувати все, що це є війна Російської Федерації. Більше цього, я б дуже хотів би, щоб з наших новинних стрічок і взагалі в новинах перестало подаватися, що незаконні збройні угрупування обстріляли. Ми повинні чітко говорити, збройні сили Російської Федерації обстрілюють територію Донецька і Луганська. Все, ми повинні говорити, що і Пушилін і так далі, тобто представники провладної партії «Єдина Росія», ми повинні їх представляти як громадян Російської Федерації і забути оце от слово, якесь там ордло і тому подібне. Тобто, ну розумієте, і це сьогодні треба подавати на весь цей світ. Тобто ваша позиція, пане Олександре, що західні партнери будуть викручувати руки, і що мінські домовленості – це не мантри, а вони будуть змушувати їх втілювати наступні пункти, окрім того, що пан Ігор каже, що не виконується перший пункт про припинення вогню, до речі, уточнення, тоді треба говорити, про який час припинення вогню маєте, от там 3 місяці, півроку, рік має бути без жодного пострілу. Скільки має початися, щоб вони вимагали далі виконання другого пункту, наприклад? Дивіться, коли припинення вогню не триває навіть добу, і це, до речі, велика претензія до президента Зеленського, який заявив про те, що все, відбулось припинення вогню, і потім певний час заявляв, що у нас перемир'я, перший, другий, третій, 10-й, 20-й день щось. А по факту там відбувалось кожного дня обстріли. Ну це ж реальність, це факт. Тому я не можу сказати тиждень, місяць, рік, але коли цього не відбувається навіть добу, навіть формально показати, що ми ніби це Російська Федерація, причому лише з однієї сторони Російської Федерації. Коли цього не відбувається навіть добу, то це про що говорить? Про ніякі домовленості, про ніякі обіцянки, ні про які зазирання в очей, що там є мир і можна його там побачити, немає. Тоді до пана Олександра ще запитання. Він на зв'язку, бо бачу вас на екрані. Те, що пан Ігор сказав про сьогоднішню вже новину від Associated Press про сигнали Сполучених Штатів, які вони мають дати Україні. Щоб... Я хочу звернути, я почув цю новину. І підтвердили, що це Associated Press. Це цікаво все ж таки почути від буде сигнал, що найближчі 10 років Україна не вступить в НАТО, і тоді як це корелюється з тим, що нібито Путіну не зробили поступок,
А казати, що Україна за 10 років не вступить, хоч ви і кажете, що багато Україна домашніх завдань не зробила, але це ж не інша постановка питання. Україна може взяти, скажімо, там і за 2 роки зробити все домашні завдання. Що означає впродовж 10 років? Тоді треба відверто казати, поступки є Путіну, чи як це інтерпретувати оцю новину? Ну, мене більше лякає трошки інша історія. Ну, хоча я розумію, що в політиці немає прямолінійних заяв. Ну, тобто, коли Байден сказав, що армії американської не буде на території України, але він нічого не сказав про миротворчі війська. І тому я припускаю, що цей варіант якраз може якраз і бути нашою реальною допомогою. Тому що ми ж, знову ж таки, сьогодні у нас є всі аргументи, щоб прибрати от навіть будь-яку тезу згадки з пропаганди Російської Федерації, яка намагалася на весь світ заявляти, і на цьому спекулювали, що це внутрішній конфлікт України. Ну, все, внутрішнього конфлікту з суботи вже немає по факту, крапка. Тобто на цьому треба акцентувати увагу і далі треба говорити, що нам потрібно введення миротворчого контингенту по всьому кордону з Російською Федерацією. Тобто Україна, Російська Федерація, так як Росія є агресором. І от, як ми всі зараз визначилися в преамбулі, що Росія напала на Україну у 2014 році. Тобто, по суті, ми можемо говорити тільки про загострення, тобто фази військових дій, або їх зменшення. Але війна продовжується і вона не припинялася жодної доби. От мені здається, що на цьому зараз потрібно артикулювати увагу. А коли ми війдемо в НАТО, вибачте, знаєте, повірте, жоден політик світу це не знає, тому що геополітичний світ не є сталою величиною. Воно змінюється і може змінюватися як для нас в кращу сторону, так і в гіршу сторону. Тому тут я би теж казав, нам треба рухатися по заданій траєкторії, реформувати свої збройні сили, готувати її по найсучасним технологіям, тобто це кількість високоточної зброї, це відповідно система ПВО, це кількість безпілотників, тобто і створювати всі передумови, щоб Російська Федерація перед тим, як здійснювати будь-яку агресію, розуміла, що ціна будь-якої військової провокації буде занадто дуже дорогою для неї в плані втрати їхніх ресурсів, як живої, так і матеріально-технічної. Пане Ігорю, вас зачепило питання миротворців, так я вас? Ні. В контексті миротворців це історія, яка вже не перший рік обговорюється і заслуговує право на життя. Я хотів в контексті цієї всієї історії, в контексті нашого позиціонування, в контексті наших реакцій на ті чи інші заяви, чи на ті чи інші події, які відбуваються в Україні і в світі, я хотів би, щоб українська влада і представники українського політичного естеблішменту, знаєте, є в політиці, особливо міжнародній, таке поняття «one voice», коли все керівництво держави, всі чиновники ось займають один голос. Говорять про це все в один голос. Що ми бачили, наприклад, останнім часом? Спочатку, коли весь наші західні міжнародні партнери розповідали про реальну загрозу, про скупчення військ, спочатку наші представники Міністерства оборони заявляли, що ніякої спростовували цю тезу, в той період, коли вже очільник ЦРУ літав в Москву і проводив фактично перемовини і переговори в контексті, мабуть, і ось предмету того, якого відбувся дзвінок Байден-Путін. Це перша позиція. Потім риторика трошки змінилась. Ми говоримо про Росію, про агресора. А згадайте, буквально на кілька днів назад відбулася заява, здається, мер Полтави. Що він сказав? Мамай про те, що це братовбивча... І що на території України ведуть війну США і Росія. Абсолютно вірно. Перепрошую, це ж не якийсь там, я не знаю, там блогер без образ до... Це обраний мер Полтави. Це обраний мер... До речі, міста, скажімо, які ніколи в проросійськості ми не підозрювали. Абсолютно вірно. І коли ми чуємо такого штибу заяви, і це ж заяви не тільки, а скільки подібних заяв ми лунали, щось подібного з боку представників монобільшості, з приводу депутатів, з боку депутатів. І коли все це відбувається, з одного боку ми розповідаємо про червоні лінії, про наш рух до НАТО, про загрозу Росії, а потім розповідаємо про, вибачте, братовбивчу війну і про якісь ручне зовнішнє управління. Звичайно, на цьому фоні якраз і таке відбувається
відбувається в суспільстві, коли немає єдиної точки зору, і відбувається ось такий конфлікт думок, там, де його взагалі не повинно бути. Ну, а давайте я процитую «Дзеркало тижня». Новина денна, ще пів на другу вийшла. А цитата звучить так: Байдену доведеться залагодити бажання України вступити до НАТО. США і НАТО відкидають вимоги Путіна, щоб вони заприсяглися на надання членства України в Західному військовому альянсі. Але високопосадовці Держдепартаменту сказали, що членство НАТО України в НАТО навряд чи буде схвалено наступного десятиліття. От так лунає оця новина від Associated Press. Тобто нічого гарного. Позицію по НАТО я вже сказав. Тобто, розумієте, ну сьогодні ця заява одна, завтра вона може змінитися, оскільки може змінитися інтереси геополітичні, ще раз говорю. Я би не робив без цього великої якоїсь би трагедії, зайвий раз би не розганяв. Тобто ми, дивіться, НАТО це ж не просто самоціль. Тобто, чи можемо ми бути цікаві Альянсу? Так, бойовий досвід наших Збройних сил. Ну, повірте, далеко не кожна армія в світі може похвалитися таким досвідом, який ми маємо сьогодні з практики. На жаль, ми маємо його через крок. Нам потрібно, ще раз говорю, тобто, ну, поки ми не в НАТО, все рівно удосконалювати себе і вкладати ресурси, інвестиції, відповідно, в наше озброєння і таким чином бути потужним. А далі подивимося. Ну, слухайте, 10 років це таке 5 років, ну, швидко прилітає як один день. Ну, подивимося, що буде через 10 років, що буде через 7 років. Пан Ігор на початку сказав, що НАТО – це не тільки про безпеку армії, Збройні сили і військову допомогу, це і про цінності, і, зокрема, верховенство права. І от давайте наведемо один приклад, який у нас обговорюють. Я думаю, щоб ви також його використали в якості закидів до влади. Це ситуація з Конституційним судом. Да? От, ми отримали зараз ситуацію таку патову, коли президент призначив нібито в обхід Конституції припинив повноваження 2 членів суду, призначив інших. Конституційний суд зайняв оборону і не привів до присяги. Да? Маленьке, але дуже важливе уточнення. Наскільки я пам'ятаю, Верховний суд визнав незаконними укази президента про звільнення. Про звільнення. І з іншого боку, хто такий голова Конституційного суду є достатньо від журналістських розслідувань до санкцій, яких Сполучені Штати запровадили сьогодні по відношенню Портнова і Топицького, правильно я кажу, ці прізвища. І от тут постає питання, а як же діяти в такій ситуації людині, яка хоче називати себе реформатором? Тобто в який спосіб, коли судова гілка влади може, в принципі, правовими способами захищатися від будь-якого втручання? Я розумію, тут іноді це філософські питання буває, що актори, які роблять реформи, іноді вони переступають заради загального блага, переступають якісь правила, написані правила, які захищають систему. Тому я не хочу зараз, щоб подумали, що є моя думка, я хочу почути від вас. Тоді як треба діяти в питанні верховенства права до такої конституційної гілки, як Конституційний суд? Та ви знаєте, питання ж не тільки Конституційного суду, питання будь-якої інституції. До будь-якої інституції має бути повага. Якщо не знаєш, як робити, роби по закону. Тобто, якщо є процедура, її треба дотримуватись. Якщо є якісь претензії до судді, то його ніхто не позбавляє ризику переслідування за якісь кримінальні діяння. Тобто, якщо ми говоримо про якихось корупціонерів, якщо ми говоримо про те, що там є якісь зловживання, там є порушення, будь ласка, притягуйте їх до відповідальності і, будь ласка, місця будуть звільнені. Це перша позиція. Позиція друга. Відкриті прозорі конкурси. Я щось не пам'ятаю, що ці судді, яких зараз призначили, вони проходили якийсь відкритий конкурс, і той, який... Це ж, здається, квота президента, да? Вона передбачає відкритий конкурс? Ми ж заявляли, нова влада заявляла в контексті того, що це має бути відкрито. І громадські організації, і експертне середовище до цього закликали. Буквально кілька слів на завершення з приводу НАТО в контексті того. Зараз цією заявою і певним скептицизмом, який, давайте будемо відвертими, може з'явитися після ось таких неоднозначних заяв, не те, що неоднозначних, нечітких.
хоча відверто всі розуміли, що не буде завтра членства в НАТО, американські війська не будуть завтра на східних кордонах. Ну, давайте будемо відвертими. Політика так одновекторно не робиться. Зараз п'ята колона на території України, всі російські агенти, яких багато інкорпоровано і в парламенті, і в медіа, всі ці заяви будуть зараз використовувати, щоб дискредитувати саму ідею членства НАТО, саму підхід. Тому в даному випадку влада має зробити рішучі кроки в контексті того, щоб все ж таки показати, що таке рішучі кроки? Півхвилини буквально. Рішучі кроки, ну, наприклад, все ж таки до кінця року, здається, обіцяли закінчити конкурс призначення очільника спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Залишилось 20 днів. Ми не щодня чуємо з боку громадських організацій, що є якісь спроби маніпуляції, впливу, якихось зривів комісії. От дуже хотілося, щоб якось до кінця року ми б отримали очільника спеціалізованої антикорупційної прокуратури на відкритому конкурсі. Хвилина для пана Олександра. Ваші думки щодо домашнього завдання по НАТО і прискореному виконанні. Що Україна виконує, не виконує, що має виконати швидко? Ну, ми дійсно з правової точки зору, ми настільки зараз таке пішло просідання, бо скільки порушень процедур, і регламентних, і законних, і це є системним явищем, що це дійсно перетворює, тобто наші здобутки, які ми отримали там умовно там за останні беремо так 6 років. Мені здається, ми відкотилися так, знаєте, на таку стартову позицію 15-го року, тому що треба знову ж таки доводити, що ми виходимо з політичної інституційної кризи правовим шляхом, а треба визнати, політична криза вже є, інституційна, в принципі, вже на порозі. Хоча поки що ще система якимось чином працює. Я абсолютно погоджуюсь з Ігорем. Дивіться, от коли ми говоримо там про Тупицького, дійсно, а що заважало умовно його переслідувати по кримінальним матеріалам, відповідно, якщо є докази, то відповідно він мав би перестати перед судом. І тут би питання вакантності змінилось. Другий момент важливий, так? Тобто, якщо ми проводимо реформи, будь-які реформи, це знову ж таки це пакет законодавчий. Якщо щось тобі не подобається в законі, ти вносиш відповідно зміни в закон або новий законопроект. Якщо ми вже говоримо, і парламент для цього існує для того, щоб виходити на компроміс, на консенсус, і взагалі парламентом ще одна функція – це бути таким, знаєте, фільтром або запобіжником від якихось дурниць. Хоча коли ми дивимося на закон 56.2.0, ми розуміємо, що тут, чесно кажучи, дуже сумна позиція. Будемо проходити черговий раз еволюційний шлях, нема на то ради. Черговий раз будемо проходити, ви з них звук, що будемо проходити черговий раз? Еволюційний шлях дорослішання, тобто формування політичних партій, політичних систем, обирання, знаєте, за популізм і за легковірність доведеться теж нам платити. Нема на то ради. І чудес, знову ж таки, кажу, не буває. Дякую. Олександр Антонюк, політичний експерт, Ігор Алексєєв, народний депутат 8-го скликання і колишній заступник міністра юстиції у 2014 році були гостями цієї студії «Бугун» на телеканалі АТR. Я прощаюся з вами далі новинами. Знову зустрінемося завтра. Спочатку Гульсом Халілова о 3-й годині. Я приєднаюся о 6-й, о 18:00 на цьому ж каналі. Будьте з нами. Дякую. Дякую вам. Даян Кырымым. Biraz daha sabırlı. İraden büyük. Kar tübünde algul olup açasın. Sel olup ufak tüfek taşını yoldan yuvasın. Dakkaya gibi susup dursan bile. Dayan. Tırsılıp. Yumruklarını topla.
Sevgіңе, дүлберлігің, чеберлікке тең жоқтыр. Тамырсыз құры құрай кебі кечкенлер çoğdur. Кетежеклер, теніңе остыкенің саплап. Сауышыр яраң, сені güzel бақча япармыз. Біз үшін бүгін қара бияз, дос дұшманың биян oldu. O қара қалплер үшін де белкі сайлы күнлер қалды. Evladım, kartal kalkın, kanat yayarmız. Людей теряют только раз, и след теряя не находят. А человек гостит у вас, прощается и в ночь уходит. А если он уходит днем, он все равно от вас уходит. Давай сейчас его вернем, пока он площадь переходит. Немедленно его вернем, поговорим и стол накроем. Весь дом вверх дном перевернем, праздник для него устроим. Ахмеджетнан Ишгалжилер Махкемесі Радио Свободанын штаттан тыш журналисті Владислав Есипенканын давасына бақмаға девам етті. Бұл сефер қапалы режимде ФСБ хадимлеріні оперативже хадим Коровин ве эксперт Галкинны сұрғудан кечіргенлер. Эвел хабер етілгенне көре ФСБ хадимынан махсус мейданында сақланған Есипенканын арабасындан видеорегистратор ғайып болған. Коровин оны тинту девамында көрмеген айтқан, ләкин оператив видеода регистраторның теллері көріне. Эксперт есе шашмалыған журналистің машинасында насыл патлайджи тапылғанны аңлатып оламаған. В итоге он договорился до того, что назвал гранату с переделанными там какими-то определенными составными частями миной. Ну, конечно, я его спросил, почему в заключении не было включено такое понятие, как мина, что если уже там привязана некая леска и имеются какие-то такие дополнительные, чисто косметические доработки, что это уже не граната, а мина. Ну, что ее нельзя, что ли, по назначению использовать. Он сказал, что, ну, просто образно привел такое понятие для того, чтобы было всем участникам понятно. Но, естественно, нам, как стороне защиты, было совсем непонятно. Породило дополнительные вопросы, которые ему начали задавать, и он, опять же, на мои вопросы он фактически не ответил. Владислав Есипенко мартынан онында Қырымда Тарас Шевченконың doğған күніне бағышланған тедбірден сон тұтылды. Радио Свобода мұхбиріні ишгалжилер қанунсыз шекілде сила ішлеп шығарылмасында ве Украина истихбаратынен ишбірлік еткенінде қабатлай. 12 күнлік апыстен сон азат етілді. Қырым бірдемлігі координаторы Дилябер Меметов Жанкойнан вақтынже тұтылып изоляторындан шықты. Ишгалжилер оны күтлеви тедбір кечірулев қайделері бозылмасында қабатлады. Обырчоқ Қырым татарынен берабер ноябрьнан 20 үшінде адвокат Эдем Семедляевны қаршыламаға шыққан еді.
За это время я очередной раз убедился в том, насколько сплоченный, насколько сильный, насколько могучий наш крымско-татарский народ. Аллаха шукурлер олсын, на протяжении всего этого времени я полностью был обеспечен наилучшей едой, какую только можно представить себе в тюрьме. Моя семья постоянно была под опекой и заботой джемаата. Тек азат етілген сон Делавер Сафдашы Мустафа Сейдалиевке низбетін яңа дава башлатылғанны білді. Делавер Меметовнан сөздеріне көре ешғалжелер бойле шекілде Қырым-татар халқына қиынамақта ве устунден қылынмақта. Вы хотите сломить нас этим? Вы хотите нас этим самым оскорбить? Знайте, что у вас это никогда не удастся. Все, что вы бы ни делали, и история нашего народа тому пример, никому не удавалось сломить и поколебить наш народ. Мы, Аллаха шукур, выстояли. Аллаха шукурлер, мы сплочены друг к другу. Арестовывая одного, выходят десятки людей. Сколько бы суток, сколько бы штрафов вы нам не давали, вам не удастся нас усмирить. Назирлер шурасы яқын вақытта Русия тежавузы Қырым ве Донбасс ишғалына танымаған Украин сиясетчілеріні месулетлікке чекмек үшін қанун лейхасыны уйғынлаштырып юқары шураға бермелі. Бұны баш назир Денис Шмыгаль хабар етті. Оның сөздеріне көре бұл қанун лейхасы Қырым ишғалына танымаған Донбасста Русия тежавузы дегелде ватандашлық женкі дегенлеріні месулетлікке желп етмелі. Бөле чықышлар үшін месулетлі инсанлар 17-ден 34 bin гривнаға қадар пара жазасыны ала біле. Чықышлар текрарланса пара жазасы 51 bin гривнаға қадар арта біле. Всі наші та іноземні політики, які розповідають про нібито громадянську війну в Україні, не про український Крим, вони мають нести за це відповідальність. І це точно не про свободу слова, а про сприяння агресору. На жаль, навіть на 8-му році війни в Україні знаходяться політики, які цього не розуміють, тому будемо пропонувати зміни в адміністративний кодекс щодо відповідальності за публічне заперечення агресії Російської Федерації проти України, за спроби легітимізувати окупацію наших територій. Закон стосуватиметься саме політичних діячів. Впевнений, що Верховна Рада підтримає таку ініціативу. Лондон Украинаның Русия тежавузы тоқтатылмасы чағыруына ешіті біріншілер сырасында сесленді. Бұны Украина тышышлері назиры Дмитро Кулеба Бүйік Британияға барып, музакерлер кечірген сон қайдетті. Esas мевзулар арасында бизнеснан иш бірлігі, арби иш бірлік арттырылмасы ве Русияге қаршы яңы санкциялар азырланмасыдыр. Назир Кулеба айтқанна көрек Бүйік Британия бірінші оларақ адымлар yapмақтан қорқмай. Бұны Украина пек дестеклейдеді. Лондон якраз показово готовий робити кроки, готовий проявляти ініціативу. Ми вчора говорили про те, як готуються санкції проти Російської Федерації, і про те, як ми будемо поглиблювати військово-технічне співробітництво між Україною і Великою Британією. І взагалом, як ми будемо зміцнювати безпеку в Європі. Кулеба қайдеткенне көре Украина тышышлері назірлігі Бүйік Британияның баш назирі Борис Джонсон келечек сене Украинаға келмесі үшін тешкілі меселелерінен уғрашмақта. Бұнен берабер екі мемлекет арасында виза режимі лягу етілмесіні музакире етелері. Я чесно скажу, це не буде простий шлях, це не буде швидкий шлях, але ми будемо цим шляхом невпинно йти. Тому що цей бастіон, чи ця стіна, візова стіна, вона має бути зруйнована. Цивілізовано, акуратно, без жертв і руйнувань, але сусідніх будівель, але зруйновано. Українці мають вільно їздити до Британії, але ми завжди раді бачити більше британців в Україні. Рус ишгалжелері 6 кериатышкес режиміні бозды. Украина арбилері арасында ғайыплар жоқ. Оғыз штабында хабар еткенлеріне көре артиллерия тіртібатлары қоланылмаған, ама Донец жебарында олған Новоалександровка, Светлодарск, Луганск ве Нью-Йорк қасабалары граната ве құршынаты же тіртібатларынен ұжым етілген. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли. З початку доби, станом на 11 годину, порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано. Підрозділи Об'єднаних сил продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.
Кечкен күндевамында Украина кытасында 12 bin insanda Çin virusu belgilendi. 465 hasta hastalık ağırlaşması neticesinde vefat etken. Hastalarının en çok sayısı Odessa vilayeti ve Kiev şehrinde kaydetilgen. Ukraina boyunca bu yüklerinin %39'ı vaksinasiyanın tolu kursundan geçken. En alçak göstergeçler Volyn, Ivano-Frankovsk, Черновцы ve Закарпаття vilayetlerinde. Станом на 9 грудня кількість проведених щеплень вже перетнула позначку в 26 мільйонів. З початку вакцинальної кампанії 45% дорослих українців отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19, а 39% завершили курс імунізації. Украина кімлері мемлекет бойынша коронавирусынан дельта штамы тарқалғанны қайдеті, омикрон штамы да белгіленмеген. Закликаю кожного не поширювати недостовірну та маніпулятивну інформацію щодо штаму омікрон. Кожне повідомлення про те, що вакцина неефективна проти нового штаму, забирає шанс на життя у тих, хто досі не захистився від COVID-19. Поява омікрону лише свідчить, вакцинація необхідна, адже нові мутації з'являються там, де низькі охоплення щепленнями. Акимиет ашыланғанларға 1000 гривна айырылуф низамына таздықлады. Президентнан бұтеші бұса мелге кечірілмесі үшін бюджеттен 11 миллиард гривна айырылды. Бұл параларны алмақ үшін дия иләвесінде ешіл сертификат олмаса, оның генерациясына япмақ керек. Сон епитрымка бөлігіне кечіп, бронжелер сырасында параны алмақ үшін Аризана декабрінің 19-дан 29-на қадар бермек керектір. Бұл параны чықарып алмаға, яда біревге йолламаға чаресіздір. Найближчі дні вже з наступного тижня буде запущена бета-тест-послуга Міністерством цифрової інформації. Для отримання послуги українці зможуть оформити відповідні віртуальні картки, які будуть розроблені спеціально для виплат. Це карта e-підтримка. Оформлення цієї картки безкоштовне і без жодної плати за обслуговування. Витратити 1000 гривень можна в категоріях бізнесу, що найбільше постраждали від карантину. Це креативна, транспортна і спортивна галузі. Işgalciler 508 insanda Çin virusu belgilengenini kaydettiler. En azından 34 kişi hastalık ağırlaşması neticesinde vefat etken. Bu rakamlarga inanmaga olmaz deyler Ukraina prezidentinin Kırımdaki daimi temsilciliginde. Temsilcinin birinci muavini Darya Sviridova kaydetkenine göre işgalciler göstergeçlerini 5 kerege eksildi. Onun sözlerine göre sonki 2 yıl devamında Kırımda ölgenlerinin sayısı bayağı artkan. Ama işgalciler onlarının ölüm sebeplerini gizlemekte. Останні 2 роки ми спостерігаємо страшну тенденцію збільшення смертності, атипічного збільшення смертності на окупованих територіях, населення наших окупованих територій Криму. І, звичайно, на жаль, ми пов'язуємо це в першу чергу з тією прихованою смертністю, викликаною захворюванням на COVID-19 і погіршенням в зв'язку з цим, суттєвим погіршенням загалом якості надання медичних послуг на окупованій території. Социал-демократ Олаф Шольц Алманияның яңы 9-нчы канцлері olarak ант беріп вазифесін бежері башлады. Бөле етіп, консерватор Ангела Меркельның 16 yıllık укымдарлығы екінленді. Це, можливо, одна з найпрекрасніших робіт у світі – брати відповідальність за цю країну. Від щирого серця бажаю вам успіху на цій посаді, а також успіху нашій країні. Алмания канунларына көре парламент сайлаулары кечірілген сон канцлеріні депутатлар сайлай. Шольцның намзеті үшін 395 рей берілді. О сайланмасы үшін ең азындан 369 рей зарур еді. Оның намзетіне о темсіл еткен социал-демократик фырқасының азаларından ғайры ешшілер ве сербес-демократик фырқаларының темсілжілері де қол тұтты. Бұл фырқалар Бундестагда укумдарлық еткен коаліція құрды. Шановна пані Меркель, шановна канцлер, хочу подякувати вам за вашу роботу протягом останніх 16 років. Поки ви були канцлером цієї країни, це були великі часи. Шольц социалистлер сырасына да 1975 сенесі мектепте оқуғаны вақыт қошылды. Инаугурация тедбірінде бар күчіні алманларының аманлығы үшін сарф етмеге шандырды. Ама ант бергені вақыт айтылған таңры маңа ярдым етсін ебаресіні құлланмады. Сұрауларға көре алманларынан чоқысы бұл коалиция 4 yılға бармаздан дағылар деп түшіне. Сұралған инсанларынан чоқысы Шольц тек 4 yıllık мүддет бұл вазифеде çalışып олар деп түшіне. İnsanlarının tek küçük kısmı o da Merkel gibi devamlı hükümdarlık edeceğini umut etti.
Пекинде кечирилежек кыш Олимпик ойынларына дипломатик бойкот еп тарқалмақта. Башта Америка Бірлешкен Девлетлері илан етті. Сон Австралия ве Яңа Зеландия қошылды. Енді ise Канада ве Бүйік Британия лидерлері. Бұл мемлекетлер Олимпик ойынларына спортшыларына yollayacak ama itibarlı musafirler EYT oyunlarını ziyaret etmeyecek. Bu Қытайда insan hakları bozulmasına cevaptır. Як і наші партнери у всьому світі, ми дуже стурбовані тим, що китайська влада постійно порушує права людини. Як я сказав раніше, ми не підтримуємо спортивного бойкоту, але посилати міністрів на зимову олімпіаду теж не плануємо. Чиновники австралійського уряду не поїдуть на ігри у Китай. Туди вирушать лише австралійські спортсмени. Қытай Австралияның ең бүйік тижарет ортағы. Жевап оларақ жидді тедбірлер қолданмаға ишандыра. Пекин ве Канберра арасында мунасибетлер бұндан евел бозылды. Австралия кеметі ось 5G ағларында Huawei технологиясы қолданылмасыны ясақ етті. Бұнен бәрібер коронавирус пейда олмасының мұстақыл тақиқатыны кечірмеге талап еткен еділер. Ғарып мемлекетлері Қытай Цинзянь бөлгесінде яшаған уйғурлар тақып етілмесінде қабатлай. Белі олғанна көре сөзде профессионал азырлав мерkezlerінде, керчектен есе түрмелерде 1 миллионға яқан мұсылман болынмақта. Қытайда дегер азғынлықлар да басқыға ұғыратыла. Дүнияда ең бұйық виждан мабуслері оларақ Фалунгун медитация темсілжілері танылмақта. Бұнен бәрібер тибетлілер ве христиан азғынлықы басқыға ұғыратылмақта. Мұстақыл трибуналының мәліметіне көре бұл азғынлық темсілжілері органлар алынмасы құрбанлар ола. Түркияде яшаған уйғурлар дигер мемлекетлеріне де Америка Бірлешкен Девлетлері башлатқан бойкотқа қошылмаға чағыра. Китай сьогодні здійснює геноцид уйгурів, вбиваючи мільйони людей. У такій ситуації безглуздо проводити там Олімпійські ігри. Це ніби висловлюєш зневагу до всього людства. Қытай бөле бойкотны оңайсыз бір сияси тұрош деп адландырып, жевап оларақ қаршы тедбірлер қолданмаға ишандырды. Халқара Олимпик комитеті бөле сияси меселелеріні изатламақтан вазгечті. Комитет президенті ич бір тарафқа қол тұтмайым деп четлеше. Эшіт емшақ япрақларының түркілеріні, ярын келсе пенжереден ярық ұрса. Эшіт қырымымның дүлберлігіні, құшылар ерлап азбарыңдан ұчса. Эшіт, бұл қырларым көктен yüksek, құры өзенімнің қоқыларыны, гүллер ача, піші тазе отмек, туз қоқысы, deniz dalgaları. Eşit, nasıl yüzüm sıcak yerden ose. Ozen suvu aka, güneş oynay. Kırım, hep yerlerden bana güzel. Bu sevgiden güçlü, sevgi olmay.
Добрий вечір вам усім. У прямому етері телеканалу АТР програма «Прайм». Мене звати Айдар Муждабаєв. І, як ви знаєте, це час, коли ми запрошуємо найцікавіших гостей і обговорюємо найважливіші для Криму, України і Всесвіту теми. Сьогодні, скоріше, про Всесвіт, але про Україну і про Крим так само, бо в мене в гостях не просто людина, а людина, яку я дуже давно хотів побачити у цій студії, але все ніяк не вдавалося. Але зараз він тут, це відомий, я думаю, майже всім людям, ну, не знаю, соціально активним чи яким, я не знаю, як це назвати, громадське суспільство активне. Це художник Нікіта Титов. Доброго вечора. Доброго вечора. Ви з Харкова? Так, зараз я вже з Києва. Нещодавно приїхав з Харкова, а до цього приїхав з Києва в Харків. Це дуже така складна історія. Слухай, зазвичай українці не мігрують на схід. Да? Ну, бо я знаю людей, які зі сходу на захід, на крайній просто захід переїхали. А ось зворотній процес я рідко спостерігав. Чому ти переїхав колись з Києва до Харкова? Ну, все дуже просто. Я народився в Естонії, але мій батько був родом з Чугуєва. Це під Харковом таке містечко є. Дуже легендарне місце. Так. Там народився Рєпін, до цього це були військові поселення. І тато дуже хотів жити поближче до своєї рідні. І так ми опинилися в Харкові. І я прожив там, можна сказати, більшу частину свого життя. А це який рік був? Це мені так важко згадати, тому що приблизно десь я повернувся з Естонії в Харків десь в 83-му році. Десь так, 83. Ну, майже все життя, свідоме життя. Свідоме життя, так. Харків дуже вплинув взагалі на мене. Це дуже цікаве місто. І те, що відбувається зараз з Харковом, я радію з цього. Тому що це місто змінилося. Зараз Харків мені нагадує по настроям, це Київ десь 2013 року. Там можна почути українську мову, там є такий проукраїнський актив, дуже великий, дуже потужний. Раніше всього цього не було. Коли я з Харкова їхав в Київ, це було зовсім інше місто. Да. Ну просто, знаєш, в принципі, багато хто вважає Харків ватним містом таким, а це неправда, як ти кажеш, да? Взагалі-то мені дуже повезло, тому що моє коло спілкування здебільшого це були люди проукраїнських настроїв. І навіть ті мої друзі, які колись були електоратом Януковича, вони голосували за нього і дуже його поважали. Після події Майдану і початку війни вони відчули себе українцями, і їх погляди дуже сильно змінилися стосовно України, і вони стали такою патріотичною спільнотою. Тобто цей процес відбувався на твоїх власних очах? Ну, можна сказати так. І ти теж був не україномовною людиною? Так, я був російськомовною людиною. Десь в 15-му чи 16-му, напевно, році моя дитина, мій син Лука, прийшов додому, йому було 7 років, і він сказав, що він хоче розмовляти українською мовою сам. Це було його рішення. І я, як батько, вирішив, що мені треба його підтримати. Але це було дуже важко, тому що в школі я українську не вивчав. І спочатку це була така азарівська мова. У мене і зараз така дуже дивна харківська говірка, але я цього не стидаюся. Мені здається, що треба говорити як можна більше і буде як можна краще. Скажи, будь ласка, про Естонію. Так. Це дуже цікаво. Як харківські, чугуївські українці народжуються в Естоніях? Моя мама народилася в Естонії. Моя бабуся була естонка, а мама з татом познайомилися тоді ще в Ленінградському університеті і одружилися. Ну і з цього все відбулося. Тобто я народився в Естонії, в такому дуже цікавому місті, в лапках, це шахтарське таке місто Їхві, яке раніше називалося Кохтла-Ярве, було частиною Кохтла-Ярве. Це схід Естонії.
І, як на мене, це такий естонський Донбас, який має певні проблеми, тому що він дуже в сенсі, тому що це зросійщене місце, це більшість живе російськомовних, і російська пропаганда дуже впливає на них. І я думаю, що це для Естонії така ще в майбутньому дуже велика проблема, тому що вона досі не вирішена, як на мене. Я перепрошую, термінова новина. РБК України повідомляє, що в Росії заявили, що український корабель військовий йде в бік Керченської протоки, і вони вимагають, ФСБ вимагає змінити курс. Ну, я не знаю, що це. І я просто останнім часом, я думаю, що все йде до того, що росіяни будуть інсценувати казус беллі. Тобто шукати на привід для війни, для початку бойових дій широкомасштабних. Не знаю, чи це той випадок, чи ні, але все може бути. Це цілком можливо, так. А як твій, вибач, я так пристрибаю з одного на інше, але я так завжди буду в розмову. Який твій прогноз на найближчі місяці? Ось після це все одно, ти ж політичний художник. Твій жанр – це плакати, правильно розумію? Ну, нічого. Я малюю взагалі про дуже різні речі, просто я малюю про те, що мене турбує. Але частина моїх робіт, вони присвячені тому, що відбувається в країні зараз. Ну так. Те, що я відчуваю, просто мене це тригерить, я не можу спокійно дивитися на те, що відбувається навколо, не відбувається з країною, тому що я пов'язую своє майбутнє тільки з Україною, і майбутнім мого сина так само, і мене це дуже-дуже турбує. Зараз глядачі мають можливість бачити твої роботи. Різні. Їх дуже багато. Вони, я не збрешу, якщо скажу, що мені особисто подобаються вони всі. Дякую. На будь-яку тему. Ми про соціально-політичну тему все ж таки. Тобто я к чому веду? До чого веду? Що ти 100% ти вистежуєш всі політичні події навколо України, всередині тощо. Ось зараз які перечуття? Бо частіше, часто так буває, що художники підсвідомо, може, відчувають ситуацію краще за інше. Я спочатку думав, що це просто Росія намагається щось для себе отримати шляхом погроз Україні, війни, отримати собі якісь там преференції на міжнародній арені, тобто на світовій арені. Але я думаю, що цілком можливий і цей напад, в країні війна вже майже 8 років. Але такий повномасштабний напад, я думаю, він цілком можливий. І я якраз згоден, що провокації можуть бути, тобто вони можуть створювати якісь провокації. І я думаю, що це можливо, причому ближчим часом. Нікіто, якщо завтра війна? Що? Що треба теж? Дивись, я людина не зовсім здорова, але я людина, яка може створювати сенс. Я вже думав про те, що я можу запропонувати себе як частину контрпропаганди. Співпрацювати, щось докладатися до цього. Тобто, військовий з мене ніякий, але якщо вони будуть близько, то я буду робити все, що можу. Все, що я буду захищати цю країну. Скажи, будь ласка, чи були, чи може є в тебе такі ілюзії чи уявлення про те, що мистецтво може вплинути на людей, які не люблять Україну, які не розуміють її, наприклад, на тих самих росіян? Ти спілкуєшся з кимось, хто живе, не те, що у Росії, а просто в російському, в русскому мірі тому, ментально? Чи на них можна вплинути чимось, мистецтвом, чимось ще? Я колись бачив свої плакати на якихось російських пабліках. Мені скидували просто, що дивись, твоя робота є там. А я думаю, що вони все ж таки слідкують за тим, що в нас відбувається. І якраз мистецтво – це найбільш простий засіб, який може щось донести будь-кому і в країні, і в світі, і так само до Росії може дійти до якісь такі думки, які існують у нас в Україні, виражені формою або плаката, або малюнка. Я думаю, що
свій вплив існує. Ти не відповів на другу частину запитання. Чи маєш ти людей, які ментально існують в російському світі? Ну, в мене є одна подруга, давня подруга ще до Майдану. Ми з нею познайомилися, ми ніколи не бачили, спілкуємося лише в Фейсбуці. Зараз не так часто, тому що у неї народилася дитина і у неї там інші проблеми. Але все ж таки я відчував завжди з її боку підтримку України, і вона дуже співчувала всьому, що відбувається в нашій країні. І я намагався просто ніколи на неї не тиснути, не казати їй, дивись, що твоя країна робить з моєю. Тобто, просто... може вона сама бачила. Вона це бачить, вона це розуміє, тому просто, немає сенсу. Да. А є інші? Інші люди є? Ні. Твої знайомі, рідні? В мене були колись були в друзях люди з Росії, але я просто зрозумів, що дуже важко переконати в чомусь цих людей. Вони впевнені в своїх думках, а я не та людина, яка вступає в якусь розмову. Мені простіше малювати набагато, ніж говорити. Ніж говорити чи писати. Що дарує тобі натхнення? Любов, ненависть, в хорошому сенсі, я не знаю. Що? Кожен день приносить щось нове в життя, якісь нові думки чи події. Я взагалі просто те, що я відчуваю сьогодні, я намагаюся це відобразити. Тобто просто це, майже кожен малюнок – це думки власне цього дня, коли я... Це твої особисті думки? Чи ти можеш сказати, що хтось щось на тебе впливає? Іноді я просто, взагалі, мій такий простір інформаційний – це Фейсбук. І іноді я можу побачити якусь фразу, яка мене зачепить, чи якусь інформацію. Я просто вона в мені живе, і я розумію, що мені потрібно висловитись, мені потрібно щось зробити. А знову ж таки, я не люблю писати великі пости, і мені це дуже-дуже складно, і мені простіше просто все передати в одному зображенні. Якби я міг так малювати, як ти, я б взагалі жодного слова не писав. Я так і роблю. Ні, не зовсім так, але приблизно. Да. Ким ти мріяв стати в дитинстві? Як всі діти тої пори, я і космонавтом мріяв, і міліціонером, і лікарем. Художником я став взагалі випадково. Тобто так усі майже? Ні, так сталося, що коли я закінчив школу, все, що я вміг, це малювати в тетрадях. І на партах. І на партах, так, все. Тобто, і що робити, і батьки просто розуміють, що з цим що треба щось робити, і мама просто сказала, слухай, може ти спробуєш себе як художника, може спробуєш вступити в художній вуз. Я зробив кілька спроб, з першого разу не вийшло, тому що такої школи базової в мене не було. Але я не шкодую, що це відбулося в моєму житті, тому що це дійсно вийшло те, що було потрібно. Я перепрошую, знову ж новини, бо йдуть. Донбас – це корабель управління, який в вересні 2018 року вже проходив через протоку в Азовське море з дозволу тоді росіян. Як повідомляють в Росії, вранці 9 грудня Донбас вийшов із порту Маріуполя, прикладаю в умі з російської мови, і рухається в напрямку Керчі. Вдень він отримав від берегової охорони Росії попередження. Берегова охорона, ми знаємо, що це ФСБ просто. Но з Донбаса відповіли, що проходити через пролив не збираються. Зараз український корабель вже 18 миль від Кримського моста повідомляють в РФ. На требування змінити курс він не відповідає. Це цілком можливо, що це просто не скріншоти, копі-пест пасти з російської пропаганди. І це може і не так виглядати. Насправді, я про це попереджую наших глядачів. Тобто без паніки. Так, ми взагалі панікувати не збираємось. Тут тим більше. Тобто, взагалі останнім часом все треба перепровіряти. Просто перевіряти просто ретельно. Бо стільки пропаганди, стільки всього. Я вдячний, знаєш, за що тобі особливо? За те, що ти цементуєш сенси. Ось твоя робота, майже будь-яка.
Це просто раз така цегла просто. От правда. Яка тут просто на місце стає і бетонує, цементує свідомість. Як ти думаєш, на чому має базуватися взагалі українська свідомість саме в цей час, коли може відбутися що завгодно? Ну, ти знаєш, дуже складне для мене питання. Простих не ставимо. Простих не ставимо, так. Ну, я розумію, я розповім тобі свою історію. З самого початку свого життя я себе вважав русським. Потім, коли я потрапив в Україну я сприйняв дуже важко, тому що порівняння з Естонією це зовсім, навіть за радянських часів, це зовсім різні країни і в багатьох речах. І мені тут дуже не подобалося, і я Україну не любив. Потім був такий період, коли я ставився дуже так агресивно, тобто я відчував себе людиною руського міра. Тобто була така історія в моїй житті. І потім вже доля склалася, що я потрапив в Київ. І у мене трохи почала змінювати свідомість. Чому? Я почав зустрічати людей. Першу людину Борю Денисевича зустрів в Харкові. Людина, яка в Харкові повністю з російським розмовляла українською мовою, виключно. І я при всій своїй нелюбові к українському дуже любив Борю, тому що він був дуже цікавою, дуже класною людиною, він класний художник. Він нас слухає зараз? Я не знаю. Ну, може слухати. Може слухати. Запису не може. І мене просто вражало, він мені був страшенно цікавий. Потім, коли я потрапив в Київ, я почав зустрічати дуже багато цікавих людей, які несли щось для мене зовсім нове. Потім я побачив на власні очі Майдан 2004 року. До цього у мене було враження, що українці ні на що не здатні. Я так думав чітко. Це був перелам. Я опинився на Майдані в перший раз, і у мене потекли сльози просто відразу, тому що я зрозумів, що я бачу в людях, я просто прийшов в такий момент, коли сказали, що можливо розгон, що будуть гасити ще в 2004 році. І я побачив людей, які вже тоді були готові йти до кінця. І це мене настільки вразило, настільки сильно, просто щось змінилося внутрі. Я до цього вважав, що Україна і Росія – це якісь речі поєднані. Дуже дивна історія. Я перерву, просто продовжиш потім. Просто я пам'ятаю, як я просто взяв квиток, я тоді в Москві жив. Ми там були одночасно, просто я тебе не бачив, і ти мене не знав. І я коли приїхав сюди, я просто... раніше я в Крим просто їздив там, звісно, красиво, Україна. Я поважав Україну завжди, і за незалежність був, і Чорноволу я знав, поважав, і там, тобто все це. Але саме тоді я відчув те, про що ти кажеш. Що ця країна, вона спроможна на те, що від неї, може від неї Бандера, та людина такого масштабу чекав, але точно не пересічні люди. І я закохався в Україну остаточно тоді. Продовжую. А далі просто я поїхав в Карпат. Я спілкувався там з людьми, ти розумієш, що я як людина, яка зростала там на сході України, і не тільки там вся ця російська пропаганда з приводу бандерівців там і так далі, і так далі. І я почав спілкуватися з людьми, і батьки чи діди, яких воювали, і я почав інакше бачити цю історію. Я просто почав розуміти, що у них, чому вони... Воювали в УПА. В УПА, так. Я почав розуміти, чому вони так робили. Я просто почав відкривати для себе країну. І потім так сталося, що тут в Києві я познайомився з Андрієм Єрмоленко, Іваном Семісюком, Олексієм Маном. І це був той період, ще до Майдану, це був 13-й рік, але вони в той час несли таке потужне і щось нове, і причому українське, нове. Вони йшли в розріз взагалі всьому, що відбувалося в країні на той час. Вони йшли проти цієї системи, і я був настільки вражений двома речами, наскільки вони сміливі і наскільки вони люблять країну. І просто я все більше впитував себе через людей. Тобто я полюбив Україну через людей. Цікаво. І
І я так розумію, що це мій такий власний. Потім вже ще є причина дуже вагома. У мене народився тут син. І тут я розумію, що... Який сказав: тато, я хочу бути українцем. Так, просто коли ще він був маленький, я просто зрозумів, мій син народився в цій країні, це його країна. І я, батько, маю зробити щось для нього і для країни так само. Знаєш, кожна історія. Я ж часто питаю людей різних, як ви стали свідомою українською людиною. Твоя розповідь одна з найцікавіших, насправді. Слухай, а далі просто був Майдан, і я його бачив частково на власні очі. В той час я дуже сильно захворів, просто це неможливо було цим не жити. І те, що відбулося в лютому місяці, це настільки страшно і водночас настільки сильно, що ти вже пропач. Да. Я це якось пережив через себе. І просто далі все, що я роблю, це через мене йде. Тобто тут я не шукаю якоїсь вигоди в своїх роботах, тобто я не шукаю визнання. Тобто я просто відображаю те, що відчуваю. Так. Я не знаю, чи відповів я на твої питання. Як правильніше назвати жанри, в яких ти працюєш? Щоб я не вгадував тут. Я такий мистецтвознавець, що, вибачте. Я відокремлюю трохи плакатне саме мистецтво. Тобто все, що стосується країни, подій в неї, якісь дат певних, це я називаю плакатом. Все інше – це просто моя творчість. Вона дуже різна, тому що в мене є різні проєкти, в яких я вважаю, тобто для кожної думки я шукаю свій стиль такий візуальний. У мене є там проєкт «Колискова», це як побажання друзям, спочатку так було, побажання друзям на Фейсбуці на добраніч. Тобто я спочатку просто робив малюнок, писав на добраніч, а потім зрозумів, що це вже якась певна серія така. Є така, не знаю, є про кохання дуже багато. Так. Є багато, я дуже люблю цей образ серденька. Я всіляко... Як ти тільки, що ти з ним не робиш? Кохання – це дуже важлива річ в житті, без неї просто важко. Тебе є кохання? Слухай, я періодично в когось закохуюсь, але таке останнє велике кохання, воно було вже доволі давно. Тобто але у мене є, я пам'ятаю про це і я мрію про це. І тому, перебуваючи в цьому стані, я можу створювати такі роботи. Люди добрі, підписуйтеся на сторінку Нікіти Титова на Фейсбуку, і буде вам щастя, і буде вам кохання, принаймні настрій про кохання, думки про кохання. Там уже кохання прийде, власне. Тобто, і про техніку. Бо ж ми бачимо лише репродукції. Я на виставці твоїй не був. Я знаю, скоро буде твоя виставка, здається, Вагабунду. Моїх друзів, яким привіт всім. Ось і там буде виставка. Там достатньо велика, може, кількість плакатів, малюнків різних жанрів. Але все ж таки, як ти малюєш? Ти малюєш на комп'ютері, ти малюєш... Так, я малюю на планшеті, в графічних програмах. Фарбами я давно не малював. Справа в тому, що був такий певний період, коли у мене з'явилося, тобто я займався живописом колись, потім з'явилася алергія на фарби, я не знав, що робити. У художника алергія на фарби. Так, на олійні фарби, саме на олійні фарби. І після цього я і потрапив в Київ, тому що я зрозумів, що мені треба щось десь шукати, якось жити, тому що я все своє життя пов'язував лише з живописом.
І так я опинився в дуже крутій агенції в Києві, в рекламній агенції. Я працював там рекламним ілюстратором. Я малював сторіборди, я малював якісь малюнки для етикеток, там такі всякі речі. Цікаво подивитися. Напевно, багато хто їх бачив, але не знав, що твої. Всього цього вже немає, тому що воно застаріло і постійно оновлюється. Ну, колись, я не хочу робити рекламу, для кого я цього робив. Були такі часи, а потім я вже почав в рекламі працювати як арт-директор. Це людина, яка відповідальна за креатив і художню частину взагалі всієї рекламної кампанії. Тобто я займався цим дуже багато років. А зараз ні? Слухай, слава Богу. А що тебе годує? Насправді, Ні, я ж не НАБУ, я просто... Да, я розумію. Тобто зараз я приїхав в Київ, у мене поки що немає роботи. Але от буде проєкт книги, для книгу буду ілюструвати. Можливо. Я просто зараз дуже сильно вагаюсь, чи братися за цей проєкт, чи ні. До цього, я дуже багато років, 3 роки я пропрацював в Харкові в літературному музеї нашому харківському. І якісь такі невеличкі фріланси, там ілюстрації, обкладинки для книжок, тобто такі штуки. В принципі, продажем своїх робіт я майже не займаюся. І знаєш, це така галузь, де можна бути, я багато знаю таких людей, дуже талановитим художником, бути шалено популярним і при цьому дуже бідним. Я це зрозумів для себе, що можна бути відомим художником, але це не ототожнюється з успішним. Я думаю, що все попереду, світ змінюється, зараз діджитал цінується вже, я чув, що є. Тобто це було таке знецінене мистецтво, да? Тобто таке ерзац, тобто, це ж не справжній малюнок, це ж не справжня картина, це він намалював, і це як ілюстрація, просто як світлинка, яку можна пересилати, користуватися. Так само і відбувається, дуже багато людей, вони просто зберігають собі на телефон, роблять заставку із цього, і вони це мільйони вже, Нікіта. Але я не переймаюся через це, я розумію, що просто з часом діджитал мистецтво, воно займе своє місце, і якщо не я там з цього щось отримую, то у мене є дитина, і слава Богу, мені вистачає того, що у мене є. Тобто я така людина достатньо скромна. Слухай, а ось у цьому мистецтві не існує поняття оригіналу, так? Існує. А як? Як він виглядає оригінал? Це саме той файл, який ти створив. Він такий дуже вагомий, да? Він не вагомий, це така букашка взагалі на флешці. Але окрім файла, це ти можеш друкувати одну роботу, в принципі. Як принт, да? Як графіка. Один принт, так, на полотні, тобто підрамник, все красиво, раму можна зробити. І ти сам називаєш це оригіналом, і це оригінал. Так, це оригінал. Я, в принципі, зараз навіть не переймаюся через це, я просто створюю роботу. Я розумію, у мене є якийсь такий фонтанчик, він поки б'є. Я розумію, що це може закінчитися. І я просто намагаюся зробити як можна більше за той період, який поки мене я роблю. Я не знаю щодо фонтанчику. Я бачу океан просто. Принаймні на Фейсбуці це дуже популярна людина. Дуже. Просто ось ти Ярмоленко. І просто я то твою картинку, то його, твою його. Я, звісно, я вас не плутаю, але ви ж все, в принципі, теми схожі. Ярмоленко дуже вплинув взагалі на моє життя. Саме він, да? Саме він. Просто я опинився в Харкові. В 2014 році я дуже сильно захворів, і мені прийшлося повертатися в Харків, і я не знав взагалі, мені здавалося, що життя вже закінчилось. Тобто я не міг повернутися до роботи в рекламі, тому що так сталося вже зі мною. І я шукав взагалі якийсь вихід, я дзвонив всім друзям, ніхто не міг нічого порадити, а Андрій просто сказав: слухай, чувак, я розумію, що тобі потрібна допомога, я щось вигадую. І він спочатку, він сказав, що ти ж колись малював, так давай малюй. І він запропонував мені роботу, це перша така робота для мене, це було дуже важливо для свого журналу, в якому я працюю, «Український тиждень». І я її намалював, він сказав, це так круто, це так класно, він сплатив мені гроші, а потім виявилося, що вона нікуди не пішла, і він заплатив мені свої гроші просто. І він мене дуже підтримав, і дуже багато мені дав, він дуже багато мене навчив. І взагалі те, що я зараз ходжу по цій землі, це ж так само його заслуга.
Я знав, що він святий, але я не знав, що настільки. Да. Він людина, яка вплинула взагалі на моє життя найбільше, напевно. Привіт, Андрію. Великий привіт. Чекаю на тебе теж у цій студії. Ви знаєте, він у Львові, так. Ти в Харкові, тобто це полюси, різні полюси. Може, колись оба будете в Києві. Як ти плануєш своє київське життя? Я ще нічого не планував. Я просто головне, з-за чого я сюди, чому я сюди приїхав, це мій син. Йому зараз 12 років, скоро буде 13, і ми за ці роки з 14-го року дуже мало бачили з ним, тому що постійно треба було його підтримувати, так фінансово так само, і можливості поїхати в Київ у мене було не так багато. Тобто я ніколи не втрачав з ним зв'язок, ми спілкувалися телефоном, але все одно бачити дитину, бачити, як він зростає, підтримувати його, це дуже важливі такі речі, і тому ми саме вирішили просто перебратися сюди, тому що йому це потрібно. Тут він живе, тут мати, брати у нього, і забирати його в Харків, це як просто... звати? Лука. А ти ж казав, пам'яті немає. Знаєш, я хотів запитати, звісно, я запитаю всіх тут. Крим, що для тебе Крим? Я тобі розповім кілька своїх вражень. Я в Криму був не так багато разів. Перше враження – це 93-й рік, і це перший раз, коли я почув про кримських татар взагалі. Погано щось почув. Погано почув. Це як, ми приїхали в Сімферополь, ми їдемо дорогою, і я бачу маленькі будиночки, які вдовж траси, такі новобудови. Так звані врем'янки. Так, і я питаю, що це, і мені кажуть, це кримські татари захопили землю. І мені сказали це так, я в це повірив. Тобто я не розумів взагалі, що відбувається насправді. Тобто, так тоді відбувалася взагалі комунікація з цього приводу. Але Крим мене вразив. Мені дуже було цікаві назви міст, Гурзуф, всі ці татарські назви. Там дуже мало таких залишилось. А я був якраз... Там, де я зрозумів, де ти був. Да, і я, Айпетрі, всі ці, це настільки красиво було, мелодично. Я питав там, звідки ці назви, мені кажуть, кримсько-татарські назви. Мене це дуже здивувало. Архітектура, там все ж таки залишилось дуже багато таких будівель невеличких. Всі... І ти кажеш дуже багато, я завжди кажу, майже не залишилось. А у мене було враження, що дуже багато. Тобто, може бути. Просто там же примусово все зносили. Можливо, да. Просто він не був схожий взагалі ні на що я бачив взагалі. Плюс до цього я ріс на Фінській затокі, там моє місто дуже близько до нього. А тут зовсім інше море, природа, гори, це тепло дуже сильно. Це було таке дуже сильне враження. Це перший раз, коли я потрапив. І потім я відчув, що Крим – це якесь моє таке емоційно близьке місто. І мені зараз його вистачає дуже сильно. Тобто я розумію, що я поїду туди тільки тоді, коли він стане українським, я не можу собі дозволити. Це дикість, тому що харків'яни деякі їздять по сей день. Можливо, і кияни теж, я не знаю просто про це. Ось, але розумієш, з приводу кримсько-татарського народу ми почали дізнаватися теж після 2014 року. Тобто ми почали більше, я. То що, багато хто, більшість. Більшість, так. Чесно скажу. І навіть цю історію цього страшного геноциду, який відбувся в 1944 році, коли там більше третини людей загинуло внаслідок цієї історії, цієї депортації. Всі ці страшні речі, я про це раніше не знав. І я почав це якось сприймати емоційно, якраз після подій 2014 року, після всього. Ви знаєш, коли дуже були здивовані багато людей тим, що кримські татари годують, допомагають українським частинам військовим, які в оточенні опинилися. Там були такі випадки, це я просто точно знаю, мені розповідали наші люди, що коли передавали там черговий казан з пловом,
там воїн український, який його отримував, він заплакав, сказав, нам завжди казали, що ми маємо вас стріляти. А ось брати стоять поруч з закритими обличчями. І це був, звісно, переворот свідомості багатьох. Як думаєш, чому так довго вдалося тримати в омані Україну, більшість українців щодо кримських татар? Що працювало? Це легенда про братність росіян, легенда про турецьких агентів там. От що? Що ти чув про нас? Ну, розумієш, просто, якщо на першу частину питання відповісти, Росія дуже потужний ворог. Росія – це країна, яка має всю цю школу пропаганди, яка в неї існувала в радянській часи. Школа, університет. Університети, ну це дуже потужна штука, з якою ну, дуже важко боротись. От у неї потужність неймовірна. І крім того, ну, скільки поколінь взагалі виросло просто в цих, особливо там на сході України, в цих радянських наративах, тобто вони, ну, всі ці браття, всі ці великі... До речі, там відчувається от просто фізично на там рівні повітря, я там просто не жив на Сході, відчуваються наслідки Голодомору? Це, знаєш, для мене це така болюча тема, насправді. Кажи. Я, коли приїхав з Києва в Харків, я просто спочатку ну, зрозумів для себе, що я буду ходити на всі проукраїнські заходи, які в Харкові відбуваються. Просто, щоб бути навіть не пікселем, а просто якоюсь одиницею, тому що дуже мало людей, які, ну, відносно Києва зовсім мало, ну, просто... От коли перший раз я прийшов на роковини Голодомора в Харкові, я здивувався, тому що людей, ну, небагато, ну, може 50, може 100 людей прийшло. І це в тому самому місті, де все відбувалося, ну, одне із тих міст, навколо якого відбувалися ці найстрашніші такі часи, події. І це існує досі. За ці роки, за 8 років, я не можу сказати, що ми якось просунулися ну, країна, я кажу не ми, країна в тому, щоб донести до людей взагалі всі ці страшні трагедії, донести до людей, яка країна була радянська, яка країна зараз поруч, якось воно не працює на рівні держави. От, в них є інститут національної пам'яті, вони працюють, там є якісь там певні штуки, але все це, воно працює на цю проукраїнську таку спільноту, і вона не працює назовні взагалі ніяк. А може, знаєш через що? Може через те, що, ну, багато хто каже, що можна людину перевиховати. Якщо чесно, ну, ось тут ти мені сумніви. Тут така історія. Але більшість історій така, що люди просто, ну, знаєш, колись ми вважали, що дурнів так багато через те, що мало інформації. А зараз інформації супер багато, але дурнів щось, знаєш, менше не стає. Дурнів не менше. От у мене такий цікавий досвід, насправді, був спілкування з одною людиною, яка, ну, він не просто ватник, якщо б в Харкові щось відбувалося, він був сепаратистом і точно був на тому боці. Ми це з'ясували, просто ми були друзями в юності, і якось от ми почали спілкуватися дуже спочатку важко, коли він дізнався про Майдан там, і про всі ці речі, що, ну, він дуже агресивно все це приймав, а мені стало просто цікаво, от чи можу я цю людину якось перенастроїти, перепрошити взагалі, щоб він почав хоча б трошки поважати Україну, просто через те, що я йому розповідаю, через мої думки. Ну і як? Я насправді зрозумів, ну дивись, це дуже проста людина, скажімо так.
Тобто йому є речі, які йому потрібні, це такий певний економічна стабільність. Тобто я зрозумів, що дуже багато людей в цій країні, вони потребують просто економічного зросту. Тобто якщо в Україні буде така більш-менш нормальна економіка, вони вже стануть... Тобто якщо мати приносить багато їжі додому, то вона мати. Якщо вона менше приносить їжі, вона пішла. Так, і таких достатньо багато людей. І от економіка – це перше, що мені дівчина з Горлівки розповідала, коли відбувалися всі ці події там, Горлівка окупована, вона сказала, що перша хвиля – це була саме економічна. Ми будемо в Росії, будемо отримувати пенсії, зарплати. Як у Криму, знаєш, агітували. Пенсія $1000 там. Да. А друга хвиля вже почалася, от ця пропагандистська, правий сектор, всі ці страхи і жахи там, і так далі, фашисти і так далі. Але перша хвиля, те, що на них подіяло, це саме така економічна. Тобто вони... Тобто економіка – це така дуже важлива річ, яка може впливати на людей. А друга річ, тобто після економіки, це гордість. Це формувати у людей гордість просто за країну. Це можна лише з дитинства. А не тільки. Твій приклад. Ні, не тільки мій, просто, якщо пригадати навіть ці події там футбольні, коли вболівала вся країна з Львова до Донецьку, і а потім якийсь гравець виходить і каже, що він Росію любить, що він поїде до «Зеніту» грати. Так, було таке. Але все ж таки, мені здається, що, на жаль, для багатьох економічної такої економіка... А дуже цікаве питання. Ось дивись, є спортсмени, є письменники, є художники. Я чомусь не знаю жодного ватного художника. Ти знаєш? Я чув про таких. Так. Але не бачив. Я про таких чув, але мені знову ж таки повезло. Я в Харкові. У мене давня подруга Ірина Ілінська, художниця потрясаюча, яка вона, окрім того, що вона неймовірна художниця, вона дійсно патріот. Вона настільки сильно любить країну, і причому вона дуже сильно любить Харків. Вона для мене така харків'янка повністю. І то коло, з яким я спілкувався в Харкові, це все проукраїнські люди. Тобто я, окрім цього випадку, про те, що я розповідав. Я тобі зараз відповім так, що ти в бульбашці своїй жив. Так. І 9 чи 8 з 10 людей, які були навколо тебе в Харкові, із задоволенням би голосували за, ми знаємо, за кого, так? За людей, які в георгіївських стрічках, так званих, так? І я не буду казати, що там вони зрадники, колаборанти, але точно люди, які через їжу люблять Україну. Через їжу. Але, окрім їжі, на жаль, мені здається, що дуже сильно держава не допрацьовує в плані, не знаю, я слово пропаганда не сприймаю як таке погане, тому що можна пропагандувати там і здоровий образ життя, і дуже багато корисних речей. І все ж таки цього не вистачає. Просто просувати країну внутрі країни. Нібито це відбувається, але це ж знову ж таки відбувається на рівні бульбашці. Знаєш, я не знаю, як держава може щось робити тут серйозно. Якщо ось сьогодні, наприклад, одна депутатка пише, я не буду це божевілля цитувати, але сенс у тому, що не вакцинуйтеся, це не треба. То що? Тобто це людина, народна депутатка. Да? Народні депутати виходять і кажуть, яка різниця, кажуть нам, що там, я не знаю, будь-що, просто таку нісенітницю несуть, що просто, вибачте, так? Що нам робити з ідіотами у владі? Це питання, на які я не можу відповісти. Я не знаю. Розумієш, я поки що не бачив взагалі ніякого виходу з цього, тому що у мене постійне питання,
до влади, навіть до розумної влади, там, навіть до просунутої, навіть там, яка б вона ні була, у мене питань завжди достатньо. Але те, що відбувається зараз, ну, на жаль, професіоналізму майже немає. Це такий божевільний мікс нормальних людей з абсолютно неадекватними. Тобто, знаєш, в житті так не буває, щоб, припустимо, ти сидиш, така розумна людина, а я такий дебіл. Ось ми вдвох щось вирішуємо. Ну що я буду, що ти будеш зі мною дебілом вирішувати? А в нас і в парламенті, і в уряді є такий коктейль людей, що я взагалі не знаю, як це працює. І я думаю, що коли ти кажеш, що там держава має, ну звісно, є в міністерствах нормальні люди, і є нормальні люди насправді. Да? На середній ланці є, точно. Да? Є. Ти знаєш це теж. Да? Але я думаю, що це все ж таки, це погано чи добре, але це волонтерська держава. Чи ти вважаєш себе волонтером? Ну, я взагалі вважаю себе просто художником, але я від деяких людей чув, що я якусь волонтерську роботу виконую. Знаєш, що ти? Да. Ти ментальний снайпер. Ну, можливо. Це точно. Ну, я не знаю, як оцінювати свої роботи. Я просто бачу, що дуже багато людей часто думають так само, як і я. Тому що... А ти стикався з ненавистю до твоїх робіт? Дуже рідко. Але коли стикався, що кажуть? Ой, слухай, мені дуже важко пригадати навіть такі приводи. Ну, колись там якийсь каратіст там писав, що мені там на Тавчепику там було таке. Ось, ну, в принципі, чомусь так відбувається, що навколо моїх робіт, ну, майже не відбувається ніяких таких емоційних подій. Ну, як то, не хочеться це слово, але в інтернеті воно постійно відбувається. Не знаю, тобто, здебільшого, просто, можливо, мене бачать лише та сама... Взагалі ти улюбленець? Ну, принаймні, не знаю, як улюбленець долі, але улюбленець Фейсбук – це точно українською. А чи ти займався колись карикатурою? Були такі часи. Це ж дуже близькі. Ну, це... Коли я закінчив інститут, то я намагався шукати себе дуже в різних напрямках, і так само і карикатуру малював. У мене є там, десь там збереглись там кілька таких малюнків, але я просто потім зрозумів, що ну, це треба мати трошки інший такий розум, ніж у мене. Тобто я людина почуттів, відчуттів, а це треба як лезо бачити, так різати. Ось, ну, тому це, скоріше за все, не моє. Ось зараз я просто іноді дивлюся російське так зване телебачення. Угу. Ти, я надіюсь, ні, бо ти виглядаєш як нормальна людина. У мене мама дуже часто дивиться. Да. Ну, це я співчуваю. Ну, тут нічого не зробиш. Тут... Але я про те, що вони готуються дійсно до війни. І ну, коли протягом там 10 років тобі розповідають, а насправді більше, тобі розповідають, що із кожним роком все це стає більш потужним, більше ненависті. І останнім часом, знаєш, раніше вони так казали, тобто є бандерівці, а є нормальні українці. Нормальних більше, просто вони в полоні у бандерівців. Потім вони казали, що президент Зеленський – це наша надія. Він ось такий там з сім'ї, там такої зі Сходу, там ми з ним. А зараз в них просто, ну майже всі українці просто це бандерівці. Там такі лунають вже думки, це абсолютно лише перед війною таке буває, да? Тобто їх не шкода. Будь-яких. І той самий Зеленський, якого тут багато хто вважає там умовно ватним, да? В них це Бандера дубль 2. Тобто людина, яка оточила себе там бандерівцями, які там їм керують, а він там нагороджує правосеків, він там просто несе це таке. Тобто йде я не знаю українською мовою, як це, як харківською мовою, розчеловічування. Вау! Ніхто не знає. Ось вони цим займаються. Ну нехай цього слова і не буде в українській мові. Ось, а вони займаються розчеловічуванням українців. Я не знаю, ну, просто, як би ти мав можливість звернутися до
росіян, які завтра просто можуть відправити сюди, вбивати українців. Просто, і скажуть так, вони ж навіть, знаєш, вони яку термінологію використовують? Ми думаємо над тим, чи ввести війська, чи не ввести. Тобто це, як знаєш, тобто чи зайти в хату, чи не зайти в хату. Тобто уявлення таке, що вони думають, що тут буде так все, знаєш, свято таке. А що буде? Що ти їм сказав би? Ти знаєш, мені співзвучно, от нещодавно з'явився такий флешмоб. Українці чинить опір. І от в цьому дуже багато сказано. І я б їм сказав, одумайтесь, тому що цей опір буде дуже-дуже сильний. Вони просто не очікують. Вони до нас занадто зневажливо до нас ставляться, і вони не розуміють взагалі насправді, що їх чекає просто в цьому. Колись росіяни, взагалі радянські люди, взагалі ніяк не ставилися до афганців. Взагалі. Вони туди прийшли і думали, що там, що таке? Або винесуть каравай, хліб-сіль, або ми переб'ємо всіх, і перебили багато людей вони там. Бо в них авіація була, повстанців не було. Тобто там воювали з повстанцями і програли. Да? На що вони розраховують зараз, коли проти них буде регулярна армія? Я не знаю, чесно кажучи. Не тільки армія, люди. Так, кажи, так. Да. Ні, я просто хочу додати, мої друзі в Харкові, наприклад, вони не військові, але все ж таки вони готуються. Вони готуються і вони готові, що щось може відбутися таке, і вони будуть захищати. Тобто вони не можуть піти на фронт, вони не можуть піти. Фронт сам може прийти. Фронт може сам прийти, і вони готові до цього. Тобто вони готуються. І українці будуть чинити опір. Я в цьому впевнений. Просто хто як може зубами. І чим хто може. Твоє місто, місто, де ти багато років прожив, воно може стати першим. А куди будуть спрямовані, наприклад, танки російські? Може. Та там просто близько. Так, 45 кілометрів. 45, да, я все згадав, 40 чи 60, 40 чи 60, 45. Чому, на твою думку, світ, так званий цивілізований світ, так слабко, так, як би сказати, дуже слабко реагують на Росію? Чому таке розслаблене таке життя? Мені важко сказати. Ти був в Європі, ти спілкувався з ними? Я в Європі можна сказати, що не був. Тобто був лише по роботі, лише там кілька днів і не спілкувався там майже ні з ким. А що стосується Естонії, знову ж таки, моє спілкування – це зараз мій брат, з яким ми не спілкувалися 1,5 роки взагалі, тому що я для нього бандеровець і фашист. Рідний брат? Двоюрідний. Він мені як рідний, ми зростали разом. Ось, всі інші рідня зі мною взагалі не спілкуються, тобто це я для них. Але я не можу сказати, що це, знаєш, якось Європа, тобто вони живуть в Європі, але вони ще це не Європа, да, це ще гірше за Рязань. Так, мені дуже важко сказати. Я в політиці, в геополітиці, я дуже слабо розбираюсь насправді. Я можу... Жартівник, як то кажуть. Не розуміється він на політиці. Найкрутіший разом з Ярмоленком політичний художник, в цьому немає нічого поганого. Я політичний, тому що політика, розумієш, я не пов'язую себе з партіями, які існують в Україні. Я пов'язую себе з країною. Тобто політика країни, моя політика – це просто донести, що Україна – сама офігенна країна в світі. Все. Тобто, це та політика, на якій я розуміюся. А чому світ ставиться до Росії так, вона страшна країна, і агресивна, і ніхто не знає, чого від неї очікувати, тому що вона не передбачувана взагалі. Я думаю, що, знаєш, навпаки, всі знають, що від неї очікувати. Що можна очікувати якусь... Тому бояться навіть думати про це. Чи так, тобто, майже те саме я хотів сказати. Да. Позиція Страуса. Але завжди, коли Страус так робить, приходить якийсь звір і щось відкусує йому. Дякую, що прийшов. Дякую. Дякую, що запросив. Було дуже приємно, да. І те, що ти в Києві зараз, можливо, будемо частіше десь перетинатися.
і взагалі. Дякую. Я дуже вдячний моєму гостю. Це правда чудовий художник. Усі підписуйтесь просто зараз на його сторінку на Фейсбуці. І там просто буде вам натхнення, буде вам все і сенс життя. І хоча він каже, що він там проста людина, ні, не проста. Я хочу нагадати вам, що ми воюємо з російським світом разом, що російський рейх буде знищено 100%, але краще, щоб з вашою щирою допомогою, тому є сторінка АТР на сайті patreon.com. Підписуйтеся, допомагайте. Не протидіяти в будь-який спосіб російському рейху соромно. Дивіться АТР, до зустрічі.